Burn bright, I don't burn out. Crushed out, sick of me now, huh? I can never go reverse now. But I'ma spin it back, A jump. Went from nada to the crowd, throw in their hands, bass jump. I'ma hit the finish line no matter what. They front, first place, you a runner up, thumb none but the red and the blues going ruthless. 10 out of 10, 11, I don't snooze. I pursue, don't push it, put me in game that I don't lose. I stay cool, depending on my pen and pennants I choose. Ayy, I'ma show you how it. Got it, now that. Wu-Tang, I'ma burn up the competition. Told you only way is up, I don't go reverse. I can't entertain. Will you do the same? Cause I've been ready my whole life. Only see my back, I ain't turning back on them. Wings on me, I'm higher.
kill. Let's go. Wild and free, got an animal in me. Once you see, you ain't never wanna leave. You think your eyes are fooling you. It's just the way my body moves. I bring the sugar and spice. I got naughty and nice. Get the cinnamon once, promise you want it twice. So come get a taste like that. Got looks that kill, baby. I'm razor sharp, really so hard. Light it up, fireworks in the dark. Watch out, I'ma get ya. Don't leave, I will let ya. I'm razor sharp, really so hard. I light it up, fireworks in the dark. I'm a non-stop thrill, I can lose that kill. I'm a little bit bittersweet, but you can taste some sugar on me. I'ma knock you off from your feet. Non-stop thrill, I can lose that kill. I'm a little bit bittersweet, but you can taste some sugar on me. I'ma knock you off from your feet. Non-stop thrill, I can lose that kill. Yeah, baby! Clap your hands up! Clap your hands up! Clap your hands up! Non-stop thrill, I can lose that kill. Lose that kill. Bang, bang, you dead. Lose that kill. Non-stop thrill, I can lose that kill. Lose that kill. Bang, bang, you dead. Lose that kill. Bang, bang, you dead. Hands up, boy, I'm reaching for you. Can't stop now, I can't afford to give me more, 'cause I adore you. Kiss, kiss, bang, bang, hand up, fire. Non-stop thrill, I can lose that kill. Non-stop thrill, I can lose that kill. I'm a little bit bittersweet, but you can sugar on me. I'ma knock you off of your feet. Non-stop thrill, I can lose that kill. Lose that kill. Bang, bang, you're dead. Lose that kill. Non-stop thrill, I can lose that kill. Free fire! GK for the real genius, baby. Hey! Who am I gonna verse now? Burn bright, I'll burn out. Crushed out, look at me now. Huh? I can never go reverse now. Hey! But I'ma spin it back, A jump. Went from nada to the crowd, throwing their hands, base jump. I'ma hit the finish line no matter what they front. You a runner up, I'm in a but the red and the blues going ruthless. 10 out of 10, 11 out of snooze. I pursue, I put you in the game that I don't lose. I say cool, depending on my penance I choose. Hey, I'ma show you how it work. Not a loudest, yeah. Wu-Tang, love the competition. Told you only way is up, I can go reverse. I can entertain till you do
the same. 'Cause I've been ready my whole life. Only see my back, I ain't turn it back on 'em. Wings on me, I'm higher. Crownless kings, ready to conquer the world stage at home, RRQ Kazoo! Fearless and explosive, Vietnam's ultimate hit squad, P-Sports! The dual mode champions of Southeast Asia, ready to dominate again. Team Falcons! Consistent, confident, and truly solid. Team Solid! The fourth place finishes no more. It's E1's time to rise. The breakout force of this tournament, All Gamers Global. Fighting through the fire to stay alive. Let's go! G-O-W! A Thai powerhouse stack with champions. Booyah United Esports! The defending world champions, hunting a 3-peat for Brazil. Fluxo! Latam's Fearless Storm, rewriting their story. Ovistar R7! Masters of chaos and close combat. Heavy from Vietnam! The home ground heroes, the EWC champions, Evo's Divine! Show me what it's worth now. Pull up in the all these people wanna follow me. Paper planes, avocados, from rapping, and I got role models. Thinking I'ma pass all the monogram on my body. The shit, shout out to Virgil. Know that I won't beat them like the shit that I put words to. Mama and the internet, some things that I just learned through. Hit it out the park, so there's nothing to reverse to. Yeah, yeah. I can't entertain. Will you do the same? 'Cause I've been ready my whole life.
Burn bright, I don't burn out. Crushed out, look at me now. I can never go reverse now. Jakarta! Free fire, good luck to all the players. Mana suaranya Jakarta? Selamat malam Indonesia Arena. Selamat datang survivors. My name is Conchita and alongside Yumsul will be your host for today. And welcome to the grand finals of Free Fire World Series Global Finals 2025 live in Jakarta. Coba kita cek lagi sekali lagi semangatnya. Mana fans-fans di Indonesia Arena? Hari ini bersama-sama kita akhirnya sampai di partai puncak, malam puncak, the grand final. 2 minggu yang tentunya sudah penuh dengan emosi, perjuangan, semua bermuara pada malam hari ini. Malam di mana satu tim akan menjadi juara dunia Free Fire 2025. Sekali lagi, mana suaranya? The heat in here is so crazy. Yeah? Not forgetting the fans tuning in every corner of the world. Show us your excitement and who you are supporting in FFWS. And of course, yang lagi di rumah juga kasih dukungan kamu di kolom komentar. Kita ramein sama-sama. Dan yang lagi di Indonesia Arena, aku mau coba cari tahu ya. Paling keras kira-kira suara pendukung siapa? Mana di sini penggemarnya Falcons? Shkosho! Kalau rajanya tuan rumah RRQ Kasuh, mana suaranya? What about Evo Steven? Oh my god, that was amazing. Yeah. You guys are amazing, keren banget kalian semua survivors. Brazil enters with fire, the reigning champions, hunting for another title. And together with Latam, the Western teams are determined to keep the crown in the West. And from the East, Asia's giants arrive with one mission: to finally claim their very first global championship. Talent comes in at full strength, joined by the new era rising by Vietnam. And of course, Indonesia. 2 home teams, 1 electrifying arena, ready to ignite the night. Jakarta, are you ready? Ini saatnya kita lihat siapa yang bisa crush all the doubts and burn the brightest. To everyone watching this now, the greatest stage of them all, the fire burns here. This is the Free Fire World Series Global Finals 2025. Para pemain sudah siap, penonton juga sudah siap. Without further delay, casters, take it away and good luck! Indonesia, Latam, Thailand, Vietnam, Brazil. The safe zone shrinks until only 12 teams stand. Now the final circle restarts, leaving room for more pressure. Every shot fired, every fleeting moment, every round played, every fraction of a second, the safe zone screams. Some regions faded away. Instead of crushing doubts, they were crushed by pressure. Some of the strongest regions persevered under the pressure of their own expectations. Brazil dominance, Latam trailblazing, Vietnam upsurge, Thailand's talent, and Indonesia pride have all been tested under pressure. Soon, they'll be facing the grand finals, a stage that brings unimaginable pressure.
tops the knockout stage with 6 Booyahs. The first team to fill the final circle, ready to defend their homeland in the Indonesia Arena. Standing beside them, defending champions Flukso hold their ground, proving they can win on enemy turf. Thailand's all-games global rise as new faces of the region, while Booyah and Falcons recover from slow starts as all 3 Thai teams reach the final circle, waiting to strike. Team Solid and E1 remind us why Brazil rules the West. Every Brazilian team a contender for the crown. Movistar are 7 steps out from LATAM's shadow, finally joining the circle as their region's greatest hope. GOW, PE Sports, and Heavy fought until the end, with 3 Vietnamese teams proving consistency wins wars. And last, Eros Divine, the hometown heroes, crushed outs to clinch the last grand final spot. 12 teams stand, 1 final safe zone until only 1 survives. Crowned as your FFWS Global Final 2025 champions. হ্যালো এভরিওয়ান, সুস্বাগতম জানাচ্ছি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনাল 2025 এর মঞ্চ থেকে। আমি জয় তোমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি এবং আমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নুরশাদ অন এয়ার, এন্ড আমরা রয়েছি ফ্রি ফায়ার ই স্পোর্টস এর সর্বোচ্চ মঞ্চ, সর্বোচ্চ খেতাবপ্রাপ্ততে জায়গাতে রয়েছি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনালের গ্র্যান্ড ফাইনালে। কি অবস্থা, আপনি কেমন আছেন? আপনি? আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো রয়েছি এবং আশা করছি যারা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছে তারা অনেক বেশি ভালো রয়েছেন। হ্যালো সার্ভাইভার্স, সবাইকে কিন্তু স্বাগত জানাচ্ছি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2025 এর গ্র্যান্ড ফাইনালের সেই স্টেজে, সেই কাস্টিং ডেস্ক থেকে। আমি নুরশাদ অন এয়ার যেমনটা ইন্ট্রোডিউস করে ফেললো জয় ব্রো, এবং তোমরা যারা যুক্ত হয়েছো তোমরাও কিন্তু জানিয়ে দেবে যে কারা কারা যুক্ত হয়েছো। অ্যান্ড আজকে সেই দিন, যেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা এতটা সময়, এতটা স্টেপ এই মুহূর্তে আমরা পারিয়ে দেন এসেছি আমাদের এই ফাইনাল স্টেজে। এক্স্যাক্টলি, এবং পুরোটা বছর জুড়ে প্রতিটা ফ্রি ফায়ার লাভার, প্রতিটা ই স্পোর্টস লাভার অপেক্ষমান থাকে এই একটি দিনের জন্য, এই একটি আসরের জন্য। এটাই একটা মহা মঞ্চ, মহা উৎসব বলা যায় ফ্রি ফায়ারের। এবং আজকেই সেই দিন, আমরা আজকে যুক্ত হয়েছি ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনালের গ্র্যান্ড ফাইনাল মঞ্চে। অ্যান্ড আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলতে চাই বেশি বেশি সাপোর্ট এবং ভালোবাসা থাকতে হবে। কোন দলের সাপোর্ট চলছে সেটাই কিন্তু অবশ্যই জানাতে পারবেন কমেন্ট সেকশনে। আমাদের বুয়াখালী টিমের গুলোর মধ্য থেকে যারা আসলে টপ পয়েন্ট টেবিলে ওভারঅল হচ্ছে টপ পজিশনে থাকবে তারাই কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্ধারিত হবে। এক্স্যাক্টলি, তার পাশাপাশি রয়েছে পয়েন্ট সিস্টেম। ইউনিভার্সাল সেই সিস্টেমকে আবারও ফলো করছে এবারের আসরে। অ্যান্ড সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিটি বুইয়ার জন্য থাকবে 12 পয়েন্ট এবং সিরিয়ালি প্লেসমেন্ট ওয়াইজ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 করে #10 পর্যন্ত থাকছে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট। 11, 12 এর জন্য কোনো পয়েন্ট না থাকলেও কিন্তু থাকছে প্রতি এলিমিনেশনের জন্য একটি করে পয়েন্ট। অ্যান্ড নাম্বার অফ বুই দেখেই নিলাম আমরা, এবং সেই সঙ্গে রয়েছে প্রাইস পুল ব্যাটল রয়্যাল মোডের। নুরশাদ আপু, একদম এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 1 মিলিয়ন ইউএসডি প্রাইস পুলটি, যেখানে আমরা বলতে পারি যে 10 লাখ ইউএসডি। সেই প্রাইস পুলটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চ্যাম্পিয়ন দল পেয়ে যাবে $300K। দেন আমরা সেকেন্ড পজিশনে যারা রয়েছে তারা পাচ্ছে $150K এবং ক্রমান্বয়ে কিন্তু $70K। দেন হচ্ছে $60,000। ক্রমান্বয়ে থার্ড এবং ফোর্থ পজিশনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এক্স্যাক্টলি, তার পাশাপাশি রয়েছে ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিল। ইয়েস, 1 ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিল। যে টিম যে ক্যারেক্টার স্কিলগুলো একটি প্লেয়ার একবার ব্যবহার করবেন, তার টিম মেম্বার সেই ক্যারেক্টার স্কিল ব্যবহার করতে পারছে না। তো ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার স্কিল, অ্যাক্টিভ ক্যারেক্টার স্কিল নিয়েই কিন্তু সাজাতে হবে নিজেদের গেম প্ল্যান। এবং ইয়েস, সেই গেম প্ল্যানগুলো কতটা প্রপার এক্সিকিউট করা যায় সেটাই হবে দেখবার বিষয়। 4টে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভ ক্যারেক্টার স্কিল, কোন ক্যারেক্টার স্কিলগুলো কোন টিমকে কত বেশি ওভার পাওয়ার করে সেটাই কিন্তু এবার বোঝবার পালা।
একদম, এবং এই ময়দানটি বিশ্ব মঞ্চ, গ্লোবাল স্টেজ, গ্র্যান্ড ফাইনাল অফ ফিফা ওয়ার্ল্ড সিরিজে যে 12টি দল কোয়ালিফাই করেছে তাদের লাইন আপ দেখে নেব। প্রথমে RRQ আমাদের গ্রুপ স্টেজের নকআউট স্টেজের একদম আমি বলবো যে #1 থাকা দলটি, তারা খেলবে মাল 77 ডাচ 18 ডিয়ার আভা এবং ইকালকে নিয়ে, এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ক্লুকসো তাদের অ্যাজ ইউজুয়াল লাইন আপ জিও বিটুইন বব MT7 and Proc 7 কে নিয়ে খেলছেন। দেন উই হ্যাভ বুরিরাম অ্যান্ড টিম সলিড থাইল্যান্ড এবং ব্রাজিল থেকে। Yes, Team Solid from Brazil, Hackney Crabs, Ex-Tuasa and Champion Indonesia Pride আমাদের ইভোস, যেখান থেকে কচিল এইনগড রাশিয়া রে এবং অ্যাভাক্স কে দেখতে পারবো। অন্যদিকে ফ্যালকন ফেভারিট টিম, তাদের টিম থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো ওয়ান ফায়ার, কেরোল পিনা, লিমট এক্স এন্ড অন মোর। হেভি থেকে থাকছে ডোন্ট ক্রাই, মুফাসা, LM কাভি এবং বুই, এবং GOW ভিয়েতনামি টিমটি থেকে খেলছে GOW হান্স, রিপ, ডেমন অ্যান্ড ডিয়ান আফরোই। এক্স্যাক্টলি, এই ছিল আমাদের টিম লাইনআপস। এন্ড এবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন, বা এবার আপনাদের কাছে জানবার অপেক্ষা যে কোন দলের সাপোর্টার রয়েছেন আপনারা, কোন টিমকে আজকে সাপোর্ট করছেন। মন থেকে সাপোর্ট করতে হবে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটের এবারের আসরে। গেম স্কেডিউল কিন্তু আমাদের সামনে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত, যেখানে প্রথম গেম অনুষ্ঠিত হবে বারমুডাতে। সিরিয়ালি ম্যাপগুলো কিন্তু ফলো করবে নেক্সটেরা, আলপাইন, পুরগাটোরি, সোলারা অ্যান্ড কালাহারি। এর পরবর্তীতে কিন্তু র্যান্ডমাইজের মাধ্যমে আমরা কিছু ম্যাপ সিলেক্ট করব, এবং এর আগে ভাগে যদি আসলে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এবং কেউ বুয়া কনকোর করে আফটার অ্যাচিভিং 80 পয়েন্টস, দেন আসলে এর পরবর্তী ম্যাপসগুলোর প্রয়োজনীয় হবে না। বাট আই থিঙ্ক যেহেতু একটা ফিফা ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2025 and we have 12 best squad from the world, so আমাদের তো আমাদের গেম টেনেই যেতে হবে। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড সেই সাথে কিন্তু আমরা প্রথম গেম যেহেতু বারমুডাতে পাচ্ছি, ইতোমধ্যেই কিন্তু পুরো এই ইন্দোনেশিয়া এরিনা জুড়ে অডিয়েন্স সাপোর্ট, এত বেশি সাপোর্ট দেখা যাচ্ছে। ওকে সবাই খুবই চিৎকার করছেন, চিয়ার করছেন। অ্যান্ড এবার কিন্তু টিমদের জন্য ফ্ল্যাগস অ্যান্ড আরো কিছু লিফলেটস নিয়ে কিন্তু প্রস্তুত করেছেন। একদম ক্যামের সামনে কে না চায়, নিজ প্রিয় দলের দর্শকরা তারা চায় যে প্রিয় দলের জন্য উজাড় করে দিয়ে আরো একবার চিৎকার করতে, কারণ এটা গ্র্যান্ড ফাইনাল, এটা ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2025 গ্লোবাল ফাইনাল। অ্যান্ড এই আসরে পা রাখা প্রতিটি দলের সাপোর্টাররা আজকে নিজের দলকে মন থেকে সাপোর্ট করবেন এবং শেষ বিন্দু অবধি তারা সাপোর্ট করেই যাবেন। একদম খুবই দারুণ একটা আমি বলবো যে সিনারিও কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রিয়েট করেছে তাদের ফ্যান্সরা। কনকোর FF ইন্দোনেশিয়ার এইরকম টাইপের একটা হচ্ছে মোটো বা ফ্ল্যাগ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। এর মধ্যে আমরা ইভোসের ফ্যান্সদেরকে দেখতে পাচ্ছি, তারাও কিন্তু বিশাল একটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ এই জায়গাটিতে নিয়ে এসেছেন নিজের টিমদেরকে, এবং ইভোসের যে একটা ট্যাগ বা তাদের যে একটা সিম্বল, যে তাদের হোয়াইট টাইগার, এমনটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম ফ্ল্যাগে। এক্স্যাক্টলি, ওদিকে RRQ, ইভোস তারা কিন্তু সবাই তাদের এই ফ্ল্যাগগুলো নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। এটাই হয়তোবা আসলে সবচাইতে বেশি এক্সাইটমেন্ট, সবচাইতে বেশি আসলে দেখবার ব্যাপার যে আসলে কারা কত বেশি সাপোর্ট দেখাতে পারে, কতটা চিৎকার করতে পারে এই ভেন্যুতে থেকে। ইয়েস, এত প্রেশার, এত হাই, গ্র্যান্ড ফাইনালের এই স্টেজে থাকা 12টি দল কেউ কাউকে বিন্দু মাত্র ছাড় দেয়নি। বিগত দিনগুলোতে নিজেদের সেরাটুকু করার চেষ্টা করেছেন, সিচুয়েশন যেমনই থাকুক না কেন। লাস্ট ডেতে গিয়েও কিন্তু আমরা ইভোস ডিফাইনদেরকে ওভারকাম করতে দেখেছি। সেই নকআউট স্টেজ থেকে গ্র্যান্ড ফাইনাল নিশ্চিত করেছিলেন শেষ দিনে এসে খুবই দুর্দান্ত পারফরমেন্সের মাধ্যমে। আজ সেই দিন ঘুরে দাঁড়ানোর, আজ সেই দিন ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর সেই গ্র্যান্ড ফাইনালের মতো করে আরো একবার স্ট্রেট ট্রেন্ড দেওয়া। তবে এই স্টেজে এই লবিতে থাকা ফ্লুকসো, RRQ, ফ্যালকনস কিংবা যে কোনো দলই কিন্তু এতটা সহজে ছেড়ে দেবে না। একদম, বাট এই মোমেন্টামের প্রেশার কিন্তু অনেক হাই, অ্যান্ড রুম অফ প্রেশারে আমরা দেখে নেব টিমসগুলোকে আসলে কোন টিমটি যাচ্ছে রুম অফ প্রেশারে এবং তাদের থটস কি। আমাদের মোটো ক্রাশ, ডাউটস, বার্ন ব্রাইট, এইরকম একটা মোটোতে আসলে তারা কতটা বার্ন হবে আমরা দেখে নেব। Let's see. The pressure is everywhere. The noise, the weight. Every player feels it. Every team carries it. The higher they climb to, the heavier it burns. Every loss, every mistake, we have experienced it.
And now there's no way out, only through. Karena di last turnamen kita posisi 2, kita pasti lakuin yang terbaik di sini untuk bisa jadi juara. Somos el mejor equipo en la historia de Latinoamérica. Chúng tôi là một đội chân mạnh lẫn cơ viên cho chức vô địch tại giải lần này. ผมได้แชมป์โลกมาแล้ว2 ครั้งแล้วก็เกือบได้มาอีก2 ครั้งแล้วรอบนี้ผมไม่พลาดแน่ Para todos os meus haters que não me querem ver bem, aqui estou disputando meu terceiro FFWS. Se Deus quiser, vamos nos sair bem. Karena ini tanah kita, kita bakalan jadi juara di sini. This is not about survival anymore. Whoever that crush everything in their way will burn the brightest. ওকে, আমরা কিন্তু আবারও পৌঁছে গিয়েছি সেই স্টেজে, সেই মহা মঞ্চে। অ্যান্ড এই মঞ্চে কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু প্লেন উড়বে এই মঞ্চ থেকে। প্রতিটি প্লেয়ার, প্রতিটা দল সিট বেল্ট বেঁধে নিয়েছে। যাত্রা গন্তব্য একটাই, প্রথম গেম বারমুডাতে একটা ডমিনেট করা, একটা ওয়েল ব্যালেন্স গেম ক্রিয়েট করা, একটা ভালো স্কোর রেডি করা। সো সেই চেষ্টায় কারা কতটুকু সফল হয় সেটাই কিন্তু একবার দেখবার অপেক্ষা। একদম নিজেদের সেরাটুকু দিয়ে নকআউট স্টেজ পার করে 12টি দল এই জায়গাটিতে এসেছে। বিশ্বের সেরা দল বিভিন্ন রিজন থেকে, বিভিন্ন কন্টিনেন্ট থেকে, তারা এই মোমেন্টামে তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল ফ্রি ফায়ার রয়্যাল সিরিজের। এবং আমি বলবো যে পুরো পৃথিবীতে তারাই সেরা দল ফ্রি ফায়ারের, এমনটাই কিন্তু জানান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ক্লুকসো রয়েছে RRQ। আমি বলবো যে নকআউট স্টেজের সর্বোচ্চ পয়েন্ট এবং সর্বোচ্চ বুড়িয়াকারী দল, সাথে AG গ্লোবাল থাইল্যান্ড থেকে, তারা অলরেডি ক্ল্যাশ অফ স্কোয়াডসের টাইটেল জিতেছেন এবং আই থিঙ্ক দে আর মোর দেন রেডি ফর দিস টাইটেল। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড ওদিকে কাজু সহ প্রতিটি দল তারা কিন্তু অপেক্ষমান। অ্যান্ড বিশেষ করে নকআউট স্টেজে কিন্তু মালের সাইড থেকে কিছু স্টেটমেন্ট ছিল এবং ক্যাম প্লেয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও কিন্তু আসলে তিনি দেখাচ্ছিলেন সামটাইম যে ফ্যালকনকে কিন্তু তারা টিকিট কেটে রেখেছিলেন যে হোম গ্রাউন্ডে ফিরে যেতে, একদমই নিজেদের দেশে টিকিট কাটার কথা বলেছিলেন। তবে সেই সুযোগটা কিন্তু আসলে হয়নি। ফ্যালকনরাও কিন্তু চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাবেন এবং এই লবিতে আজকের দিনে যদি আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একদম চির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে RRQ যেমন ফ্যালকনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, ঠিক তেমন ক্লুকসো ভার্সেস বুরিরাম ইউনাইটেডও রয়েছে সেম লবিতে। অ্যান্ড ইভোস ডিভাইন সবকিছু পাশ কাটিয়ে যদি আজকে শুরুটা ভালো করতে পারে, একটা ভালো ব্যালেন্স ক্রিয়েট করতে পারে, তা কিন্তু হবে ওভারঅল ইন্দোনেশিয়ান জায়ান্ট ইভোস ডিভাইনসের জন্য সবচাইতে ওয়েল সাইন। একদম। এবং ফ্যান্স যারা অলরেডি অপেক্ষমান একটা ভালো গ্রুপে ইভোসদেরকে দেখার জন্য, প্লেন পাতা অলরেডি কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে মার্স ইলেকট্রিক থেকে, একদম শিপইয়ার্ড এবং রিভার্সিটির মাঝখান থেকে এন্ড হবে লাভ ট্রায়াঙ্গেল বা আমাদের সেই ছোট্ট একটা দ্বীপে গিয়ে। এবং অলরেডি টিমসগুলো কিন্তু জাম্প করে ফেলেছে নিজেদের ডেস্টিনেশনের জন্য। অ্যান্ড আই থিঙ্ক AGরা সব থেকে সেফ একটা জায়গা ড্রপ লোকেশনের জন্য চুজ করেছে, স্যান্টোসা স্প্লিট ড্রপ করেছেন তারা। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড ওদিকে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো মুভিস্টার আর 7 ফ্যালকন একদমই আশেপাশেই কিন্তু অবস্থান করবেন, প্ল্যান্টেশন বুজাই এই দিকগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে কিছু রোটেশনাল ফাইট এঙ্গেজ হতে পারে। বাট ইভোসদের যে জায়গাটুকু রয়েছে, ইভোস যে পজিশন হোল্ড করছে, কাতালুস্ট্রা সেখানে কিন্তু প্রেশার হতে পারে। হেভিদের সঙ্গে অল গেমের গ্লোবাল স্টার্ট হয়ে যাবে ফাইট, সেখানে কিন্তু হাই ফাস্ট শুরুতেই দিয়েছেন ড্যামেজ খুবই ইজিলি নক নিয়েছেন যেহেতু একদমই ড্রপ ফ্ল্যাশ। সো আর্লিয়ার ওয়েপন অ্যাডভান্টেজ যার কাছে থাকবে সেই কিন্তু এগিয়ে যাবেন এবং প্রচুর প্রেশার প্রোভাইড করছে টিম SR। আজকে কিন্তু টিম SR কেও দলে যুক্ত থাকতে দেখবো এবং স্টার্টিং ম্যাচেই কিন্তু তিনি যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। লেটস সি অল গেমার গ্লোবালস হেভিদেরকে ফুললি ওয়াইপ করার মিশনে যেতে পারেন কিনা। লেটস সি। প্রথমে খুব দারুণ একটা এলিমিনেশন সবার আগে কিন্তু লুফে নিয়েছেন অন্যদিকে GOW ভার্সেস E1 BT9 অলরেডি শর্ট রেঞ্জে চলে যাবে একটা ড্যাশ এবং প্লেয়ারটিকে ডাউন করবেন স্ট্রগেনের থ্রু আউট এবং নিজেদের জন্য কিন্তু একটা এলিমিনেশন সিকিউর করবেন। বাট খুবই দ্রুত GOW যান কিন্তু ডেমনকে হিল করে ফেলবেন, স্পট করেছেন ঠিক অপোজিট হিলে থাকা প্লেয়ারদের কারণে। ইভোস অ্যান্ড পেইন স্পোর্টস তারাও কিন্তু ফাইটার রয়েছে, বেশ কিছু ক্ল্যাশেস কিন্তু চলছে এই জায়গাটিতে। লেটস সি কচিল অ্যান্ড রে তারা রয়েছেন, এগেইনস্টে থাকবেন লাহো এবং এই জায়গাটিতে স্পোর্টস আরো একটা প্লেয়ার এই জায়গায় লঞ্চ প্যাডের ইউজ করতে চেয়েছিলেন বাট খুবই দ্রুততার সাথে কিন্তু এই জায়গাটিতে রাশ চলে এসেছেন। ইভোর সামনের দিকে যাবেন স্পোর্টসকে একদম ইমিডিয়েট ডাউন করবেন ডিজাইনের থ্রু আউট। স্পোর্টস পিছিয়ে দিতে চায় বাট ইভোস একটা পারফেক্ট স্টার্ট করতে চেয়েছিলেন এই মুহূর্তে, আর কিউ চলে আসবেন এই পার্টিতে। একদমই। এবং
শুরুতে আমরা ক্যাটালিস্টটাতে লাইটিং চুজ করতে দেখলেও তারা কিন্তু কুইক রোটেট করে হ্যাঙ্গারে চুজ করেছেন। ভালো একটা ড্যামেজ প্লাস সাইড থেকে 18 ডিআরকে এই মুহূর্তে কি চেস করতে পারবেন কিনা। টিমমেটরা বাকিরা খুব আর্লিয়ার এন্ট্রি করা উচিত। রাশিয়া একাই মুভ করছেন, সামনে দুটো প্লেয়ার রয়েছে, প্রেসার ফেস করতে হতে পারে। রে অ্যান্ড কোচিল তারা কিন্তু দুজনে এন্ট্রি করে ফেলবে। রাশিয়া আবারও ট্রাই করে যাচ্ছেন, ব্যাক টু ব্যাক কিছু ট্রাবল ম্যাটেরিয়ালও কিন্তু এখানে চার্জ হবে। আর কিউ ভার্সেস ইভলভ, এ যেন দুটো দেশ, একটি দেশ থেকে দুটো দল সামনাসামনি লড়াই করছেন। কোচিল রে দুজন নক হয়ে গিয়েছেন, এইম গট ট্রাই করছেন নিজের লেভেল বেস্ট এন্ড নক তো নিয়েই নিলেন এন্ড রিভাইভ করতে পারবেন কিনা টিম মেম্বারদেরকে। পেছন থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু ঘুরে যাচ্ছেন। রাশিয়া হান্টিং মুডে রয়েছেন। ইভোস কি শুরুতেই আর কিউদের জন্য একটা বিপদ সংকেত হয়ে দাঁড়াবেন কিনা, লেটস সি। আর কিউ যারা একদম বেশ ভালো একটা পয়েন্টস টেবিল মোস্ট নাম্বার বইয়া নিয়ে ফাইনালিস্ট টিম হিসেবে নিজেদের জন্য জায়গা করেছেন, তারা এই মুহূর্তে চেস ডাউন হচ্ছে ইভোসের দ্বারা। অন্যদিকে এইজি গ্লোবাল ফার্স্ট থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এলিমিনেশনের দিক থেকে খুব বেশি ফোকাস, কারণ দ্রুততার সাথে 80 পয়েন্টস এই জায়গাটিতে তাদেরকে হিট করতে হবে। অন্যদিকে নিজেদের উপর কিন্তু হিট লিস্ট রয়েছে, ডিউকে এই জায়গাটিতে সেভ করতে হবে, ডিফেন্স করতে হবে। এইজি ব্যারোর সামনে প্লেয়ার রয়েছে, অ্যালোন শর্ট রেঞ্জ কম্ব্যাট এবং ডাউন কমেন্ট প্লেয়ার M590. It was easy peasy for Barros. এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আজকে খুবই স্টার্টিং থেকে খুবই অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ডে দেখতে পাচ্ছি টিম অল গেমার গ্লোবালসদেরকে। অ্যান্ড ফান ফ্যাক্ট, ক্লাস ফরওয়ার্ড মোডে যেভাবে আসলে একতরফা ডমিনেন্স দেখিয়ে তারা আসলে চ্যাম্পিয়ন টাইটেল জিতেছেন, তারপর থেকে যেন তারা খুবই ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। পবিত্র R7 আরও একটি ডমিনেটিং টিম, তবে এবার কিন্তু প্রেশারটা তাদেরকে ফেস করতে হবে। লং থেকে কিন্তু ভালো সাপোর্ট পাচ্ছেন জোকারের, তবে ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইট যেন শুরুতেই অনেকটা হেরে বসে রয়েছেন তারা। রিভাইভ কি করতে পারবেন এই মুহূর্তে ডেলা? ইয়াস, ট্রাই তো করছেন ডেলা, তবে ওয়াসানাকে 1 ভার্সেস 1 এ ট্রেড করতে হবে, নক করতে হবে, আদারওয়াইজ देयर इज নো চান্স। ডেলার প্রেসার প্রচুর গিয়েছে, দুটো প্লেয়ারই কিন্তু অনেকটা এইচপি লক করেছেন। যিনি শট কানেক্ট করতে পারবেন তিনি কিন্তু এখান থেকে হবেন ট্রু গেইনার। তবে ক্লোজ হয়ে চলে এসেছেন, ওয়াসানা দিয়েছেন ড্যামেজ করেছেন ডেলাকে নক, এবং সেখানেও গেট হাইকে রিভাইভ করার চান্স রয়েছে। কিল এখান থেকে সিকিউর হবে এবং গেট হাইকে টোকেনের থ্রু হয়তো রিভাইভ করা যেতেই পারে। অন দ্য আদার সাইড, গো ই স্পোর্টস ভার্সেস টিম ক্যাট ফালকন। একদম মুখোমুখি হ্যান্ডস একদম অফে থাকবেন। অন্যদিকে বোল্ট মেকারের ব্যবহার হয়ে গিয়েছে, কিছুটা ড্যামেজ কিন্তু এই জায়গাটা থেকে খাবেন জিওডব্লিউ, বাট ইনাফ ছিল না এতটা যে তারা পিছিয়ে যাবেন। তারা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, দূর থেকে কিন্তু বেশ ভালো ড্যামেজ করার চেষ্টা করছিলেন পিনা এবং কেরোরো। সামনের দিকে রিপ একদম সহদরতে এগিয়ে যাচ্ছেন, একদম ফিয়ারলেস। পিনাকে ডাউন করবেন এই জায়গাটাতে M590 দিয়ে, বেশ ভালো ফার্স্ট ড্যামেজ ছিল রিপ। এই জায়গায় নিজে কিলটি কনফার্ম করার চেষ্টা চলছে, কিলটি কনফার্ম করবেন, ডাবল এলিমিনেশন চলে আসবে RIP-র কাছে। এবং প্লেয়ার যারা ছিল এইখানটাতে তাদের প্রত্যেককে কিন্তু তুলে নিয়েছেন ফালকন, নিজেদের দুটো প্লেয়ার হারিয়েছেন, এবং আমার মনে হয় এই মোমেন্টামে তাদেরকে একটু প্যাসিভ গেম প্রোভাইড করতে হবে। একদমই, এবং দেখুন মাল্টিপল ড্রপ ক্ল্যাশ এনগেজ হয়েছে প্রথম গেম বারমুডাতেই, তবে তাতেও কিছু কিছু টিম স্টার্টিংয়ে অনেকটা আসলে প্রেশার ফেস করেছেন, ম্যান পাওয়ার লুজ করেছিলেন, বাট এখন পর্যন্ত কোনো দলকে কিন্তু কমপ্লিট এলিমিনেশন দেওয়া যায়নি। তবে যে টিমগুলো আর্লিয়ার ম্যান পাওয়ার হারিয়েছেন তাদেরকে কিন্তু অনেকটা স্ট্রাগল ফেস করতে হবে। মিড গেমে যদি রিকভার করে না আসতে পারেন প্লেয়ার, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই দলগুলোকে ভুগতে হবে অনেক বেশি। এবার কিন্তু ইভোজ এন্ট্রি করেছে, ইভোজ এবার অনেক কুইক রোটেশনে কিন্তু নজরদারি রাখছেন। রে এইম গডকে এবার কি 1-1 ট্রেড করতে পারবেন কিনা? রে কিন্তু ঢুকার চেষ্টা করছেন, এইম গডও কিন্তু রয়েছেন, চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। রে ড্যামেজ দেওয়া স্টার্ট করেছেন, নক নিয়েছেন হ্যান্ডসকে, আরও একটি নক নেওয়ার চেষ্টা, একটি কাটা গিয়েছে, দ্বিতীয় কাটাও উপরে ফেলেছেন। ইভোজ যেন ডমিনেটিং মাইন্ডে রয়েছেন এবং ইভোজের ডমিনেশনে যেন তাড়াতেই পেলেন না। গো ই স্পোর্টস এলিমিনেট হবেন সর্বপ্রথম দল হিসেবে প্রথম গেমে হ্যাজ 12 গো ই স্পোর্টস। Oh my goodness, এই কোন ইভোসকে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি? এ যেন মনে হচ্ছে লিটারালি একদম হোয়াইট টাইগার অন আ রাশ, অন আ হান্ট। 7টি এলিমিনেশন এই মোমেন্টামে, এবং যেইভাবে সুপার অ্যাগ্রেসিভ মোড অন করেছে ইভোস নকআউট স্টেজে, এই ইভোসকে তো আমরা দেখতে পাইনি। বাট ইভোসের এই যে স্টার্ট, আই থিঙ্ক তাদের ফ্যান্সদেরকে করেছে আরও বেশি অ্যাক্টিভ এন্ড এক্সাইটেড। ফালকন জোনের বাইরে থাকবেন এবং হিট লিস্টে ব্যবহার হয়েছে R7 জোকারকে, এবং তাকে কিন্তু হান্ট করার চেষ্টা চলবে। অন্যদিকে বুরিরাম ইউনাইটেড ভার্সেস E1, কাউকে ডাউন করা হবে, একটা ড্যাশের মাধ্যমে সামনে দিকে এগোবেন, আরও একটি প্লেয়ারকে ডাউন করেছেন লাস্ট প্লেয়ার। এই জায়গাটা তিনিও ডাউন হবেন, ট্রিপল এলিমিনেশন on a single hand. Triple kill. এক্স্যাক্টলি, বিটিন রিভাইভিং প্রসেস নিচ্ছেন, ডাবল প্লেয়ার রিভাইভ করে দিয়েছেন, তবে এবার প্রেসারটা কিন্তু যথেষ্ট ফেস করতে হবে। ওয়াসানা ঢুকছেন, M590 ব্যাক টু ব্যাক প্রেসার, ব্যাক টু ব্যাক ড্যামেজ, আর শেষ পর্যন্ত একটা হেডশট কানেক্ট হলো। বিটিনকে এখান থেকে নক নিয়ে ফিনিশ করা হয়েছে। এবং বুরিরাম ইউনাইটেড মজার ব্যাপার, প্রতিটি প্লেয়ার দক্ষ, প্রতিটি প্লেয়ার খুবই বুঝে শুনে স্টেপ নেন, এবং E1 এর এগেইনস্টে ফাইটে একদমই লোয়ার গ্রাউন্ডের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল ওয়ান কাইন্ড অফ, বাট স্টার্টিং থেকে যে ড্যামেজটা দেওয়া স্টার্ট করেছেন সেই নিচে
নিচে থাকা সত্ত্বেও একদম রিজে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা কন্টিনিউ কিন্তু লং রেঞ্জে প্রেশার দিয়ে গেলেন। ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটে তারা ঢুকতে খুব একটা সময় নেননি। এই যে শর্ট টাইমে এন্ট্রি করা, এটাই হয়তো বা বুড়িরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টসদেরকে অনেক বেশি এগিয়ে রাখে। এবং E1 ই স্পোর্টস এমন একটা সিচুয়েশন থেকে রিভাইভ পেয়েছেন, এবার জোন সার্কেল ক্লোজ হয়েছে অ্যান্ড মিড গেম এই মুহূর্তে কিন্তু পার হচ্ছে। তো সেই হিসেব বিবেচনায় 7 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে পুরো রস্টার সার্ভাইভ করানো, পুরো রস্টার রিভাইভ করে প্রপার লুট ক্যারি করতে না পারলে E1 ই স্পোর্টসের জন্য একদম এন্ড গেম পর্যন্ত ভালোভাবে সার্ভাইভ করাটা ইজিয়ার হবে না। অন্যদিকে প্রতিটা টিমই কিন্তু কিলে ফোকাস, বুড়িরাম, ইভোজ, এজি সবগুলো দল কিন্তু আজকের দিনে স্টার্ট করেছে খুবই ভালো। একদম বুড়িরাম ইউনাইটেড, ইভোস যাদের কাছে অলরেডি 7টি এলিমিনেশন রয়েছে, এজি গ্লোবাল আর্লিতেই 5টি এলিমিনেশন তুলে নিয়েছেন। যদি ইউয়ান এই জায়গাটিতে রিগ্রুপ হওয়াতে ফোকাস করবেন, এই মুহূর্তে এজি গ্লোবাল ভার্সেস ফ্লুক্সো দুটো টিম স্ট্রং কন্টেন্ডার। প্রিভিয়াস ডেতে আমরা দেখেছিলাম ক্ল্যাশ স্কোয়াডের ময়দানে, রাইট নাও তারা 4v4 ব্যাটলে বোল্ট মেকারে ব্যবহার করে ফেলবেন ফ্লুক্সোরা। বেশ ভালো ড্যামেজ কিন্তু জুড়ছেন এজিদেরকে উদ্দেশ্য করে। এবার কিন্তু থ্রোবলস, গ্লোবাল মেল্টার, গ্রেনেড থ্রো করবেন। ববস অলরেডি গ্রেনেড থ্রো করে দিয়েছেন, ড্যামেজ খায়নি, খুব ভালোভাবে এই জায়গাটিতে ডজ করেছেন এজি গ্লোবাল। প্রিভিয়াস ডে এর যে আমি বলবো যে একটা রিভেঞ্জ ছিল, সেটা এই জায়গাটাতে ফ্লুক্সরা নিয়ে ফেলবেন কিনা, লেটস সি। একদম ওপেন গ্রাউন্ড, এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো মানে সম্ভাবনাই নেই উইদাউট মিনি লঞ্চ প্যাড, বাট আমার মনে হয় না কোনো দলই এই জায়গা থেকে কাউকে বেরোতে দেবেন। ববস অলরেডি নক বের করবেন এজি ডিউ এর একদম ক্রুশাল একটা মেম্বার M79 রয়েছে প্যারোসের কাছে, বাট এখনো টস করেনি। ডিওর কিল কনফার্মের চেষ্টা চলছে এবং ববস বারবার করে কিন্তু এই জায়গাটাতে ফ্ল্যাঙ্ক করছেন, ঘুরে গিয়ে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বুঝছেন অলরেডি সাইফাকে ডাউন করে ফেলবেন এন্ড ভিডিও কনফার্ম হয়ে যাবেন। বেশ ভালোভাবে কিন্তু এজি এই জায়গাতে ফল করলেন। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দূর থেকে কিন্তু সলিডের একটা প্রেশার আসতে পারে অ্যান্ড অল গেমে গ্লোবাল শেষ পর্যন্ত টিকে দাঁড়াতে পারলেন না, থাকতে পারলেন না। ইটস নট লেস গুড মুড ব্রো অ্যান্ড ফ্যালকন এবার কিন্তু ফ্যালকনদেরকেও সার্ভাইভ করতে দেখতে পারবো। শেষ হয়ে গিয়েছে ফ্লুক্সো ভার্সেস অল গেমের গ্লোবালসদের ফাইট, নিশ্চিত হয়েছে একটি দলের বিদায়। তবে এখনো কিন্তু ইভোস হাল ছাড়েননি, এবার হেভিদের দিকে ফোকাস করবেন। অ্যালেন উদ্দেশ্য করে প্রথম ড্যামেজ এইম করে সাইড থেকে আরো কিছু ড্যামেজের প্রচেষ্টা যাবেন। আজকে ইভোসকে যেন অন্য রূপে দেখতে পাচ্ছি, এ যেন সেই ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর গ্র্যান্ড ফাইনালে ন্যায় একটা অসাধারণ ডমিনেশনে দেখা যাচ্ছে রাশিয়া আজকে যেন পুরোটা উজাড় করে দিচ্ছেন দলের জন্য। সামনে কিন্তু খাভিকে পাওয়া যাবে, খাভিকে উদ্দেশ্য করে একটা শট, দুটো শট কানেক্ট করা গেলে কিন্তু কাজের কাজটা হয়ে যেতে পারে। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু লঞ্চ প্যাডের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খাভি, জায়গা পরিবর্তন করেছেন। এই ফাইট তিনি কন্টিনিউ করতে চান না এবং ইভোসদের সামনে যারাই পড়ছে তারাই যেন ধুলো হয়ে যাচ্ছে। নুসরাত আপু একদম ইভোসের এই রূপটার কথা আগে বলছিলাম যে এটা তো আমরা দেখিনি আগে, বাট ইভোস 9টি এলিমিনেশন, টোটাল ডমিনেশন। এই মুহূর্তে সার্কেলের দিকে অ্যাপিয়ার তো হতে হবে, বাট এই জায়গাটিতে উইথিন ইউয়ানরা কিন্তু অপেক্ষা করছেন, লঞ্চ প্যাডের ব্যবহারের চেষ্টা করবেন। এই জায়গাটিতে নিজেদের মধ্যে কিছু রিসোর্সেস বিনিময় করে লঞ্চ প্যাডটিকে কিন্তু ব্যবহার করে তারা কুইক রোটেশন করবেন। কাজ আমার মনে হয় ইউয়ানের সাথে জোনের বাইরে থেকে এই মোমেন্টামে ফাইট করাটা খুব ভালো ডিসিশন হতে পারে এবং তারা কিন্তু এই জন্যই লঞ্চ প্যাডটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওকে, মুভ করছেন সামনের দিকে এবং সার্কেল যত ছোট হচ্ছে, 10টি স্কোয়াড, 38 প্লেয়ার্স অ্যালাইভ। এভিআর আর কিউপিই যদিও খুব বেশি রকমের স্ট্রাগল করছে, বাট লাস্ট সার্কেল শোডাউনে যে কোনো কিছু হতে পারে। এক্স্যাক্টলি, তবে অনেক বেশি যে লেট রোটেশনের ডিসিশন, ইভোস এই ডিসিশনটা বুঝে শুনেই নিচ্ছেন আই গেস। অ্যান্ড তারা কিন্তু অনেকগুলো মেডকিটের ব্যবহার করছেন। আমরা কিন্তু কৌশিলকে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি 14 মেডকিট তার কাছে রয়েছে, থ্রেবলসের শর্টেজ রয়েছে এই মুহূর্তে কিছু ডিফেন্স শর্টেজ, যেমনটি আমরা যদি গ্লোবালের কথা বলি সেগুলোও কিন্তু অনেকটা শর্টেজ রয়েছে টিমমেটদের কাছে। কারণ মোস্ট অফ দ্য ফাইট আমরা ইভোসদের সাইড থেকে নিতে দেখেছি, অলরেডি তারা 9 কিল সিকিউর করে রেখেছেন। বাট এতটা লং টাইম জোন সার্কেলের বাইরে থাকার কি মানে হতে পারে? এবার কিন্তু সেই জোন সার্কেলে মুভ করতেই হবে। লঞ্চ প্যাডে ব্যবহারে 2 জন 3 জন 4 জন সব বাই এন্ট্রি করে ফেলছে। তবে যেতে না যেতেই কারো মুখে না পড়ে যায়, কোনো টিমের সামনাসামনি পড়ে বিপজ্জনক একটা সিচুয়েশন তৈরি না হয়, সেটাই দেখবার অপেক্ষা। 10টা দল এখন পর্যন্ত করছেন সার্ভাইভ, যেখান থেকে এলিমিনেট হয়ে গেছেন দুটো দল, অল গেম গ্লোবালস এন্ড গো ই স্পোর্টস। এন্ড এবার কিন্তু স্পট করে রেখেছেন E1 ই স্পোর্টস, প্রেশারটা দাও স্টার্ট করেছেন। স্কাইলার আসবে, প্রেশার আসবে। রাশিয়া দল থেকে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে চান নিজের পজিশন, কিছুটা রাইট সাইডে অ্যাঙ্গেল মেক করতে পারলে সেটা ইভোস ডিভাইনদের জন্য কিন্তু সবচাইতে ইজি টার্ম হতে পারে। বাট E1 যেন সাইড রোটেট হতেই দিচ্ছেন না তাদেরকে।
RRQ অলরেডি কিন্তু এই জায়গাটিতে এন্ট্রি নেবেন, যেখানে ইওয়ান ব্যস্ত ছিল ইভোসদের নিয়ে, সেখানে RRQ একটা কুইক রাশ করেছেন, বেশ ভালো ড্যামেজ জুড়েছেন, ডাচও ড্যামেজ জুড়েছে, বাট এই জায়গাটিতে কিন্তু এইচপি পরও করছেন, সামনের দিকে যাবেন, আভাইকে ডাউন করে ফেলা হয়েছে, কাউন্টার অ্যাটাকে লায়নও ডাউন হয়ে যাবেন, নিতিন 9 শর্ট রেঞ্জে চার্জ করছেন এই জায়গাটিতে, দেখা যাচ্ছে 1079 টস করবেন এন্ড গোটা স্কোয়ার কিন্তু এই জায়গাটিতে ডিমলিশ করতে পারে, বাট না, এই জায়গায় পিছিয়ে যাবেন, ফ্যালকন এন্ট্রি নেবেন এই জায়গাটিতে, পিনা অন ফায়ার এন্ড কেরোরো ডাচকে ডাউন করবেন, ক্রুশাল নকডাউন, M79 এর যে পাওয়ার ছিল আরআরকিউর কাছে সেটি কিন্তু হারালেন তারা। এক্স্যাক্টলি RRQ ভার্সেস ফালকন, বাট এই জায়গা থেকে টিম RRQ কাজুদের এলিমিনেশন ঘটাচ্ছে। আরো দুটো দল কিন্তু জায়গা ছাড়লেন এই মুহূর্তে। ইওয়ান স্পোর্টস এট হ্যাসিক 9 ইভোসদের জন্য যেন একটা বড় সুযোগ তৈরি হয়ে গেল যখন RRQ ইওয়ানকে প্রেসার করলেন। রাইট নাও ইটস ইভোস ভার্সেস ফালকন ভার্সেস হেভি, একদমই তিনটে দল এক সিরিয়ালে কিন্তু খেলছেন এবং এখনো খুব একটা প্রেসার প্রোভাইড করতে চান না টিম হেভি। তারা চায় শেষ মুহূর্তে এই দুটো ফাইটের সমাপ্তিতে যে দল বেঁচে থাকে তাদের সঙ্গে ফাইট করবেন, মাল্টিপল ক্ল্যাশ এঙ্গেজমেন্ট তারা চান না। তবে রের কাছে রয়েছে M79 বিধ্বংসী এই ওয়েপন, ফ্রি ফায়ার ইতিহাসের একটা অন্যতম সেরা ওয়েপন হিসেবে খ্যাত ই স্পোর্টস প্লেয়ারদের জন্য সবচেয়ে পছন্দের একটি ওয়েপন বলাই যায়। এবং যদি ফালকনকে একবার সেই M79 এ আটকানো পসিবল হয় তবে ধ্বংস করাটাও খুব একটা সময়ের ব্যাপার হবে না। ইভোস কিন্তু রাশ করতে চায়, ফালকন লিমিটেড এইচপি সামান্য লো হয়ে গিয়েছিল, ক্লোজেস্ট ফাইটের জন্য প্রস্তুত থাকবেন তিনি। কেরোরো রয়েছেন, ক্লোজে ঢোকার চেষ্টা এন্ড অন ফায়ার কেরোরো, তারা দুজনই প্রেসারটা দিয়েছেন এন্ড ইন আ সেকেন্ড ইভোসদেরকে কাউন্টার দিলেন, নক করলেন, প্রেসার দিয়ে এলিমিনেট করে ফেললেন। দিস ইজ ফালকন ওয়ান্স अगेन শোয়িং देयर পারফরম্যান্স। ওয়াও, ইভোসকে এই জায়গাটিতে করেছেন মুভিস্টার 7 ভার্সেস PE স্পোর্টস ফাইট করছেন এবং সেখানে কিন্তু টিম সলিড অবশ্যই হাত বেঁধে বসে থাকবেন না, তারাও কিন্তু বেশ কিছু গ্রেনেড থ্রো করছেন এই জায়গাতে, থ্রোবলসের ব্যবহার হচ্ছে, গ্লোবাল মেলচারও কিন্তু টস করা হয়েছে এই জায়গাটিতে PE-দেরকে উদ্দেশ্য করে। মুভিস্টার 7 জাস্ট হোল্ড করছেন এই জায়গাটিতে, চেষ্টা করবেন PE-দেরকে কিছুটা ড্যামেজ দিতে, M79 এর এমন কিছুটা কিন্তু আমি বলবো যে বিনিময় করছেন PE স্পোর্টসদেরকে উদ্দেশ্য করে এই জায়গাতে টিম সলিড এন্ড আমার মনে হয় মুভিস্টার 7 দের লক্ষ্য একই। একদমই এন্ড সলিড একদমই কম্পাউন্ড হোল্ড করছেন। PE স্পোর্টস তারাও কিন্তু যতটা সময় সেজো সার্কেলে আসলে হার্ড কম্পাউন্ড পাবেন তারা ততক্ষণই সেই জায়গায় থাকবেন, বাট এবার কিন্তু নেরোকে কিছুটা মুভ করতে দেখা যাচ্ছে। মুভিস্টার 7 রয়েছেন, বাট কেন যেন মনে হয় ফ্যালকনের এন্ট্রিটা হতে পারে একটা গ্র্যান্ড এন্ট্রি যেটা বিপদে ফেলতে পারে সব বাইকে। ওপরে রয়েছে ফ্যালকন, ভালো একটা পজিশন পাবেন। এবার কিন্তু টিম সলিডের সাইড থেকেও যাচ্ছে থ্রোয়েবল, ফ্যালকন থেকে অন ফায়ার প্রেসার করেছেন, বলেছিলাম এই ব্যাপারটাই দূর থেকে একেবারে আসবে, প্রেসার আসবে, অনেক চাপ এবং সেখান থেকে টিকে থাকাই যেন কষ্টের। PE স্পোর্টস সেই ট্র্যাপেই পা দিলেন, উপর থেকে একটা প্রেসার এলো, ফ্যালকনদের একতরফা কিছু ড্যামেজ এলো এবং টিকে থাকতে পারলেন না। ততক্ষণে টিম সলিডের সঙ্গে ফাইটে জড়িয়েছেন টিম মুভিস্টার 7। ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইট, দুটো দলই ইউজ করেছেন তাদের প্লেয়ার, তবে সলিড থেকে শেষ প্লেয়ার সার্ভাইভ করবে, সলিড থেকে শেষ প্লেয়ারটি টিকে থাকবে, টিকিয়ে রাখবে তার দলের জন্য আশা। টিম ফ্যালকন কেন যেন জোন সার্কেলের বাইরে চলে গেলেন। লেটস সি সেফ জোনে এবার আর ফ্যালকনের মুভ করা পসিবল হয় কিনা। Let's see. Luxo Buriram Falcon, defending champion Buriram United from Thailand. তারা কিন্তু fluent steady wins the rest টাইপের একটা মোটো যেটি রয়েছে প্রভাব, সেটাকে খুব ভালোভাবেই কিন্তু সত্যি করতে যাচ্ছে। অলরেডি বেশ কিছু ট্রাবলস থ্রো করা হচ্ছে, বক্স ডাউন ছিল, কুইক রিভাইভ হয়ে যাবেন এই জায়গাটিতে, স্কিলের ব্যবহার হচ্ছে, সামনের দিকে যাবেন, গেট হাইকে টার্গেট করা হতে পারে, জিও এবং বুজিনের টার্গেট কিন্তু ওয়াসান এবং গেট হাই ঘুরে যাচ্ছেন, কিছুটা ড্যামেজ প্রোভাইড করতে ফ্ল্যাঙ্ক করার চেষ্টা চলছে, জিও একটু পিছিয়ে আসবেন, বুজিন অনেকটা ড্যামেজ নিচ্ছেন এই জায়গাটিতে, জিও এবং বক্স M79 টস করছে, একটি প্লেয়ারকে ডাউন করবেন and that's it! The final match, final circle showdown এর Booyah করবেন Fluxo. Outstanding! It's Fluxo from Brazil. Yes, Fluxo fan base, where are you buddies? Yes, this is your favorite team, Fluxo. প্রথম গেমেই অসাধারণ এক বুইয়া, শেষ জোন সার্কেল পর্যন্ত নিজেদের টিকে রাখার মেন্টালিটি, শেষ জোন সার্কেলে চরম প্রতিদ্বন্দ্বী টিম বুরিরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টসকে 4 ভার্সেস 4 ব্যাটলে থামিয়ে দিয়ে, বিস্পন্দন থামিয়ে দিয়ে নিজেদের বুইয়া ক্লেম করা, এটাই যেন ছিল তাদের প্রথম শো, এটাই ফার্স্ট শো বাট নট দ্য লাস্ট শো।
এখনো বাকি রয়েছে চ্যাম্পিয়ন রাশের আরো কিছু ম্যাচ। আর্লিয়ার যারা সিকিউর করতে পারবেন সেই চ্যাম্পিয়ন রাশের 80 স্কোর, যারা আনলক করতে পারবেন চ্যাম্পিয়ন রাশ, তাদের জন্য কিন্তু প্রতিটি বুইয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন রাশের জন্যই নয়, এখন থেকেই কিন্তু সেই বুইয়ার মোমেন্টাম ম্যাটার করছে। প্রতিটি বুইয়া এক একটা স্টেটমেন্ট, যেহেতু ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনাল, সো সেক্ষেত্রে আসলে প্রতিটি বুইয়া ম্যাটার করে। কংগ্রাচুলেশন টিম ফ্লুকসো ফর দেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স ইন ফার্স্ট ম্যাচ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফার্স্ট ম্যাচ এবং ফাইনাল সার্কেল শো ডাউনে যেমনটা পারফর্ম করা উচিত, খুব দুর্দান্ত কিছু বার্স্ট ড্যামেজ M590 থেকে অ্যান্ড বক্সের M79, প্রত্যেকটা ওয়েপেনের যে বুলেটসগুলো থ্রো করা হয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেডকে উদ্দেশ্য করে, প্রত্যেকটাই খুবই অ্যাকুরেটলি কানেক্ট করেছেন এবং আমরা কিন্তু আবারও সেই মোমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি। M79 টস করা হয়েছে, অন্যদিকে জিও এবং বুদ্দিন এলিমিনেশনগুলো তুলেছেন এবং তারই মধ্য দিয়ে কিন্তু ফাইনালি ফাইনাল সার্কেল শোডাউনে তারা করেছেন কনকোর তাদের সেই মোমেন্টাম। অ্যান্ড জয় প্রিভিয়াস ডের ফাইনালের ক্লাশ অফ স্কোয়াডসের টাইটেল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর অবভিয়াসলি তারা আপসেট ছিলেন, কজ তারা প্রিটি মাচ আমার মনে হয় যে কনফার্ম ছিলেন তারা এই টাইটেলটি নিজেদের জন্য করবেন, বাট এই যে মিস হয়ে যাওয়াটা সেটা কিন্তু তারা খুব ভালো ম্যানেজ করেছেন এবং আজকের দিন একটা পারফেক্ট স্টার্ট। এক্স্যাক্টলি, এটা সত্যি বলতে হবে, খুবই অসাধারণ একটা সূচনা করেছেন টিম ফ্লুকসো, এবং এরকম ফ্লুকসোদেরকে নানা সময় স্টার্ট করতে দেখা গিয়েছে। অনেক প্রেশার সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করার যে মেন্টালিটি, বিগ টিম বিগ মেন্টালিটিস, সেটাই কিন্তু বলতে হবে। এবং ফ্লুকসো কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে একটা বুইয়া ক্লেম করলেন, যেখানে আসলে মাল্টিপল টিম ভালো স্কোর কিন্তু কমপ্লিট করতে পেরেছে। বিশেষ করে কিলিং অ্যামাউন্টের কথা যদি বলা হয়, এলিমিনেশন স্কোরের কথা যদি বলা হয়, সেক্ষেত্রে টিম ফ্যালকনস, টিম বুরিরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস অ্যান্ড অলসো টিম ফ্লুকসো, এই তিনটে দলের কাছেই কিন্তু সর্বাধিক কিল সংখ্যা ছিল এবং তারা কিন্তু অলরেডি পয়েন্ট টেবিলে একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করেছে, টপ 3 টিমের সেই লিস্টে জায়গা রাখতে পেরেছে। কথা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি কতটুকু ধরে রাখা যায় সেটাই দেখবার বিষয়। অ্যান্ড রাইট নাও আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে স্ট্যান্ডিংস, এন্ড ইয়েস, প্রথম গেমে স্ট্যান্ডিং এর টপে থাকবে 12 প্লেসমেন্ট 9 এলিমিনেশন, টোটাল 21 স্কোর নিয়ে টিম ফ্লুকসো। অ্যান্ড হ্যাশট্যাগ 2 তে রয়েছে টিম ফ্যালকনস, যেখানে 11 এলিমিনেশন 8 প্লেসমেন্ট 19 স্কোর নিয়ে হ্যাশট্যাগ 2 তে থাকছে ফ্যালকনস। হ্যাশট্যাগ 3 থাকবে বুরিরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস উইথ 19, হ্যাশট্যাগ 4 ইভোস ডিভাইন উইথ 15, হ্যাশট্যাগ 5 টিম সলিড উইথ 14, হ্যাশট্যাগ 6 মুভিস আর 7 with 10, and 7 to 12 teams in below 10, yes. একদম AG Global E1 P Sports, GOW KV and RQ কাজু ক্রমান্বয়ে 5-5-5-4-4-2 পয়েন্টস কিন্তু এই জায়গাটিতে গ্যাদার করেছেন। তবে টপ 6 এ যারা রয়েছে প্রত্যেকের আমি বলবো টপ 3 এর পয়েন্টস টেবিলের যে আমি বলবো যে ডিফারেন্সটা খুবই ক্লোজ। রাইট নাও আমরা টিম স্ট্যাটস দেখতে পাচ্ছি FXBobs, MT7Geo এবং বুজিন, তাদের ক্যারেক্টার স্কিলগুলো A124 অবভিয়াসলি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে উইথ সুজি, আলভারো, মোকো অ্যান্ড বিস্টন পেটের ব্যবহার হয়েছে। অন্যদিকে স্কাইলারের সাথে মারো, সুজি অ্যান্ড মোকো, আরবানের মতো ক্যারেক্টার স্কিল এবং হচ্ছে পেটের ব্যবহার হয়েছে উইথ আ ট্যাকটিক্যাল মার্কেট। টিম বুস্টার খুব ওয়াইডলি ব্যবহার হয়েছে, কারণ এইরকম ক্লোজ কম্বাট ফাইটে আসলে নিজের টিমমেটকে হিল দেওয়ার জন্য তো যাওয়া যায় না, এবং এই লোড আউটের ব্যবহার কিন্তু খুব ভালোভাবেই ফ্লুকসো আয়ত্তাধীন করেছেন। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড অবশ্যই ঘিউকে বলতেই হবে, তিনি 3টে এলিমিনেশন, 5টি অ্যাসিস্ট, 2টো নকডাউন অ্যান্ড 1300 প্লাস ড্যামেজ ডেলিভার করেছেন। এবং প্রতিটি প্লেয়ার দেখুন ব্যালেন্স গেম খেলেছে, খুব আহামরি অ্যাগ্রেশন দেখানোর চেষ্টা করতে যায়নি ফ্লুকসো, কারণ তারা জানেন একটা ওয়েল স্টার্ট তাদের দরকার, একটা ভালো ব্যালেন্স দরকার, কনসিস্টেন্সি দরকার। সেই কনসিস্টেন্সিতেই ফোকাস করবেন, ধারাবাহিকতায় ফোকাস করবেন। এবং টিম ফ্লুকসো থেকে গেম MVP হয়েছেন ফার্স্ট গেমে FXQ অ্যান্ড ট্রিপল এলিমিনেশন, 1338 ড্যামেজ and assist is 5. ফেভারিট ওয়েপন ছিল SVD অ্যান্ড ক্যারেক্টার স্কিলগুলোর মধ্যে তার পছন্দের ক্যারেক্টার স্কিল স্টেফি, অলিভিয়া, জোসেফ, জে বিবার অ্যান্ড বেট হিসেবে কিন্তু আমরা আরভনের ইউজ দেখতে পেয়েছি। ট্যাকটিক্যাল মার্কেট ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল টিমটা সাইড থেকে, বাট নিজে ব্যবহার করেছেন টিম বুস্টার অ্যান্ড যথেষ্ট সাপোর্টিভ রোলে কিন্তু তিনি টিমকে আসলে ডেলিভার করেছেন একটা ভালো স্কোর। এবং টিম বুস্টার আসলে খুবই ইউজফুল একটা লোড আউট, এবং আমরা কিন্তু তাকে দেখেছি বেশ কয়েকবার ক্রুশাল মোমেন্টে টিমকে হিল, টিমমেটকে হিল করার ব্যাপারে বা ওই জায়গাগুলোতে টিম বুস্টার ব্যবহার করতে। অ্যান্ড এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রথম ম্যাচ বারমুডার একটা দুর্দান্ত বুইয়া মোমেন্টে তারা শুরু করেছে, বাট এই জায়গাটিতে কিন্তু বুরিরাম ইউনাইটেড অ্যান্ড আমাদের যে ইভোস রয়েছে তারাও কিন্তু বেশ ভালো একটা পয়েন্ট
নিয়ে নিয়েছেন, তারাও কিন্তু রেস্টটাতে রয়েছেন, তারা কিন্তু পিছিয়ে যাননি। টিম ফ্যালকন 19 পয়েন্টস, বুইরাম ইউনাইটেড 19 পয়েন্টস। আমার মনে হয় যে ইনাফ ক্লোজ, আমাদের ফ্লুক্সোদের সাথে মাত্র 2 পয়েন্ট ডিফারেন্ট। একদম, সেটা তো বলতেই হয়। এবং স্টার্টিং থেকে যেমন দেখুন বুরিরাম ইউনাইটেড খুবই মারকুটে ছিল, ইভোসদেরকেও কিন্তু বেশ ভালো কিল পয়েন্টের দিকে ফোকাস করতে দেখতে তাদেরকে পেয়েছি, তবে আসলে প্লেসমেন্টের দিক থেকে কিছুটা হলেও পিছিয়েছেন, কারণ যে জায়গাতে এলিমিনেট হতে হয়েছে, যেখানে ফ্যালকনরা একদমই চোখের পলকে বিদায় জানিয়ে দিল, সেই জায়গা থেকে আসলে খুব বেশি পয়েন্ট যে এসেছে তেমনটি নয়, বাট একদমও বলবো যে ইমব্যালেন্সও ক্রিয়েট হয়নি, একটা ব্যালেন্স গেম তারা খেলেছেন। তবে অল গেমের গ্লোবালসদের কথা যদি বলা হয়, স্টার্টিং এ অল গ্লোবালস এমন একটা পজিশনে ছিলেন একদম লোয়ার গ্রাউন্ডে, সেখানে উপরে থাকা টিমটা হাইট অ্যাডভান্টেজ মেইনটেইন করা টিম ফ্লুক্সো খুবই ভালো প্রেসার তো স্টার্ট করেছিলেন, একটা সময় গিয়ে ফ্লুক্সো নিচে চলে গেলেন, অল গেমের গ্লোবালস উপরের দিকে উঠে আসছেন। সো সেই হিসেব বিবেচনায় আসলে অল গেমের গ্লোবালস এর থ্রোয়েবল ম্যাটেরিয়ালের চার্জেস বা ইউজেসটা অনেক বেশি কমতি ছিল, আদারওয়াইজ ভালো কিছু করতেও পারতো অল গেমের গ্লোবালস এর। বাট যাই হোক না কেন, দিন শেষে বলতেই হবে ফ্লুক্সো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মিশন ছিল বুইয়া মিশন, অ্যান্ড সেখানে তারা সাকসেস পেয়েছে। একদম, এবং এই মুহূর্তে আমার কিন্তু সার্কেল নিয়ে কথাবার্তা হবে, এবং প্রথম থেকেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম মার্স ইলেকট্রিকের দিক থেকে শুরু করে রিভার সাইডে গিয়ে শেষ হয়েছিল। ফার্স্ট সার্কেলে বেশ ভালো গেম প্লে প্রোভাইড করেছিল এইজি গ্লোবাল, 5টি এলিমিনেশন ফার্স্ট সার্কেলে চলে এসেছিল, এবং ভালো একটা স্টার্ট ইভোজের তরফ থেকেও কিন্তু হয়েছিল সার্কেল 1-এ। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আসলে ইভোস এবং তার পাশাপাশি ইওয়ান স্পোর্টসরাও কিন্তু বারংবার প্রেশার ফেস করেছেন, সেখান থেকে ওভারকাম করেছেন, ঘুরে আসার চেষ্টা করেছেন। এই ব্যাপারগুলো ইওয়ান স্পোর্টসকে একটু অনন্য করে তোলে, কারণ ইওয়ান স্পোর্টস ইভোস আর কিউ রিভাইভিং প্রসেস কমপ্লিটেশনে যথেষ্ট নজরদারি রাখে। এবং দেখুন সার্কেল 6 পর্যন্ত যদি কথা বলা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফ্যালকন সেখানে না পৌঁছতে পারলেও একদম ছুঁই করেছে সার্কেল 5 and 6 এর একদমই বর্ডার রেঞ্জে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের ফ্যালকনদেরকে। বাট ফ্লুক্সো অ্যান্ড বুরিরাম ইউনাইটেডের ফাইট ছিল খুবই দুর্দান্ত, এবং প্রথম গেম তো এই জায়গাতে ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে, তবে এখনো বাকি রয়েছে আরো কিছু ম্যাচ। যদি ধারাবাহিক হতে পারেন এই দলগুলো, যারা স্টার্ট করেছে খুবই ভালো স্টার্ট করেছেন, তারা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলেন, ওর সাথে আমার মনে হয় যে আজকের দিনে আসলে অনেক বেশি টাফ হবে এই পয়েন্ট টেবিল রিচ করা যারা বটমে রয়েছেন। সো শুরু থেকে যারা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করছেন, তাদেরকে থামানোটা সবচাইতে মেইন মোটিভ হবে বটম টায়ারে থাকা প্লেয়ার টিমগুলোর। True. Especially Fluxo, then Buryam United and also Falcon, তারা কি দারুণ একটা স্টার্ট করলেন। সার্কেল 4-এ যেভাবে আসলে ইভোসকে তুলে নিয়েছে, আরআরকিউকে টার্গেট করেছে, এই ফাইট সিনারিওটা আজকের দিন আমি বলবো যে সেরা ফাইট সিনারিও ছিল। এবং সার্কেল 4-এই কিন্তু মোস্ট অফ দ্য স্কোয়াড ড্রপ করেছে, এলিমিনেট হয়েছে, এবং শেষমেশ আমার মনে হয় যে ফাইনাল সার্কেল শোডাউনে আসলে ওই রকম ম্যাসাকার আমরা দেখিনি, কারণ বুরিরাম ইউনাইটেড ছিল আর তাদের এগেইনস্টে ছিল ফ্লুক্সো। একদমই বলতেই পারি। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা আমাদের পরবর্তী গেম নেক্সট এরাতে একটা ধামাকা, আরো একটা দুর্ধর্ষ মুহূর্ত দেখার অপেক্ষায় কিন্তু যুক্ত থাকবো। গেম 2 অনুষ্ঠিত হবে নেক্সট রাতে। প্রথম গেম বারমুডা রেস যেন কাটছেই না নুসরাত আপু, সেই রেসকে মাথায় রেখে আরো একটি ব্যাপার নিয়ে আসলে আলোচনায় যেতেই পারি, যেমনটি আসলে ইভোস ডিভাইন। দেখুন প্রথম গেমে যেভাবে আসলে অনেকটা লেট রোটেশন নিয়েছেন, কারণ তারা জানতেন তারা অলরেডি অনেক কিলের দিকে ফোকাস করেছে, তারা প্রচুর কিল স্টার্টিং এ পেয়ে গিয়েছে, মিডল গেম বা মিড গেম পর্যন্ত সার্ভাইভিং যে মুড, সেই মুডে কিন্তু তারা অ্যাক্টিভ ছিলেন, তারা খুবই ভালোভাবে প্ল্যান ওয়াইজ খেলছিলেন। এবং একটা সময় গিয়ে তারা ডিসাইড করলেন জোন সার্কেল যখন শর্ট হয়ে গিয়েছে, প্লেয়ার যখন অনেক বেশি সার্ভাইভ করছে, তখন একটু সেফ জোন সার্কেলের বাইরে থেকে লেট রোটেশনেই যাওয়া যাক। এবং সাকসেসও কিন্তু অনেকটা পেয়েছিলেন যখন আরআরকিউ অ্যান্ড ইওয়ান স্পোর্টস ফাইটে জড়িয়েছিল। তো সব হিসেব বিবেচনায় ইভোসদের জন্য পথের কাটা এবার ফ্যালকন, রাইভেলরির মাত্রাটা যেন পার হচ্ছে বারংবার। এবার কি আরআরকিউ ফ্যালকন বাদ দিয়ে ইভোস ফ্যালকনদের আসলে সত্যিটা আমরা দেখতে পাবো কিনা, সেটাই তো আসলে ভাবতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে বলার আগে আরআরকিউর নাম যখন উঠলো, আরআরকিউ কাজু নকআউট স্টেজে একদম #1 একটা টিম ফার্স্ট ম্যাচে একদম বটম 12 পজিশনে, এটা খুবই হার্ট ব্রেকিং একটা মোমেন্ট ছিল আমার জন্য। ওভারঅল দুটো পয়েন্টস তারা সিকিউর করতে পেরেছে,
এটা সত্যি তাদের জন্য আমি বলবো যে একটা প্রেশার সিনারিও ক্রিয়েট করবে। হোপফুলি তারা কামব্যাক করবে। বাট ইভোস এর কথা হচ্ছিল যে লেট রোটেশন, একটা টাইম আমার মনে হচ্ছিল যে ইভোস কি করছেন তারা, কারণ এই টাইপের লেট রোটেশন কিন্তু খুবই ডেডলি, কিন্তু তারা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ওয়ার্ক করিয়েছে। ওই জায়গাটিতে তারা খুব পারফেক্টলি সেফ অ্যান্ড সিকিউর আমি বলবো যে সার্কেলের মধ্যে গিয়েছেন, কিন্তু এর পরবর্তীতে বেশ কিছু স্কোয়াড আশেপাশে থাকার দরুন কিন্তু তারা থার্ড পার্টি কিছু ফাইটসে জড়িয়ে পড়ে এবং শেষমেশ ফ্যালকন এবং আমি বলবো যে আর কিউ দুটো টিম মিলেই ওই জায়গাটিতে আসলে ইভোসদেরকে নড়বড়ে করে ফেলেছিলেন। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আমরা আসলে সেই মুহূর্তগুলোর কথাই বলছিলাম। এফএফডব্লিউ স্ট্যাটসও কিন্তু আমাদের সামনে হাজির হয়েছিল, অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখছিলাম কিছু প্রিভিয়াস এফএফডব্লিউএস রেকর্ডস যেখানে আসলে অ্যাভারেজ পয়েন্ট সিকিউরিং এর ব্যাপারগুলো। তবে মজার ব্যাপার, একটা সময় গিয়ে যখন আসলে ভাবছিলাম ফ্যালকন পিই স্পোর্টসকে প্রেশার করছে, সেই পিই স্পোর্টসকে প্রেশার করার পর ভেবেছিলাম যে বেশ ভালো ম্যান পাওয়ার নিয়ে তো সার্ভাইভ করছে টিম ফ্যালকন। সো তারা যদি শেষ পর্যন্ত প্রপার জোন সার্কেলের ভেতরে এন্ট্রি করতে পারে, একটা ভালো গ্রাউন্ড যদি তারা ক্যাপচার করতে পারে, তবে কিন্তু ফ্যালকনরাও সেখানে স্টেক হোল্ডার ছিলেন বুইয়া মেকিং এর ক্ষেত্রে। তবে হুট করেই যেন একটা লঞ্চ প্যাড জোন সার্কেলের বাইরে নিয়ে গেল এবং সেখানেই যেন আসলে বিদায় নিতে হলো টিম ফ্যালকনসদেরকে। অ্যান্ড আমরা কিন্তু পরবর্তী গেমের জন্য খুবই খুবই প্রস্তুত রয়েছি এবং প্লেয়ার্সরাও প্রস্তুত। এই মুহূর্তে রাশিয়াকে দেখা যাচ্ছে তিনি যেভাবে আসলে প্রেশার ফেস করেছিলেন এবং তার টিম মেম্বাররা বিশেষ করে এইম গড তাকে নিয়ে বলেছিলেন যে তিনি ওভার রেটেড প্লেয়ার, তাকে আরো বেশি ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। সো সেই জায়গাগুলো থেকে আসলে তিনিও কিন্তু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হু আর ইউর টপ 3 FFWS Global Final 2025 players? Drop your comments now, guys. Comment সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও কোন তিনটে প্লেয়ার তোমার সবচাইতে পছন্দের এবারের আসর FFWS Global Final 2025 এর। কমেন্ট বক্সে এবার একটা স্প্যামিং চলতেই পারে নুসরাত আপু। একদম, তোমার চোখে কোন তিনজন সেরা টপ 3 অ্যাথলিটের নাম কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো এবং সেখানে গেমস কিংকেও রাখতে পারো। অলরেডি গেমস কিং এর ক্যামের রয়েছে, অবভিয়াসলি আমার জন্য গেমস কিং অন অফ দেম। ফেভারিট প্লেয়ারদের মধ্যে ফার্স্ট আমি রাশিয়া, গেমস কিং, অ্যান্ড দেন আই উইল পিক MT7। তোমার পিক কোনগুলো জয়? সেক্ষেত্রে হিসেব বিবেচনায় দেখুন অনেকের নামই আসে, মাল্টিপল প্লেয়ার। টপ 3 পিক করাটা ইটস টু মাচ টাফ ফর মি, বিকজ আসলে ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন, ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্লেয়ার এবং সবাই সবার নিজ একটা পারফরমেন্স ডেলিভার করে। বাট ইয়াস, MT7 ইজ আ ভেরি গুড স্নাইপার অ্যাথলিট অ্যান্ড ববস ইজ অলসো আ ব্যালেন্স গেমার। অ্যান্ড জয়না 100% ফর মি ইজ জয়না। অ্যান্ড এবারের আসরে টিম বুরিয়াম ইউনাইটেডের জন্য যদি বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট নিতে হয়, বিগেস্ট কোনো রাউন্ড তৈরি করতে হয়, সেটার জন্য জয়না হার্ডকোর ট্রাই করেছেন। আমরা কিন্তু গেম নাম্বার 2 তে পৌঁছেছি। অ্যান্ড ইয়াস, গেম 2 অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নেক্সট রাতে। প্লেন কিন্তু এবার উঠছে, যেখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি একদম মিউজিয়াম সেকশন থেকে প্লেন যাচ্ছে মত সাইডে। টিমগুলো কিন্তু ড্রপ পয়েন্ট চুজ করাচ্ছে, কিছু ক্ল্যাশ এঙ্গেজমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। ইন্টেলেক্ট সেন্টারে কিন্তু দুটো দল, হেভি অ্যান্ড মোভিস্টার R7 প্রিভিয়াস গেমে খুব একটা হাইলি রেকর্ড কিন্তু তারা সিকিউর করতে পারেনি। বাট এই গেমের স্টার্টিং এই একটা বড় ধাক্কা হতে পারে যদি ড্রপ পয়েন্ট ক্ল্যাশে এলিমিনেট হতে হয় যে কোনো দলকে। বাট আমার মনে হয় না খুব একটা এলিমিনেশন হওয়ার চান্স রয়েছে। বুঝতে পেরেছেন দুটো দলই একটু সেফ সাইডে থাকার ট্রাই করবেন, কোনো না কোনো একজন প্লেয়ার একটু মুভ করার ট্রাই করবেন। দেখা যাক ফাইটটা কতদূর পর্যন্ত রূপ নেয়। এদিক থেকে মুভিস্টার R7কে মনে হচ্ছে তারা ফাইটে নেওয়ার জন্য একদম প্রস্তুত এবং অ্যাজ ইউজুয়াল AG খুব ভালো স্টার্ট করে। তারা অলরেডি দুটো এলিমিনেশন তুলে নিয়েছেন এবং সেই টিমটি ইভোস এবং এই টিমের দুটো প্লেয়ারকে সরিয়ে ফেলেছেন। আরও একটি প্লেয়ার কিন্তু টিম SR এর শর্ট রেঞ্জে চলে এসেছেন। ড্যাশের ব্যবহার হবে এই জায়গাটিতে কাউন্টার অ্যাটাক দেওয়ার জন্য, কিন্তু সাইফা এগিয়ে যাবেন অনেকটা লো। সাইফা ওয়াচ আউট, ডুয়াল মেন্টরের ব্যবহার হয়েছে। নিজের টিমের একটা ব্যাকআপ দরকার। সাইফা সামনের দিকে যাবেন, ব্যারোস রয়েছেন, তাকে ফলো করছেন এই জায়গাটিতে। বাজিবার পেশে গিয়েছে ইভোস, এইম গটকেও ডাউন করে ফেলা হয়েছে। AG পারফেক্ট স্টার্ট এগেইন। আমি বলবো যে সার্কেল 1-এ তারা সবসময় পারফেক্ট একটা স্টার্ট করে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড অল গেমের গ্লোবালস এই যে ফার্স্ট সার্কেলের যে শোডাউনটা, সেটা খুবই পারফেক্টলি তারা কিন্তু করতে পারেন। তবে মিডল গেমে গিয়ে আসলে ইমব্যালেন্স হয়ে যাওয়াটা এটা কিন্তু মোটেও উচিত হবে না। এবার কিন্তু মুভিস্টার R7 এর দিকে উদ্দেশ্য করে কিছু ট্রেবল চার্জ করে যাচ্ছেন অ্যালেন। ইয়েস, অ্যালেন, মুফাসা, ডোন্ট ক্রাই, এই টিমটার মধ্যে রয়েছে একটা স্পিরিট। টিম হেভি প্রমাণ করে এসেছেন এবং সবাই যখন আসলে তাদের নিয়ে আসলে চিন্তার ভাঁজ কপালে, টিম হেভিদেরকে নিয়ে যখন ভাবছিলেন এবার কোয়ালিফিকেশন নিশ্চিত হবে কিনা, এই টিমটা আসলে কি করতে
পারবেন তারা করে দেখিয়েছেন। গ্র্যান্ড ফাইনালের এই মঞ্চে তারা পা রেখেছেন এবং শুধু তাই নয়, চেষ্টা চালাচ্ছেন এবার একটা বড় টাইটেল, বড় একটা স্টেটমেন্ট দিতে পুরো দুনিয়ার কাছে। এন্ড সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম একটি নক নিতে পারলেও তাতে কিন্তু একটি প্লেয়ার লুজ করা ছিলেন। এবার কিন্তু জোগাড় কিন্তু ছোট ড্যামেজ গেছে। মুফাসা নক নিয়েছেন, মুফাসা রিভাইভ করছে টিম মেম্বার, নক করছেন এনিমিজ এন্ড যেন সিচুয়েশন একদমই কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা। আবারও মুফাসা সাইড থেকে ড্যামেজ যাবে। ওকে ডেলা রয়েছেন ক্লোজ রেঞ্জ ফাইটে, দূর থেকে আসবে প্রেসার। অ্যালেন নক, খাবি নক, বাট মুভিস ফর R7 দিস টাইম ইজ টোটালি শাট ডাউন বাই টিম হেভি। নক দুটো প্লেয়ার হলেও তারা এই ট্র্যাপে কমপ্লিটলি কিন্তু ফাঁসাতে পেরেছে R7 কে, এন্ড R7 কে কমপ্লিট এলিমিনেশনও জানান দেওয়া হলো এই জায়গা থেকে। Mr. 7 falling behind. Evo's Rasia versus Cypher 1-1 battle. Short range down করুন প্লেয়ার থেকে এবং তার কাছে টিমের একটা সাপোর্ট রয়েছে, বাট খুবই পারফেক্ট একটা নক ডাউন। আমার মনে হয় তিনি অবভিয়াসলি জায়গাটিতে মনে রাখবেন যে ফার্স্টে আপনাকে কভার নিতে হবে, ফার্স্ট ডিফেন্স দেন অফেন্স। 100%। এন্ড রাইট নাও আমরা E1 দের সঙ্গে কিন্তু গোদের একটা ফাইট এনগেজমেন্টের চান্স দেখতে পাচ্ছি। নুসরাত আপু, কিছু ট্রেবল চার্জ ইতিমধ্যেই হচ্ছে, অলরেডি একটি কিলের সঙ্গে রয়েছে গো স্পোর্ট। দ্যাট মিনস ইতিমধ্যেই কোনো না কোনো একটা ফাইটে তো তারা জয়ী ছিলেনই। এবং এই মুহূর্তে ভিটিনের পজিশন ভালো এবং তার স্ট্যাটস প্রিভিয়াস রেকর্ড ভালো। এবারের আসলে নকআউট স্টেজটা যেন তিনি একতরফা দলের জন্য সেরা থেকে সেরা পারফরমেন্স ডেলিভার করেছেন। এন্ড এবার গো স্পোর্টসের এগেইনস্টে গ্র্যান্ড ফাইনালের সেকেন্ড গেমে এসে কতটুকু পারেন সেটাই হচ্ছে দেখবার বিষয়। একদম একটি প্লেয়ার নক হয়ে গিয়েছে। বিটেন এক্সপি শর্ট রেঞ্জে জিওডব্লিউ ডেমন বেশ ভালো কিছু ড্যামেজ জুড়ছিলেন, বাট কাউন্টার অ্যাটাকে ডাউন হয়ে যাবেন। M187 খুব বেশি রকমের ড্যামেজ দিচ্ছিলেন। বিটিন 9 ড্যামেজ শর্ট রেঞ্জে, এবার তাকেও তুলে ফেলা হবে এই জায়গা থেকে। আর এই P90 কন্ট্রোল স্প্রে ডাউন হতে বাধ্য হবেন প্লেয়ারগুলো। E1 আবারও কিন্তু বাজেভাবে ফল করছেন এই জায়গাটিতে, বাট জিওডব্লিউ খুবই ভালো পারফর্ম করেছেন এখানটাতে। ডেমন অ্যান্ড আমার বলবো যে হ্যান্ডস তারা খুব ভালো খেলেছেন। দেখা যাক রে বেশ কিছু ড্যামেজেস দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। রে আউট অফ নোওয়্যার এই ফাইটে নিজেকে জানান দিয়ে দিলেন যে আমাকে ওইখানে পার্টিসিপেট করতে হবে, এমন সোলো। এন্ড মজার ব্যাপার হচ্ছে নুসরাত আপু, বারংবার সেই প্রথম ওকে রে নাইস রে, খুবই পারফেক্ট একটা জাম্প দিলেন, খুবই ইজি নক সিকিউর করলেন। এর ইভোস যে পরিমাণের ডমিনেট করছে সেই প্রথম গেম থেকে, তারা আজকে খুবই অ্যাগ্রেসিভ মেন্টালিটিতে না আজকের এই গ্র্যান্ড ফাইনাল, আজকে এটা নকআউট স্টেজ নয় যে আরো একদিন সুযোগ পাবো, আজকে ক্যাজুয়াল স্টার্ট করি, আগামী দিন খুবই হাইলি পুশ করবো প্লেসমেন্ট পয়েন্ট কিল পয়েন্টের দিকে, তেমন দিন আজকে নয়। আজকে প্রতিটা গেম ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা গেম চ্যাম্পিয়নের রেসে এগিয়ে রাখবে। এন্ড ইভোস প্রথম গেমেও মাল্টিপল টিমের এগেইনস্টে ফাইট এঙ্গেজ হয়েছে, এই দ্বিতীয় গেমেও কিন্তু মাল্টিপল টিমের এগেইনস্টে ফাইট এঙ্গেজ হয়েছেন। এবার ইভোসদের সঙ্গে কিন্তু ফাইটটা হবে নেরো ভার্সেস রে, একটা 1 ভার্সেস 1। নেরোর এইচপি অনেকটা লো হয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে এইম গডকে নক রাখা হয়েছে। এলবিটি কিলটাকে ফিনিশ করার চেষ্টা করছেন, লহো তার স্নাইপার শটে এইম গডের কিলটা এই মুহূর্তে সিকিউর করে নিয়েছেন। কোসিল তিনি চান না এই ফাইটটা কন্টিনিউ করতে, এন্ড রাশিয়া রে তারা দুজন কিন্তু এই ফাইটটা কন্টিনিউ করতে চাবেন। ওকে রেড সাইড থেকে প্রথম ড্যামেজ নোলান দিয়েছেন, কাউন্টার এলবিটি কে বাঁচাতে পারবেন তিনি। রাশিয়া সাইড চেঞ্জ না করলে এখান থেকে রাশিয়ারও বিদায় ঘটতে পারে। ইভোসদের এই যে স্টার্টিং ভালো হওয়া, তারপরে ব্যালেন্স না করতে পারা, দুটো টিম কেন জানি কাইন্ড অফ সিমিলার গেম খেলছে নুসরাত আপু। ওয়ান অফ দেম ইজ AG as well as ইভোস। প্রথম তো শুরুটা ভালো করলেও শেষমেশ কিন্তু রোটেশনাল কিছু ক্রস রোটেশনাল ফাইটে জড়িয়ে যাচ্ছেন কোচিল। অলরেডি RRQর এগেইনস্টে পুরো টিম থাকবে কোচিলের এগেইনস্টে। ডাচ সামনের দিকে এগিয়ে আসবেন, কোচিল এখানটাতে বেশ কিছু ড্যামেজ জুড়ছেন, বাট প্রত্যেকটি প্লেয়ার একসাথে চার্জ করছেন কোচিলকে উদ্দেশ্য করে, ড্যামেজ দিবেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি ডাউন হয়ে যাবেন। বাট আবারকে কিন্তু এই জায়গাটিতে নক করে তারপরে কিন্তু গিয়েছিলেন। অন্যদিকে ডাচ ইভোসের আরও একটি প্লেয়ারকে কিন্তু কনফার্ম করে ফেলবেন। 20 এলিমিনেশন জয়, ওভারঅল 20টি টোটাল এলিমিনেশন, সর্বোচ্চ সংখ্যক এলিমিনেশন ইভোসরা তুলেছেন। বাট প্লেসমেন্ট পয়েন্টের এই দিকটাতে কিন্তু ঘাটতি বা ফল করছেন তারা। বাট তারা জানেন কিভাবে চ্যাম্পিয়ন রাশ থেকে চ্যাম্পিয়ন টাইটেল ছিনিয়ে আনতে হয়। ওয়ার্ল্ড স্টেজে তারা অলরেডি সেটি করে দেখিয়েছে। অ্যান্ড আজকে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2025 another world স্টেজের চ্যাম্পিয়ন টাইটেল আমার মনে হয় না ইভোস এত সহজে ছাড় দিবেন। কিছুটা জিনিস ল্যাক করছে, সেটা হচ্ছে পজিশন রোটেশন, অ্যান্ড হোপফুলি তারা এটাকে খুব ভালোভাবে সামলে নেবেন। এবং একটি প্লেয়ার এখনো বেঁচে রয়েছে, রিগ্রুপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এক্স্যাক্টলি, এবং জোন সার্কেলের কথা যদি বলা হয় খুবই হার্ড শিফটিং কিন্তু নিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেই জোন সার্কেলকে। রাশিয়া তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে মুভ করছেন একদমই সামনে, কিন্তু সলিড ওকে টিম সলিড এবার খুবই হান্টিং মোডে রয়েছে, রাশিয়াকে স্পট করতে পেরেছে না গেস, অ্যান্ড ইভোস এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে টিম সলিডের জন্য একটি কিল। তবে ইভোসদের জন্য একটা বড় ধাক্কা এটা, এই একটি কিল সলিডদেরকে যতটাই আসলে হেল্প করুক না কেন সবচাইতে বিপদে ফেলেছে ইভোসদেরকে, কারণ ইভোস আর্লিয়ার ভালো ডমিনেট করছে, বাট ওই যে আসলে 5-7 মিনিট পরবর্তী সময়কালটাতে যে নিজেদের সার্ভাইভিং স্কিলটা বা ওই যে টাইমিংটা সেটাতে কিন্তু একটা বিগ মিসিং। অল গেমে গ্লোবালস এন্ড PE স্পোর্টস ক্লোজ কমিট ফাইটে যাবেন, তবে ততক্ষণে যেতেই কিন্তু এবার আর কিউ সামনে পড়ে গিয়েছেন মাল, স্নাইপার শট, প্রথম ড্যামেজ, দ্বিতীয় ড্যামেজ, ব্যাক টু ব্যাক, এই যেন 4টে ফ্রি কিল নিজেদের জন্য একদমই সে হাজির হয়েছে এবং আর কিউ লিটারালি এনজয়েড ইট। এজি সাইফাকে উদ্দেশ্য করে ডাচের কিছু ড্যামেজ যাচ্ছিল, সামনের দিকে যাবেন, চেস করতে যায় 180 ডিয়ার রয়েছেন এই জায়গাটিতে, সাইফাকে স্পট করলে কিন্তু তুলে ফেলা হবে এবং স্পট করেছেন, বাট এইটা মাল 7-7 হ্যাশট্যাগ 10 এলিমিনেট হয়ে যাবে এজি গ্লোবাল। আই গেস খুবই হার্ট ব্রেকিং মোমেন্ট এজি গ্লোবাল ফ্যান্সদের জন্য, অ্যান্ড আর কিউ প্লেয়াররা অলরেডি চিয়ার করছেন এজি গ্লোবালের আজকের দিনের পারফরমেন্স আসলেই খুবই আমি বলবো যে শকিং। আমরা আশা করছি তারা একটা ভালো কামব্যাক দিবেন। এক্স্যাক্টলি, দেখুন মজার ব্যাপার বিগত গেমেও কিন্তু আসলে আমরা শুরুর দিকটাতে টিম বুরিরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস অ্যান্ড টিম ফ্লুক্সো এই দুটো টিমকে খুব একটা হাইলি ফাইট এঙ্গেজমেন্টে দেখতে পাইনি। এই যে স্টার্টিংয়ে ব্যালেন্স ক্রিয়েট করা, ফার্স্টলি তারা ফাইটে যাবেন না, একদমই প্যাসিভনেস দেখাবেন এবং লেট গেমে গিয়ে তারা ডমিনেট করবেন, গেম নিশ্চিত করবেন নিজেদের বুইয়া মেন্টালিটির জন্য যারা খেলছেন, এই টিমগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি তাদের প্ল্যান ওয়াইজ তাদের সাকসেসটাও পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে কিন্তু নক করে রাখা হয়েছে ববসকে, রিভাইভিং প্রসেস, বাট গো থেকে Dayan, Budzin versus Dayan, head to head fight তো এঙ্গেজ হবে। এই মুহূর্তে M590 প্রথম শট মিসিং হলেও বুদ্দিন পরবর্তী শট খুবই প্রপার কানেক্ট করে নিয়েছেন, ফিনিশ করেছেন দুটো কিলের সঙ্গে টিম ফ্লুক্সো। অ্যান্ড ইয়েস, তারা স্টিল আবারও একটা কর্নারে জোনকে তারা কাজে লাগাচ্ছেন। নুসরাত আপু, এটা আমার মনে হয় যে সবচাইতে ভালো ডিসিশন, ফ্লুক্সোদের চ্যাম্পিয়ন মেন্টালিটিতে খেলছেন, তাদের দরকার লাস্ট মোমেন্টে ভালো ফিনিশিং। আর্লিয়ার 8-10 কিল করা টিমগুলো যখন হ্যাশট্যাগ 10-11 এলিমিনেট হয়ে যায় তখন আসলে ফ্লুক্সো বিলাক আমাদের 5-7টা কিলের সঙ্গে একটা বুইয়া হলেও আমরা তাদের চাইতে বেশি পয়েন্ট পাবো। এবং আই গেস এমনটাই সত্যি এবং এমনটাই হবে। অন্যদিকে হেভি ইউয়ান অ্যান্ড বুরিরাম ইউনাইটেড তারা কিন্তু একটা লাইনে রয়েছে, অন্যদিকে ফ্লুক্সো খুবই সেফ জায়গা রয়েছে, বাট রোটেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে এঙ্গেজ করতে হতে পারে। কালকে একটা প্লেয়ারকে স্পট করবেন এবং এলিমিনেশন তুলে নেবেন এই জায়গাটিতে। এবং গ্র্যাভিটি ল্যাবসের মতো জায়গার কিন্তু সার্কেলটি এই মুহূর্তে শ্রিঙ্ক হচ্ছে এবং গ্র্যাভিটি ল্যাব এমনিতেই বেশ ভালো এবং বাজে রকমের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় প্লেয়ারদেরকে, এবং এই জায়গাটাতে যদি লাস্ট সার্কেল শোডাউন হতো তাহলে সেটা টোটাল ম্যাসেকার হতো। আর কিউ, ফ্যালকন, হেভি, বুরিরাম ইউনাইটেড, E1 একই জায়গায় রয়েছে। স্কোয়াডগুলো খুবই আমি বলবো যে ক্লোজ রেঞ্জে, বাট স্টিল তারা কোনো প্রকার ফাইটে জড়িয়ে যাচ্ছে না, কারণ প্রত্যেকে ডিফেন্সিভ একটা মোড অন করে রেখেছেন। তারা চায় ফাইনাল সার্কেল শোডাউন পর্যন্ত যেতে, আরেকটু প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আসতে এবং নিজেদের জন্য কিছু কিল লুফে নিতে ওই রকম একটা টোটাল ম্যাসেকার সিনারিও থেকে। স্কোয়াড 36 প্লেয়ার্স, অ্যান্ড লেটস সি কোন টিম আসলে এখান থেকে বুইয়া তুলে নেয়। এক্স্যাক্টলি, হেভিদেরকে বিগত ম্যাচের তুলনায় এই গেমে কিন্তু অনেক বেশি স্টেবল দেখতে পাচ্ছি। এবারও কিন্তু খুব একটা ফাইটে জড়াতে চান না এবং পজিশনটা খারাপ না, বেশ ভালোই রয়েছে। তবে ম্যাক্সিমাম টিমের এই গ্র্যাব ল্যাবসের কর্নারগুলোতে জোনের এজে কিন্তু সবচাইতে বেশি নজর থাকে, তো বুঝে খেলতে হবে, চতুর্দিকে নজরদারি রাখতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে মিনি লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার কিন্তু একদমই বিপদে ফেলতে পারে হেভিদেরকে, বিশেষ করে মুফাসা অ্যান্ড অ্যালান, এই দুজন প্লেয়ারকে সার্ভাইভ করতেই হবে, কারণ ম্যাক্সিমাম ফাইট যখন এঙ্গেজ হয় অ্যালানের বম্বিং অ্যান্ড মুফাসা সেই বম্বিংকে টাইম করে সঙ্গে সঙ্গে রাশ করার মেন্টালিটি, এগুলো কিন্তু অনেক বেশি সাপোর্টিভ হয়। বিটিনকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে কিছু ড্যামেজ ধরা হয়েছে লিওন, অ্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো বিটিন এক্স স্পিড রয়েছেন অ্যান্ড ক্লোজ ফাইটে পাও 7 তিনি কি আসবেন কিনা, গ্রেনেড করার চেষ্টা, এই যে অ্যালান স্টার্ট করতে চায়, একটা বম্বিং করতে চায়, এন্ড তার পরবর্তীতে মুফাসা ডোন্ট ট্রাই দের এন্ট্রি হবে। এটা খুবই প্রপার প্ল্যান ওয়াইজ এক্সিকিউশন। লানের গ্রেনেড লিওনের নক চলে এসেছে, এন্ড এবার এন্ট্রিটা করেছে, এটাই যেন প্ল্যান ছিল। অ্যালান নক
হয়ে গেল, কাউন্টার দিতে প্রস্তুত কিনা, তিনটে প্লেয়ার নক হয়ে গিয়েছেন, এবার কিন্তু রিভাইভ করতে হবে। মুফাসা ডোন্ট ট্রাইকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন, তবে ততক্ষণে কিন্তু টিম ইউয়ান স্পোর্টসরাও অনেক বেশি নিজের স্ট্যামিনা স্টেবিলিটিকে বাড়িয়ে নিয়েছেন। দূর থেকে আসতে পারে বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টসের ফাইট, সেটা হবে থার্ড পার্টি, সেটা হবে দুটো দলের মধ্যে বিধ্বংসী একটা মুহূর্ত, এন্ড হেভিরা বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এনিহাউ ফিনিশ করেছেন ইউয়ান স্পোর্টস, এন্ড দিস ইজ ইট। এটা একটা প্ল্যান, এটা একটা এক্সিকিউশন, এন্ড এটা একটা স্টেটমেন্ট। পারফেক্ট টেক্সটবুক গেম প্লে আই মাস্ট সে। হেভি তার প্রস্তুত ছিল এইরকম একটা ক্লাচ মোমেন্টের জন্য। 2000 ড্যামেজ প্রোভাইড করেছেন হেভি থেকে সিঙ্গল প্লেয়ার। টিম সলিড ভার্সেস আমাদের ফ্যালকন, এবং দুটো টিমই কিন্তু তৈরি একটা ভালো ফাইটসের জন্য। গ্লোবাল মেল্টারের ব্যবহার হচ্ছে এই জায়গাটিতে, এবং নিজেদেরকে হিলও করে নিচ্ছেন। সামনের দিকে যাবেন কিনা একটা গ্রেনেড থ্রো করার মতো একটা পজিশন ক্রিয়েট করছেন, মোমেন্টাম ক্রিয়েট করছেন এই জায়গাতে। ফ্যালকন থেকে অন ফায়ার অলরেডি রাশের জন্য চলে এসেছেন, ড্যামেজ দিচ্ছেন। M590 কিছু ফার্স্ট ড্যামেজ কানেক্ট হবেন, একটি প্লেয়ারকে ডাউনও করে ফেলেছেন RRQ থেকে মাল7, এন্ড RRQ এই ফাইটে দূর থেকে জাস্ট অ্যাসল্টিং করছেন, যেখানে টিম সলিড এন্ড ক্লোজ কমব্যাট ফাইটে ড্যামেজ জুড়ে যাচ্ছেন। বাট সলিড থেকেও কিন্তু একটি প্লেয়ারকে ডাউন করা হবে, দুটো প্লেয়ারকে ডাউন করা হবে। পিনা এবং কেরোরো একসাথে চার্জ করবেন, ডাবল এলিমিনেশন আসবেন। ফ্যালকন সেভ করছেন নিজেদের অবস্থান, বাট ওয়াচ আউট RRQ দূর থেকে খুব ভালোভাবে কিন্তু বেশ কিছু ড্যামেজ জুড়ছেন। GW কে আমরা #8 এলিমিনেট হতে দেখবো। এক্স্যাক্টলি, এই মুহূর্তে কিন্তু ফ্যালকন থেকে কেরোরো এইচপি একটা ঘাটতি। এবার কিন্তু সেই রাইভালরি পারফেক্ট টাইমে আরআরকিউ কাজুদের এন্ট্রি হয়ে যাবে। M79 রয়েছে ডার্টসের কাছে, এন্ড টিম সলিড যে প্রেসারটা অলরেডি দিয়ে রেখেছে ফ্যালকন, তার পরবর্তীতে আরআরকিউদের প্রেসার আসা মানে তাতে আসলে নো চান্স ফর টিম ফ্যালকনস। সোলো ম্যান সার্ভাইভ করছে, জোন সার্কেলের বাইরে স্ট্রাগল করছে, ট্রেবলস গ্রেনেড গুলো যেন প্রপার কানেক্ট পাচ্ছে না। কেরোরো হ্যাকে নক নিতে পারলেও ফ্যালকনের ফিনিশিংটা এবার হয়ে গিয়েছে। #7 এলিমিনেট হয়ে যাবে আরআরকিউ। এটা যেন আরআরকিউর মিশন, লবি যেমনই হোক না কেন, গ্রাউন্ড যেটাই হোক না কেন, আরআরকিউ এক বিন্দু ছাড় দিতে চায় না ফ্যালকনদেরকে। এটাই রাইভালরি, এটাই ই স্পোর্টস গ্রাউন্ডের এক্সাইটমেন্ট। অন্যদিকে হেভি ভার্সেস বুড়িরাম ইউনাইটেড করছেন ফাইট। একদম, এবং ফ্লুক্সো কি পারফেক্ট একটা জোন সিকিউর করেছে নিজেদের জন্য। জাস্ট দেখো দূর থেকে FGL চার্জ করছে, প্লেয়ারকে নক করেছে MT7। RRQ আভাইকে তুলে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে। বুড়িরাম থেকে জোয়েনা চার্জ করছেন, শর্ট রেঞ্জে চার্জ করছেন, আরো একটি ড্যামেজ, বাট কাউন্টার অ্যাটাকে ডাউন হয়ে যাবেন। গেট হাই রয়েছেন একটা কুইক রিভাইভের জন্য। ফাইনাল সার্কেল শোডাউনের দিকে আমরা যাচ্ছি। 4টি স্কোয়াড বেঁচে রয়েছে, PE স্পোর্টস, RRQ, ফ্লুক্সো, বুড়িরাম, এন্ড ফ্লুক্সো কি পারফেক্ট একটা জায়গা এই জায়গাটাতে অ্যাচিভ করেছেন, এবং আরো একটি নক ডাউন বের করছেন দূর থেকে। ব্যাক টু ব্যাক স্কোপ ইন স্কোপ আউট বুদ্দিন, এন্ড সাথে MT7 এর আমি বলবো যে স্নাইপার চার্জ। RRQ কোনোভাবেই সামনের দিকে এগোতে পারবেন না, এন্ড এই জায়গাটিতে কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যাবেন #4-এ। এক্স্যাক্টলি, বলতে বলতে কিন্তু আরো একটা ফাইটে ফ্লুক্সো সর্বপ্রথম এবার এই জায়গা থেকে আরআরকিউ কে তুললেন। এবার গ্রেনেড, ট্রেবল নকের সাথে বক্সের গ্রেনেড, প্রতিটা গ্রেনেড বিধ্বংসী। ট্রেবলের চার্জ গুলো যেন মোটেও ম্যানেজ করতে পারছেন না। আবারও সেই লাস্ট জোন সার্কেল ফাইটে বুড়িরাম ইউনাইটেড কে জায়গা ছাড়তে হতে পারে। এই গ্রেনেড গুলো, এই ট্রেবল গুলো, ওয়াল মেল্টার গুলো যেন বুড়িরাম ইউনাইটেড কে কাঁদাচ্ছে, বাট স্টিল ওয়েটিং। টিম PE স্পোর্টস তারা অপেক্ষা করবেন এই ফাইট শেষ হতে, তারা অপেক্ষা করবেন। তার পরবর্তীতেই ফ্লুক্সোকে অ্যাটাক করতে চাবেন, বাট জিউর অবস্থানটা খুবই দুর্দান্ত। তিনি এই জায়গাতে একটা ভালো পজিশন সেট করেছেন, 1-3 স্প্লিট হয়ে রয়েছেন। জোন সার্কেল শ্রিঙ্ক হতে হতে তিনিও কিন্তু তার পজিশনের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। LBTর সঙ্গে 1 ভার্সেস 1 ট্রেড করতে হবে, ফাইট করতে হবে। এই অবস্থা মোটেও ভালো নয়। নিয়ার অপোজিট ফাইটে ঢুকে পড়েছেন, লান দিয়েছেন, ড্যামেজ নিয়েছেন, নক এন্ড করেছেন ফিনিশ। এবার জোন সার্কেলের প্রেসারটা টিম ফ্লুক্সোদের উপরে সব চাইতে ভারী পড়েছে। বুড়িরাম ইউনাইটেড শত কষ্টের পরেও যেন নিজেদের ম্যান পাওয়ার দুজন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম, বাট PE স্পোর্টস এবার কাউকে ছাড়বে না। সবাইকে যেন ছিঁড়ে খাওয়ার মিশন। ঢুকে পড়ছেন, ক্লোজ রেঞ্জ ফাইট এন্ট্রি করছেন, বাট বুড়িরাম আবারও একটা ভালো পজিশন সিকিউর করে ফেলল। একদম দূর থেকে কিন্তু স্যান্ডউইচ সিনারিও ক্রিয়েট করছে ফ্লুক্সোদের জন্য। PE স্পোর্টস চার্জ করছে ফ্লুক্সোদের দূর থেকে। বুড়িরাম ইউনাইটেড কিল তোলার চেষ্টা চলছে। নোল্যান অলরেডি বক্সকে তুলে ফেলেছেন, শর্ট রেঞ্জ MT7 কেও তুলে ফেললেন। এই জায়গা থেকে LVT এন্ড বুদ্দিন বেঁচে রয়েছেন, ট্রবল থ্রো করছেন বুড়িরাম ইউনাইটেড। দুটো প্লেয়ার এই জন্য ভারী পড়ছেন ফ্লুক্সোদের জন্য। এক্স্যাক্টলি, এবং শেষ মুহূর্তে এসে ফ্লুক্সো হয়ে গেল এলিমিনেট, এন্ড PE স্পোর্টস কে থামানোর চেষ্টা। বুড়িরাম থেকে ওয়াসানা এন্ট্রি করবেন ক্লোজ রেঞ্জে। কেন তিনি সেরা তার প্রমাণ দিতে চায়। নক নিয়ে নিয়েছেন, গেট হাই নক নিয়ে নিয়েছেন ওয়াসানা। গেট হাই নক হয়ে গেল ওয়াসানা। শেষ মুহূর্তে 1 ভার্সেস 1 ট্রেড করবেন এগেইনস্ট লাউহো। ক্লোজ রেঞ্জ ফাইট PE স্পোর্টস ভার্সেস বুড়িরাম ইউনাইটেড। গত গেম যেখানে একদমই ম্যাচাকার হয়ে গিয়েছিল, ফ্লুক্সো যেখানে নিতে দেয়নি বুইয়া, শেষ চেষ্টায় সফল হয়ে গিয়েছে ওয়াসানা। Yes,
this is the Booyah United Esports. শত চেষ্টা করেও বুড়িরামকে থামাতে পারেনি ফ্লুক্সো, না পেরেছে PE স্পোর্টস। যতই ম্যান অ্যাডভান্টেজ থাকুক না কেন, ওয়াসানা যেন সবার মুখে বুড়ো আঙুল ছুড়ে দিয়েছেন, জানান দিয়ে দিয়েছেন আমার সামনে সবকিছুই যেন সহজ। একদম পারফেক্ট সময়, পারফেক্ট একটা রোটেশন সার্কেলের দিকে, যেন পুরোটা টাইম টার্নিং একটা মোমেন্টাম ক্রিয়েট করেছে। আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স, খুবই 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 দুর্দান্ত একটা গেম এখান থেকে ইনিশিয়েট করলেন এবং সত্যি প্রশংসা করতে হবে এতগুলো গ্রেনেড, এতগুলো ওয়ার্ল্ড মেল্টার, এতগুলো ফ্ল্যাশ ফ্রিজকে উপেক্ষা করে যে দলের যে দুটো প্লেয়ার সার্ভাইভ করতে পারেন পারফেক্ট টাইমে, পারফেক্ট লঞ্চ প্যাডে ব্যবহার করে জোন সার্কেলের একটা পারফেক্ট পজিশন যারা লিড করতে পারেন, এই টিমগুলোর জন্য আসলে বুইয়া ইজি হয়ে যায়। যেখানে আসলে গেট হাই অ্যান্ড ওয়াসানার মতো প্লেয়ার রয়েছেন, গেট হাইয়ের ট্রেবলগুলো লাস্ট মোমেন্টে যেন সত্যি আসলে অনেক বেশি ইজি করে দিয়েছে। ওয়াসানা ফ্রন্ট লাইনে ভালো প্লেয়ার, শেষ মুহূর্তে ভালো ফিনিশার এবং স্ট্যাটস তার খুবই ভালো। কংগ্রাচুলেশন বুইরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস। বাট সত্যি বলতে হবে ওয়াসানার এই গেমটা বুইয়া কনভার্ট করা ইজি হয়েছে জাস্ট বিকজ গেট হাই শেষ মুহূর্তে কিছু পারফেক্ট থ্রোয়েবল চার্জ করেছিলেন, যেটা কমপ্লিট হেল্প করেছে তাদেরকে। একদম ফ্লুক্সোকে ওই জায়গাটাতে যেভাবে প্রেশারাইজ করেছেন বুইরাম ইউনাইটেড থেকে গেট হাই অ্যান্ড লাস্ট শট আমরা দেখে নেব 1-1 ছিল এই জায়গাটাতে। অ্যান্ড ওয়াসানার এগেইনস্টে অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ কোয়াইট ইজি, লাভও চেষ্টা করেছিলেন, বাট ওয়াসানা অলওয়েজ খুবই ফ্লেক্সিবল এবং ওয়াসানা বেস্ট রাশারদের মধ্যে অবভিয়াসলি টপ 3-তে থাকা একজন। তো ওয়াসানা এই জায়গাটাতে সিকিউর করেছেন। বা দুটো টিমমেট নিয়ে এই যে লাস্ট সার্কেল শোডাউনের মুভ করে ফেলা, যেখানে তারা ছিল একদম সার্কেলের বা শ্রিঙ্কের একদম অপোজিট ডিরেকশনে, সেখানে তারা দুজন সুইচ করলো তাদের পজিশন। দেন ফ্লুক্সো নিজেদের ফুল রোস্টার প্লেয়ার নিয়ে লাইভ ছিল, PE স্পোর্টস তাদেরকে প্রেশারাইজ করেছেন। দূর থেকে ওয়াসানার কিছু ট্রোবলের আমি বলবো যে ড্যামেজ PE স্পোর্টসদের জন্য ব্যাপারটা ইজিয়ার করেছিল ফ্লুক্সো থেকে তুলে ফেলার ক্ষেত্রে। অ্যান্ড দেন PE স্পোর্টস অলরেডি আমাদের ফ্লুক্সোর সাথে ফাইট করে কিছুটা নড়বড়ে ছিল এবং সেই সুযোগটা খুব ভালোভাবে নিয়েছে বুইরাম ইউনাইটেড। আমি বলবো খুবই স্ট্র্যাটেজিক এবং ক্যালকুলেটেড কিছু মুভ ছিল আমাদের বুইরাম ইউনাইটেডের তরফ থেকে, এবং এই বুইয়াটা অবশ্যই ওয়েল আর্নড বুইয়া ফর বুইরাম ইউনাইটেড। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড কি সুন্দর ফিনিশিং হলো, অসাধারণ একটি ব্যাপার। অ্যান্ড রাইট নাও আমরা কিন্তু অপেক্ষমান, অ্যান্ড আমাদের সামনে স্ট্যান্ডিং হাজির হয়েছে, যদিও বা আসলে বুইরাম এই গেমটা বুইয়া কনভার্ট করেছে, বাট PE স্পোর্টস কিন্তু এবার খুবই খুবই ভালো ব্যালেন্স গেম খেলেছে, খুবই প্রপার স্কোরে ফোকাস করেছে। 13 এলিমিনেশন, 9 প্লেসমেন্ট, টোটাল 22 পয়েন্ট নিয়ে তারা হ্যাশট্যাগ 1-এ থাকবে, হ্যাশট্যাগ 2-তে থাকবে বুইরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস উইথ 20 পয়েন্ট, হ্যাশট্যাগ 3 টিম ফ্লুক্সো উইথ 16। বাট এবার কিন্তু ফ্যালকন হ্যাশট্যাগ 9-এ চলে গিয়েছে। নুসরাত আপু, কনসিস্টেন্সির ব্যাপার নিয়ে যখন প্রশ্ন, ঠিক সেই জায়গাতে ফ্লুক্সো বুইরাম ধারাবাহিক থাকতে পারলেও নতুন নাম এসেছে PE স্পোর্টস, ছিটকে গিয়েছে ফ্যালকনস। ওভারকাম নেক্সট গেমে না হলে সেটা কিন্তু বিপজ্জনক হবে টিম ফ্যালকনসদের জন্য। আর কেউ তারা কিন্তু প্রিভিয়াস ম্যাচে 12-এ ছিল, হ্যাশট্যাগ 12-এ, বাট আজকের এই সেকেন্ড ম্যাচে তারা কিন্তু বেশ ভালো একটা কামব্যাক দিয়েছেন। ওভারঅল ভালো কিছু পয়েন্টস তারা গ্যাদার করতে পেরেছেন। রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের দিনে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং, যেখানে বুইরাম ইউনাইটেড 39 পয়েন্টস নিয়ে একদম হ্যাশট্যাগ 1-এ থাকবেন। তাদের কিন্তু এখন শুধুমাত্র 41 পয়েন্টস দরকার চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট অ্যাক্টিভেট করার জন্য। ফ্লুক্সো তারাও কিন্তু রয়েছে 37 পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ 2, PE স্পোর্টস 27 পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ 3, টিম ফ্যালকনস 26 পয়েন্টস নিয়ে হ্যাশট্যাগ 4, দেন উই হ্যাভ টিম সলিড 25 points নিয়ে হ্যাশট্যাগ 5, and Evo's Divine হ্যাশট্যাগ 6-এ থাকবে with 23 overall points। সেখানে 20 স্কোর করেছে এলিমিনেশনের দিক থেকে ইভোস। ওয়াও, নাইস ইভোস ডিভাইন। বাট ইয়েস, জাস্ট একটু নজরদারি প্লেসমেন্টের দিকে রাখতেই হবে, যেখানে এতগুলো টিম টেবিল টপ লিড করছে। ইভোস সেখানে আসলে টেবিল টপে না যেতে পারার অন্যতম কারণ হতে পারে প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড গেম না খেলা। এই মুহূর্তে কিন্তু টিম স্ট্যাটস দেখতে পাচ্ছি, ইয়েস বুইরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস বুইয়া টিম স্ট্যাটসে সেখানে কিন্তু MVP থাকছেন ওয়াসানা। লাস্ট ফিনিশিং টাচটা তিনি দিয়েছেন, খুবই পারফেক্ট একটা টাচ তিনি দিয়েছেন, এবং স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু গেট হাই, বিকজ এমন মুহূর্তে ওয়াসানাকে এরকম একটা সাপোর্ট জুড়ে দেওয়া মানে ওয়াসানার জন্য এবার কোনো কিছুই কষ্টের নয়। তবে লাহো স্ট্রাগল করেছে, ট্রাই করেছে। PE স্পোর্টসের বুইয়ার ম্যাচ ছিল, ম্যান অ্যাডভান্টেজের গেম ছিল, সেখান থেকে বুইরামের এই বুইয়া একটা পারফেক্ট স্টেটমেন্ট। বুইরাম ইউনাইটেড, ফ্লুক্সো অসাধারণ করেছে লাস্ট জোনে, অবশ্যই PE স্পোর্টসকেও বলতে হবে সেই ব্যাপারটি।
বিস্টনের পারফেক্ট আমি বলবো যে ইউজ উনি দেখিয়ে দিয়েছেন এগেইনস্ট ফ্লুক্সো। ড্যামেজ দিয়েছে 296 এবং আমার মনে হয় এই পুরোটাই ছিল আসলে ফ্লুক্সোদেরকে ওই জায়গাটিতে থ্রোবলস ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ড্যামেজ দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এলিমিনেশনের ক্ষেত্রে মশিও কিন্তু খুব পিছিয়ে গিয়েছেন, 1199 ড্যামেজ দিয়েছেন কিন্তু কোনো প্রকার এলিমিনেশন আসেনি। অন্যদিকে ওয়াসানা 8টি নকডাউন এবং 6টি এলিমিনেশন তুলেছেন 2403 ড্যামেজ ওভারঅল দিয়ে। আমার মনে হয় আজকের দিনে আসলে ওয়াসানা এবং মশি পুরোটা জায়গায় নিজেদের পারফরমেন্স দেখে গিয়েছেন, যেখানে গেট হাই এবং আরেকজন ওইখানটাতে ভালো একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করে গেছে। Yes, and right now, yes, game MVP is BRU Wasana with 6 elimination, 2403 damage, 2 assist and M590 last shotটাই জানো খুবই ম্যাজিক্যাল একটা শট ছিল। and congratulations once again বুড়িরাম ইউনাইটেড esports, so দুটো ডিফারেন্ট গেম, দুটো ডিফারেন্ট টিমের বুইয়া, সেখানে দুটো টিমই কনসিস্টেন্সি তাদের টপ লেভেলে রেখেছে। one of them is বুড়িরাম and another one is the team of Fluxo, একদিকে রয়েছে বুড়িরাম, অন্যদিকে ফ্লুক্সো। তবে নতুন কোনো নাম পরবর্তীতে আসে কিনা সেটা তো দেখবার অপেক্ষা। তবে এই মুহূর্তে কিছু গ্লিমস কিন্তু আমরা দেখতেই পারি নুসরাত আপু। একদম প্রিভিয়াস ম্যাচ আসলেই ওই জায়গাটিতে বলা যাচ্ছে না কারা বুয়াটা কনকোর করবেন। ইভোস দারুণ একটা স্টার্ট করেছিল এবং হেভিদের এই ফাইটটা খুবই দুর্দান্ত ছিল ইউয়ানের সাথে, বোঝাই যাচ্ছিল না কারা আসলে এই জায়গাটি থেকে এই ফাইটটি জিতবেন। এবং লাস্ট মোমেন্টে ফ্লুক্সো এত দারুণ একটা জোন প্রেডিক্ট করেছেন, এত ভালো একটা জায়গা নেওয়ার পরেও কিন্তু এখানটাতে ফল করতে হয়েছে তাদের। esports played really well, বাট বুড়িরাম থেকে দুটো প্লেয়ার পুরোপুরি নড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ভিত এবং কনকোর করেছেন তাদের ফার্স্ট বুয়া ইন ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2025। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড সেই সাথে আসলে অডিয়েন্স টিম সাপোর্টার্সরা যারা রয়েছেন, দেখুন প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট টিম থেকে তাদের সাপোর্টাররা শেষ মুহূর্তে চিয়ার করছিলেন, অপেক্ষমান ছিলেন। সবার কাছে একটাই আসলে চাওয়া ছিল, প্রতিটা অডিয়েন্স চোখে মুখে যেন সকলের একটা হতাশা কাজ করছে। শেষ মুহূর্তে যারা স্পোর্টস সাপোর্টার রয়েছেন তারা এক প্রকার আসলে হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন, সেই জায়গা থেকে যেন একদম চিন্তার ভাঁজ পড়ে গিয়েছে কপালে, কি করে আসলে হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়িরাম ইউনাইটেড শেষ মুহূর্তে এসে লাউহোকে চেস করে বুইয়া ক্লেম করলেন। একদিকে বুড়িরাম ইউনাইটেড সাপোর্টাররা যেমনটি হ্যাপি, ঠিক তেমনটি কিন্তু আসলে বলতে হবে শেষ মুহূর্তে এই বুইয়া কন্টেন্টার স্পোর্টস যথেষ্ট হতাশ। তবে একটা ব্যাপার সুনিশ্চিত করে বলাই যায় নুসরাত আপু, যে ইভোস ডিভাইন যদি প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড রেসে একবার নামে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই চ্যাম্পিয়ন রেসে তাদেরকে কোনোভাবে পিছিয়ে রাখা যাবে না। ট্রু, বাট এই মোমেন্টামে লাস্ট ম্যাচের কথা বলছিলাম যে ওয়াসানার ওই রকম একটা মোমেন্টামে লাস্ট শট অ্যান্ড 1-1 ব্যাটেলে তিনি যে পারফরমেন্স দেখালেন, এটা কিন্তু একদম সুপার হিরো টাইপেরই একটা পারফরমেন্স ছিল। এবং সুপার হিরোর কথা বলা হলে ফ্রি ফায়ার কিন্তু সবসময় সুপার হিরোদেরকে খুব বেশি হাইলাইট করে এবং আমাদের জন্য কিন্তু আরও একটা ম্যাজিক্যাল কোলাবোরেশন ওয়েট করছে তোমাদের পছন্দের এনিমে সুপার হিরোকে নিয়ে। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসলে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো যে আমাদের ফ্রি ফায়ারের নেক্সট কোলাবোরেশন কোন সুপার হিরোর সাথে হতে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, এন্ড সেই অপেক্ষায় আমরা সবাই রয়েছি, একটা সারপ্রাইজ আমাদের জন্য ওয়েট করছে। আমাদের অডিয়েন্সরা কি গেস করতে পারবে কিনা, আমি আসলে এই ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছি নুসরাত আপু। বাঙালি অডিয়েন্স তারা সবসময় গেস করতে পারে এবং বিশেষ করে ফ্রি ফায়ার লাভাররা জানেন কেমন টাইপ অফ আসলে কোলাবোরেশনে ফ্রি ফায়ার অ্যাজ অলওয়েজ থাকে অডিয়েন্সদের সবচাইতে পছন্দের দিকগুলোকে সবসময় প্রায়োরিটি দেয়। অডিয়েন্স তোমরা কি আসলে গেস করতে পারছো কিনা কেমন কোলাবোরেশন আসতে যাচ্ছে আপকামিং ডেজগুলোতে ফ্রি ফায়ারের পক্ষ থেকে, এবং সেগুলো কি হতে যাচ্ছে? কমেন্ট বক্স উন্মুক্ত তোমাদের জন্য। আরো কিছু গেম বাকি রয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমরা স্টেজে পৌঁছে যাব এবং স্টেজে আরো কিছু উন্মাদনার অপেক্ষা তো আমাদের জন্য রয়েছে। সো আমরা সেইটি তো অবশ্যই জানাবো যে কারা আসলে কোলাবোরেশনের জন্য আসছে, এবং আমাদের জন্য কিন্তু 2026-এ বেশ কয়েকটি ম্যাসিভ কোলাবোরেশন ওয়েট করছে ফ্রি ফায়ারের জন্য। বাট আমি এবং জয় আজকের মতো বিদায় নিব এবং আপকামিং দুজন কাস্টার কিন্তু তোমাদের এই আমি বলবো যে রোলার কোস্টার যে রাইড, এটাতে কিন্তু তোমাদেরকে নিয়ে যাবে পরবর্তী ম্যাচেসগুলোতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস। Action, the clutch plays, everything was so intense. Keren banget gak sih? Yeah, it's been intense. Players showing skill, style, and poor sorcery out there. Speaking of sorcery, do you know what else is stylish and supernatural? Oh, I know. Where are we going right now? Are you talking about curses and domains? That's right, because something epic is coming to Free Fire early next year. That's
That's right, Free Fire is going to have a crossover collaboration with Jujutsu Kaisen. Yes, you heard that right, survivors. Your favorite sorcerers from Jujutsu Kaisen are coming to Free Fire starting January 2026. That is insane. Imagine we get to be our favorite Jujutsu Kaisen character in the game. Can you imagine Gojo in Bermuda? That is an instant highlight reel for me. Get ready to unleash your curse power, Free Fire style. All right, without further delay, let's take a look at the announcement video. Here we go. জুজুৎসু কাইসেন মাত্র একটু আগে দেখে আসলাম যে ইন্ট্রো বা কি বলা যায় ট্রেইলার যেটা যে ফ্রি ফায়ার আসতে চলেছে সেটা একটা আই গেস গ্লিমস মাত্র দেখলাম। সো ওয়েলকাম জানাতে রেডি হোম, আমরা চলে আসি নতুন কাজটা হিসাবে, সাথে থাকছে ইলিউশনিস্ট এবং আমার কো কাজটা থাকছে গোল্টু। কি অবস্থা গোল্টু? অনেক বেশি ভালো এবং ইয়েস গাইস আরো একবার সবাইকে স্বাগতম জানাতে চাইবো শুরুতেই ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনাল 2025 এন্ড এটা গ্লোবাল ফাইনাল এন্ড এটা গ্র্যান্ড ফাইনাল। ইয়েস বি আর আজকের মুডের গ্র্যান্ড ফাইনালের এই বিগ স্টেজে সবাইকে অবশ্যই সুস্বাগতম। তবে স্টেজটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, চমৎকার নাটকীয়তা এবং আমরা যদি বলি বিভিন্ন ধরনের স্টার্টিং মোমেন্টাম, বিভিন্ন সং এবং আমাদের বিভিন্ন আর্টিস্ট ছিল শুরুতে স্টেজে। তবে তারপরেই প্লেয়ারদের যে স্টার্টিং ম্যাচের মধ্যে ডমিনেশন, স্পেশালি ইলিউশনিস্ট ভাই মেনশন করতে হয় ভোজ ডিভাইডেড, হঠাৎ করেই যেভাবে এলিমিনেশন পয়েন্ট গুলো কালেক্ট করা এবং সেখান থেকে শেষ মুহূর্তে যেতে যেতেই ছিটকে পড়া, সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় ম্যাচে বেশ নাটকীয়তাই চলছে। চমৎকার একটা দিন অতিবাহিত করছি আমরা। দুইটা ম্যাচ দেখেছি, ফার্স্ট ম্যাচ বারমুডা ছিল, নেক্সটটা ছিল নেক্সট রাতে এবং থার্ড ম্যাচ দিনের যেটা দেখতে যাচ্ছি আলপাইন ম্যাপে। দেখা যাক এই আলপাইন ম্যাপে কাদের ভাগ্য খুলে। যেই কয়টা টিম আজকে দিনে পার্টিসিপেট করছে তাদের মধ্যে ফ্লুক্সো তাদের খাতা খুলে ফেলেছে, বুইরামরা তাদের খাতা খুলে ফেললো, কিন্তু আরো ভাগা ভাগা টিম গোল্টু এখনো খাতা খুলতে পারেনি। অনেকে হচ্ছে ওদের আগ্রহে বসে আছে ওই টিমগুলো কখন তাদের ভুইয়ার খাতাটা খুলবে। আই মিনস এতক্ষণ ভুইয়ার কথাই বলছিলাম, বাট পয়েন্ট টেবিলের দিকে যখন আমরা তাকাচ্ছিলাম ফিলই হচ্ছিল না কোনো টিমের ভুইয়ার প্রয়োজন আছে। যেই পরিমাণ ডমিনেশন টপ 8 টিমগুলো দেখাচ্ছে গোল্টু, মাথা নষ্ট করার মতো। অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড একটু মেনশন করতেই হয় যে চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাটে রয়েছি আমরা এবং চ্যাম্পিয়ন রাশ ফরম্যাট সেখানে ট্রিগার কন্ট্রোল করা খুব কঠিন। আমার মনে হয় যে যত বেশি এলিমিনেশন পয়েন্ট বা ওভারঅল পয়েন্ট কালেক্ট হয়ে যাবে টিমের খাতায় তত বেশি অপোনেন্ট স্কোয়াড গুলো টেনশন ফিল করবে, তারা বেশি প্রেশার ফিল করবে যে কি হতে চলেছে, কিভাবে তাদেরকে আটকানো যায়। সো আই থিংক সো ফ্লুক্সো বুরিরাম ইউনাইটেড ভালো স্টার্টিং করেছে, তবে শেষটা এখনো হয়নি। ইয়াস চ্যাম্পিয়ন রাশ প্রথম যেই টিম 80 পয়েন্ট টাচ করবে তারা অবশ্যই এগিয়ে থাকবে। তবে ইলিউশনিস্ট ভাই 80 পয়েন্টের যেখানে আসলে কথা, যেখানে 80 পয়েন্ট নিয়ে লড়াই, আর সেখানে কি মনে হয় বুইয়ার দিকে প্লেয়াররা বেশি লক্ষ্য করবে নাকি এলিমিনেশন পয়েন্ট বা ডমিনেশনের দিকে বেশি লক্ষ্য করবে? আই গেস ইভোসের কথা বললে হচ্ছে গিয়ে তারা তো ডমিনেশন চাচ্ছে কিলের দিকে। যাই হোক, একটা প্রমিস নামে একটা কোড দেখতে পাচ্ছি ওয়াসানা সাইড থেকে। ওয়াসানা হ্যাজ বিন থিঙ্কিং দিস ফ্রেজ সিন্স লাস্ট ইয়ার, ইফ বুইরাম উইন্স হি উইল সে মম ড্যাড I did it and I kept my promise. Wow. So like a good boy of the house বা ফ্যামিলির সে হচ্ছে গিয়ে অলওয়েজ ক্রেডিট হচ্ছে গিয়ে মা বাবাকে দিবে বা নিজের কৃতিত্ব হচ্ছে গিয়ে মা বাবার সাথে প্রথমে শেয়ার করবে। খুবই আবেগপ্রবণ একটা কোট দেখতে পেলাম মাত্র। অ্যান্ড আই গেস এটা সবার মধ্যে থাকে গোল্টু। আই গেস যখন আমরা কোনো কিছু অ্যাচিভ করি আমাদের ফার্স্ট মানুষ যে থাকে তারা মা বাবাই হয়, রাইট? ইয়াস, একদমই ভালোবাসার প্রথম মানুষগুলোকেই জানানো, সেটা আমার মনে হয় সব থেকে বেশি আনন্দময় মুহূর্ত হয়। এবং ইয়াস, ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করা, এটা আমার মনে হয় শুধু বুরিরাম একাই নয়, ওয়াসানা একাই নয়, ইয়াস তাদের বাকি প্রত্যেকটা অ্যাথলেট ট্রাই করবে। তবে লড়াইটা যেখানে
প্রত্যেকের এখন নিজের কাছে নিয়ে আসার স্বপ্ন। আমি মেনশন করবো লিশনিস ভাই, আমরা অলরেডি দেখেছি চ্যাম্পিয়ন টিম তারা $3 লক্ষ তারা আসলে পাবে। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় শুধুমাত্র এখন এই অ্যামাউন্টটাই তাদের জন্য সবকিছু নয়, তাদের দেশের জন্য আরো একটা চ্যাম্পিয়ন মুকুট ট্রফি নিয়ে আসা, এটা আমার মনে হয় এখন সব থেকে বড় পাওয়া হতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে দেখা যাক, খুব দ্রুত হয়তো আমরা সেই দিকে যাব। তবে আজকের গ্র্যান্ড ফাইনাল শুরু হয়েছে নাটকীয়তা দিয়ে, বাট অডিয়েন্স কতটা নাটকীয়তা চলছে কমেন্টে আমি দেখতে চাইবো আপনাদের সেই সর্বোচ্চ সাপোর্ট। যারা এখন পর্যন্ত কমেন্ট করছে না পছন্দের টিম নিয়ে শুরু করে দিন গর্জন। অবশ্যই আমরা চলে যাব আজকের দিনের পরবর্তী ম্যাচ, দ্য নেক্সট ম্যাচ, এন্ড বুম, আমরা শুরু করতে চলেছি আরো একটা নতুন যাত্রা। ওয়াও, তুমি যে গর্জনের ভক্ত আমি জানতাম। এন্ড অনেক টিম আজকে সেই রকম ভাগা ভাগা গর্জন দিতে রেডি রয়েছে। অ্যাটলিস্ট এই ম্যাচে অনেকগুলা টিম, অনেকগুলা দাবিদার, অনেকগুলা বেস্ট প্লেয়ারের সমাগম হচ্ছে। স্ক্রিনের মধ্যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের গেম আমরা দেখতে পাচ্ছি, এন্ড প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে অনেক বেশি ফোকাসড, এবং ইন গেম আলপাইন ম্যাপে তারা আই গেস নিজেদের সেরাটা দিয়ে ট্রাই করবে। দিনে আরো 4টা ম্যাচ যদি নিয়ম অনুসারে আমরা যাই, তাহলে 4টা ম্যাচ অ্যাটলিস্ট রয়েছে এখনো। দেন হচ্ছে গিয়ে আমরা বাকি এক্সট্রা ম্যাচগুলোর দিকে মুভ অন করতে পারি। সেটা এখনো আনপ্রেডিক্টেবল, বলা যায় না কখন কোন সময় রাস্তার মুড অন্যদিকে ঘুরে যায়। সো আমরা আছি বর্তমানে আলপাইনে গোল টু। আই গেস প্রত্যেকটা টিম তাদের ল্যান্ডিং পজিশন ধরে ফেলেছে, এবং কোনো ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং হয়তো বা এইবার অ্যাটলিস্ট আমরা দেখবো না। I don't think so, লিশনিস ভাই। ল্যান্ডিং আমার মনে হচ্ছে বেশ বিপাকে ফেলতে পারি স্কোয়াড গুলোকে। প্লেন পথ প্রথমেই যেন আমাদেরকে ধাক্কা দিয়েছে, খানিকটা রাইট সাইড দিয়ে ঘেসে গেছে প্লেন পথ। তবে আর সেখানে ল্যান্ডিং এ কারা ক্ল্যাশে জড়ালো দেখা যাক এইবার। তবে এই মুহূর্তে মিনি ম্যাপ বা ওভারঅল ম্যাপে যে সিনারিও দেখলাম, খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ রোটেশন হয়েছে এমনটা নয়। তবে লং এ যাদের ল্যান্ডিং পজিশন চুজিং এর ডিসিশন ছিল, তাদের জন্য স্ট্রাগলটা অনেক বেশি। যদি ল্যান্ডিং এ ক্ল্যাশে জড়িয়ে যাবে পি স্পোর্টস ভার্সেস আরআরকিউ রয়েছে ব্যাটলে মুখোমুখি রেল রোডে। একদমই ফ্রন্টে থাকা স্কোয়াড দুটোর মধ্যে লড়াই শুরু হবে, এবং আমরা আরআরকিউ আভাইকে দেখছি তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানেন হয়তো ফ্রন্টে কোনো প্লেয়ারের সাথে দেখা হয়ে যাবে, আই থিঙ্ক সো। বাট কোনো প্রকার ফায়ার এখনো লাহো দেয়নি, কারণ তার টিমের প্লেয়ার গুলো তো এখানে আশেপাশে নেই। একা লাহো যে এইখানে এসেছে সেটা হচ্ছে চমৎকার একটা জিনিস। ও হয়তো বা জানে যে যদি নড়াচড়া করি, পায়ের আওয়াজ যদি আরআরকিউর কান পর্যন্ত পৌঁছায়, তবে আজকে খাতির তো হবে না। এন্ড ভালোই যদি খাতির হয়, মামা বাড়ির খাতিরটাই হবে, বা বাবু মশাই জামাই বাড়ির খাতিরটাই হবে। কি যে বলছি আমি বুঝছি না, বাট লাহোর সিচুয়েশন যেরকম আমি তুতলাচ্ছি সেই রকমই তুতলানো অবস্থায় রয়েছে। নেরোকে দেখতে পাচ্ছি টিমমেট লাহোকে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য উপরে রয়েছে। পির 2টা প্লেয়ারের পজিশন এত বেশি ভালো না। আরআরকিউ ডিআর এবং অভয় যেহেতু ফুল সেকেন্ড স্টোর বিল্ডিংটা দখল করে রেখেছে, উপর এবং নিচ কাভার দিচ্ছে ভালোই। সেইখানে নেরো আর লাহো কিন্তু তেমন লুট করতে সক্ষম হয়নি এখনো। হ্যান্ডগান যেটা নিয়ে ল্যান্ড করেছিল সেটা এখনো স্টিল হাতে রয়েছে। অ্যান্ড সবচেয়ে মজার বিষয়, হয়তো আরআরকিউরা অ্যাটলিস্ট এখনো বুঝতে পারেনি তাদের মাথার উপরে 2টা প্লেয়ার রয়েছে এবং আনাগুনা করছে। একদমই এখন হয়তো বা সেটা বুঝতে পারেনি। তবে এন্ট্রি নিয়ে আছে ফুল পি স্পোর্টস লাইন আপ, এন্ড সেখানে আরআরকিউ থাকবে ফ্রন্টে। আপার গ্রাউন্ডে একটা গ্রেনেড থ্রো করার চেষ্টা হয়, তবে ম্যাক্স 7 হাতে তিনি যথেষ্ট প্রস্তুত। আই থিঙ্ক সো ওভারঅল টিম লাইন আপ নিয়ে তারা প্রচন্ড ডেডিকেটেড। এবং যদি বলতে চাই পি স্পোর্টস যখনই লাহো তিনি বুঝতে পেরেছেন এখানে প্লেয়ার রয়েছে, তিনি তার ফুল টিমটাকে ইনভাইট করেছে, কাম অন। এন্ড They realize very quickly that there is an advantage in numbers for PE with the number of available angles for them. So they back away and trying to see on both sides whether that they are going to go for the chase. The cryo mine coming up from a very একদমই ফ্রন্টে এইম গড, তার ফ্রন্টে থাকবেন 1v1 ব্যাটল। এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার ডাউন পাইনি, তবে আই থিঙ্ক সো প্রথম ডাউনটা আমরা পাবো অপোনেন্ট টিম। ইয়াস, God, how in the world is this guy not going down? Pulls out the Winchester, turns it around. Aim God showing him who's boss. Yep, and now Aim God recognizes that he's in a lot of trouble. He's telling Rush to run for your life. If you can take a shot, do it. To sniff out how exactly EVOS. They hear that car running away. They know Aim God's free food. Yeah, great play coming through from Heavy. FGL straight to the defense, forcing him out of that spot, and then finding the better angles on the right-hand side, flying with 3 players. Cypher broken down on the defense, pulls out a time turner after he valiant dashes away from the players of Fluxo, but baiting into you in a 2v1. FD7 drops from the back, and the backstab does the job. Oh, can't do much about it. Again, a quick
clean clear here for the side of Fuxo at the very least. Fortunately, they did lose Box, but they should be able to bring him back no problem. As we look to the opposite side, EVOS against Team Solid at this point. Aim God, who just recently got revived. Wow, beats Hawk with the akimbo! Putting it down into the dirt as they take control of Forest Red. And that's how the White Tigers roll, baby. What a phenomenal opportunity, not missed, but taken with such grace. EVOS Divine looking for the top spot, currently sneaking into the 4th placement overall, but still a distance away from Buriram as well as Fluxo. By the way, Fluxo overtaking Buriram on that number 1 spot here, but albeit they were not too far away from each other. It's all about finding those elimination points in the earlier stages. We've seen how bloody these round 1s have been. But honestly, not as bloody as I thought it would be. A lot of the... Wait, hold on. Nick, break it through. Taking down Kabi, but Mufasa don't quite quickly trade back. They've got to cover, making sure that at least Kabi isn't going to get a shot. Nobody in the mix. Okay, E1 haven't been able to recover again. I can't miss this opportunity on the world stage, man. Mufasa hasn't gotten an elimination just yet, so we'll still have to wait for him. Had a great opportunity there, though. But speaking of opportunity, RRQ has not really seen their opportunities through in the past 2 global stage appearances. At EWC 2025, they were the runner-up. And even last year at FFWS Rio 2024, as Fluxo won their back-to-back title there, it was RRQ as the runner-up. When are they going to secure it? Because as of right now, they don't really look like they're in the best of shape. Yeah, again, it has been a little awkward for them. They've taken more aggressive routes. However, that mid-game has been a little bit of an issue because they kept on going to the most high-volume areas. Yeah. As, unfortunately for Guaxa, they put in between some awkward members. Most importantly, another elimination point being found by Falcons, who's taking a much slower approach, right? Again, they don't mind these isolated Clash Squad fights happening at the edges of the map. It's something that they're used to, but they want to simulate or replicate what happened in game number 1, except they are holding the spot rather than to come outside into the zone. Yeah, and you know, although Dudes is a phenomenal grenadier, I think they're depending on Dudes a little bit too much as of this point of time. Maal needs to wake up. At the end of the day, he is the predator of RRQ. This guy is unbelievable. As the sniper picking up the most number of eliminations in the knockout stage for RRQ is just beyond impressive, right? But he has not struck hard today just yet, and he needs to do so before they strike out. No, speaking of which, striking hard, everybody, they're just holding on to their energy right now. Taking smaller compounds, waiting for that second ring to eventually reveal itself before they make a decision. But the ones who are moving right now has been E1, and they took a lot out of Team Solid before they recovered as they walk into EVOS, not expecting him. Leon at least needs to buy a little bit of time here. They've broken the cryo mine already as Aim God is looking to take space. A1 being thrown down to a Power 7 side as they both drop down and chase him down into the river. And EVOS come up on top, but they give up their position. Aim God with the first tag, Russia with the follow-up, and the Wonder Kid is still at it. But one more survivor from the side of E1. On that revival, obviously, is going to be a tad bit tough. They've got 2 more players out, and they have split apart. And this guy, Leon, is going to be the sacrificial lamb that distracts the players of EVOS long enough so that the rest of those revives can be brought through. E1 down to its last member. Unfortunately for them, it's going to be a full reset at the end of the day. Wow. God has been performing so well these past couple of maps. Usually you would be expecting people like Rasha or even Ray to be making plays of their own, but Aim God definitely is making a credible name for himself despite already working well during EWC. Now we look at R7 as they make their transition into their next spot here, already marked. And it looks like, where are they getting shot from? It's from Gao on the northern side, but I feel like somebody else is getting involved here, which is why they're going back straight into this compound, right? Making sure that they hide within the tent for the time being. Well, since we're taking a breather here, I want to follow up with what you were saying. Aim God basically just living up to his name, right? He has not been off with his aim so far. Coming in second in terms of overall eliminations for his squad from the knockout stage, and led by Rasya. The Wonder Kid struck hard during the knockout stage, and he is continuously popping off here at the grand finals. As long as Rasya and Aim God keep this up, I think the squad's not going to have too much of a problem at all. At this point of time, EVOS on the 3rd spot. Even though RRQ has had a rough start here, EVOS
making sure they carry the flag of Indonesia. As E1 makes a full recovery and we are back to 48 players. Yeah, but it's a full reset and it's a very long trip to get back into the ring. So this question, right? We didn't see the revive. If that revive was hit on a advanced revival platform, when you get revived, dude, you are way beyond back in the game. It's like you haven't left. Yeah, no, that's a really good point because again, they were on. If I remember correctly, they were all the way on the southeastern side to find it. So I'm not sure whether or not they found the advanced platform or not, but there's a good chance that they did. Now R7. They've been sitting here for quite some time, and GOW is inched their way, getting a little more disrespectful each time, giving some space over for Team Solid to find their own compound here in Garrison, and even RRQ getting involved in the mix. Well, I did say Movistar R7 are very comfortable on Alpine, but the situation they are in right now does not look comfy at all. In a potential skirmish up against a very hungry Vietnamese squad of GOW, who's currently at the very bottom of the leaderboard in terms of performance, RRQ right in front of them, who are still hungry for points, who are struggling in the competition, and a little bit beyond that, you've got Team Solid waiting to hop on in and take advantage of whatever points they can grab. This is not looking good for the LATAM squad. Yeah, now that we have this large, wide drone shot, my only concern is I saw Fluxo in the blue on the eastern side. Where are they right now? Are they still tanking it here? Or are they just walking alongside it to find that spot? Because there's only one compound that's available on that eastern side, and AG Global are just walking alongside the blue at this point. I don't like this at all, Gideon. In fact, let me correct that. I hate what we are seeing right now. You're 10 minutes into the game. You have every single player, every single squad alive and kicking out there on the battlefield. This does not look good. Soon, something is going to befall all of us here at Alpine, and it's called pandemonium. Once those shots begin, you will not know where to lay out your glue wall because they're going to come from every single corner of the map. Yeah. Oh, really good position coming in from Du in the high ground, sitting out in the blue, expecting some team to rotate late. And his call was right as he notices the monster truck coming in with Fluxo from that northern side. So they know this is happening. They know and are aware that they can actually move down to the south to find their own spot. I mean, this is something you guys cannot find online, but the whole stadium, the whole arena was rumbling with that monster truck just moments ago. Now Buriram up against Team Heavy. This is going to be trouble time. Boltmaker pulled out here already, and it looks like it is courtesy of Team Heavy, who are still out in the open. But a smart play from Team Buriram, using the container to protect themselves from that Boltmaker, so no lightning strike can lead to shutting down the players of Buriram just yet. And PE Sports taking advantage, chucking in a couple of shots here as well. That's got to be... And now another cryo mine from the back as well. Heavy, they're playing on the outside here, but this is starting to look very dangerous. BRU decide, you know what? We're not going to get involved, right? Yeah, man. Another cryo mine. Oh, Fluxo! Yep. Fluxo from the back. PE Sports in a little bit of trouble. Team Solid trying to flank Team Heavy as well. We have got pandemonium starting off here already, and the teams are taking a step back. They want to slow the pace down, but fate will have it in a way where you cannot run away from this chaos. And PE, they switch tent, right? Here on the south side, we see that EVOS is just trying to recover as much as they can. They've taken a lot of pressure at this point of time and managed to bring in Coach Shield back up. Oh, what a shot for Russia! And it's a Fit 9! Back-to-back shots, but the Riptide Rhythm has blown away their cover. Both of them getting attacked here by R7 and AG Global. AG Global gatekeeping EVOS, making sure they don't step into the circle, and shots from the back as well as E1 finds them, but everybody else aiming down at E1 at the same time as well. EVOS, the recovery is phenomenal. Aim God, the spray downs coming on through. Widget wants a little bit of revenge. Riptide Rhythm breaks down the defenses, and a Riptide Rhythm from the back as well. And E1 gets their revenge and takes EVOS out of the lobby. There's just so much influence from everybody else, and Falcons have been waiting in the wake this entire time as AG, they have the information of what's going on the northern side, but on the south side, Falcons want to take this spot away from R7. They have a little bit of influence towards the west and the eastern sides, but not enough to change the game. And now, back-to-back fights
Heavy fighting against BRU, and BRU putting them down in the dirt with the help of Fluxo in the back. Get high, gets knocked down. Jonah as well as the blue starts to close on in. They need to recover here, and they need to recover fast, but the maze of blue walls is starting to become a bit of a hindrance. Yeah, Buriram just showing Heavy what happens when you try to aim at them, what happens when you bring the Bolt Maker down, when you bring those lightning strikes down. The one who gets struck down is not us, but you, says Buriram, as they flip the script and take Heavy out of the equation. And the position that they hold in the circle is not a comfortable one just yet. Towards their right, maybe there's a little bit of space. And Moshi trying to clear up more space for him as he shuts Knicks down. Oh, Cryoman coming out towards BRU side as PE Sports have committed a lot here, but they can't seem to find the eliminations just yet. As Moshi is knocked, you can see that at least for Lao Ho, he will take as many pot shots as necessary to make this happen. Reinforced glue walls already being deployed as BRU are looking for a better position. Fluxo has taken their time. The next ring has been shown, and BRU, Moshi is still low. He has not been able to recover. They have to hold on. A1 is out, and now they're going all hell breaks loose as they do the Bolt Maker, and straight away, Nero getting gunned down by Fluxo, who's been watching them the whole time. What a superb play by Buriram, running into a tiny compound, barricading two windows, leaving one open so that they can bait in the players of PE Sports. But that plan instantaneously failed because Fluxo showed up on that high ground, taking aim at PE Sports, forcing them to back away. Therefore, Buriram does not get to eat just yet. They don't want to eat, and they actually recovered very, very nicely from that R7. Now in an awkward spot and an all-in against Gao, and that's going to be Falcons getting blasted out first as AG and RRQ were looking down by their sights. Now they're holding strong. However, on the southern side, with R7 Joker, the last remaining members standing with a full squad of Gao, gaining, oh wow, two Cryo Mines actually coming down from the western side, and now the side with them. Joker out of position, and can't really do too much, and finally gets beamed down by Dian. R7 down in 8th. Fluxo and Buriram still alive and kicking. Will they do this back to back to back to get into that final circle and do battle? PE Sports still a part of this equation as well. A brilliant mind to pop that Steffi, but RRQ in the back, clearing house. Yes, you may be the champions of Clash Squad, but here in Battle Royale, you are nothing as they sweep AG Global out of the lobby. Good use of the launchers, but at this point, RRQ out of position, caught out in the open. Dudes need to apply some pressure here as Fluxo, they've got the angles covered. They know that PE and as well as BRU have been at each other's throats. But now with at least the Riptide Rhythm, they're forcing them out of position, out into the blue. Dude, taking a lot of damage, has to inhale while you see that Gao, while this is happening, Gao is rotating towards Team Solid side to try and make some space of their own. They know that the ring is going to be moving towards the northwestern side, so they have to be ready for the rotation. 6 teams left, 2 from the west, 4 from the east. Oh my god. And RRQ and Buriram about to dance, about to do the tango out in the open, but RRQ changed their mind. The Master Grenadier dudes finds the double tag and will find the clearance as well. And the distraction allows Buriram to survive a little bit longer. Elimination secured, and what a rotation from Fluxo. They've got an amazing angle. Team Solid is trying to keep Gao in place. And Buriram United has to come in from the back to sweep them under the rug. PE bow out, and now Buriram taking full damage from Fluxo's side, at least from the Gao's perspective. They don't mind. They've already influenced CS to move out of position, but now it's their time to shine, their time to start making a move. Get high picked up, drop right back down because of the zone, and he has to be sacrificed. But a great recovery here as Wasana picks Moshi up. Riptide Rhythm down by Fluxo, breaking down the defenses of Buriram. No other glue walls can be brought back up because of those glue wall melters, and that is just trouble time. But Buriram choosing to take the fight straight up against Fluxo, who barricades Buriram away. Oh no, Cryo Mine coming out as well. This is super frustrating. They gun him down straight away, but the A1 also coming in from Gao has stopped Fluxo's aggression, and now they're focusing on position. They reposition, they've already neutered BRU. They have to worry about some of the other squads in this lobby. 4 still remaining. How will this final circle break down? Oh, what the? Buriram still wants a piece of them as Team Solid takes those shots up against GOW. GOW looking for the flank around towards Buriram in a 4v2.
The Thai Giants are about to get crushed here by Vietnam if they are not careful. Jonah clipped by Demon, not before finding MT7, and that puts the chances of Fluxo walking away with a Booyah a little bit on the lower scale as well, all thanks to Captain Jonah. And now the tango begins. Bringing around the Rosie, Cryo Mine being thrown out towards CS, so hopefully probe a reaction from Fluxo, but Fluxo do not bite just yet. What a position though, on top of the container, the highest ground possible as of now. The circle's going to be shrinking in a little bit, and Team Solid out in the open. Sprayed down by Fluxo. Booch is in with those headshots, not going to miss in a situation like this. AC 80 for the win, and again, we are now final circle, East versus West side. Beautiful play coming in from Gao, reinforced glue walls as well. The A1 connects to Butson, opens a hole. Damon goes down first. The top side with the end trying to take out Butson in the back. He doesn't get enough shots and still playing VP, but it's too late. He's been beamed down. Now Bobs needs to land enough shots, and he does with the help of GU. That's Fluxo with another Booyah. 3 games back to back to back. And this could just be a little bit of a preview for the World Series as well. Perhaps they can be back to back to back champions, getting into the final circle with such consistency, with such brilliance, is unthinkable at a stage, at a level like this. Oh, what the Brazilians just don't know when to give up. Dude, Fluxo, I mean, hopefully we catch that one rotation where they go out into blue while MT7 takes a high ground position. They covered both angles well, just in case another team was going to try and mirror them one more time. Again, coverage here. Gao had one hell of a chance because they were trying to deny the center of the ring. They even threw out their glue wall reinforcers just to make sure that they could hold the middle. What a phenomenal final game here before we take a little bit off a break. And it looks like the stats just don't lie, except for Movistar R7. Buriram and Fluxo getting in towards that final circle, but Buriram faltering a tad bit too early. They got baited out by RRQ. They went in for the slice, and then after that, GOW obviously taking advantage. But Fluxo, though, not missing when it truly counts. And just like how they took away the trophy from Buriram, they have taken away dominance of Alpine from Buriram. Oh my goodness, GU, what a flank that was. And again, instantly back to reviewing like what exactly happened in the middle of those fights. Because again, you can see that Bobson as well. MT7 is like, I'm out of this. I already got blasted in the back. I was just watching the entire time, and Bobs barely had an angle to work with. So only GU was the one to break it through once Butson got on his knees. It's ridiculous, man, because, you know, the teams that performed well on this map throughout the whole knockout stage were the exact same teams, except Movistar R7, to get into that final circle. I'm talking about teams like Team Solid. I'm talking about GOW, who have also secured a Booyah here on Alpine. The consistency, unbelievable, and I'm actually gonna rest easy a little bit knowing that the data actually is very much still intelligible. Because usually for grand finals like these, you take the sheets, you take the data, you take the numbers, and you throw it out of the window. Oh yeah, I mean, we were expecting things to get a little bit more chaotic, but as we see, the teams can kind of realize, hey, it's not the time to put a foot on the gas just yet, right? We started off trying to set the tone in game number 1. Game number 2, bit of a hybrid. Game number 3, a much slower pace from every single one of these teams, because now they realize this is it, this is real. My God, it sure as hell is real, and that stage is real. Those transparent LEDs are real. So you see those that have the banners of these teams? Those are transparent LEDs. Gideon just pointed that out to me earlier on. You see stuff on the LED, and at times, it just kind of blanks out and you get to see the spotlights behind the LEDs. We've got state-of-the-art stuff on this stage, and I have to say, it is the most impressive stage I've ever seen in my life. I mean, look at this. Look at the angles. It's so cinematic. So, ooh, right at the very end. Okay, let's look at the standings here, because that is a whopping game coming up of Fluxo. And I say whopping, yes, not because it didn't hit 30, but look at the rest of the lobby, right? Now is the only one coming close, and they still didn't break it to the big 2-0. Not yet. But dude, one more game. One more game should be enough for Fluxo to activate Champion Rush condition. And just like how they secured a Booyah here,
That's all they need to do. But will the map favor Fluxo later on? We'll have to wait and see. But GOW, just like PE Sports, have used this match as a stepping stone to jump back into battle. But how far in, we'll have to wait and see on that overall leaderboard. Buriram United Esports picking up a total of 14. Down at the bottom, PE Sports and Heavy not doing too well. Movistar R7 crashing out on a map that could have put them back in contention. I think the saddest part is that despite Team Solid actually getting a decent amount of placement points, we're only able to find one elimination, right? When you're in that encampment, it becomes ridiculous. It forces you to go out of your way for the all-in. And now we see the current standing, 63 points for Fluxo as they lead the charge. Buriram United, not as hot, but they are 10 points away. And then it's Team Falcons. We are seeing the disparity and the gap grow larger and larger. Bro. Look at the map. Look at the logos. Both Fluxo and Buriram, two-time world champs each. Could that also be a preview of what we're about to see in terms of the Booyahs here? Both of them having 2 Booyahs each at the start of our grand finals day. I tell you, this is absolute cinema. You cannot write a script as good as this. The tournament does not get better than this. Esports for Free Fire does not get better than this. I'm looking at the middle of the pack. Everybody within the 30-point range, from 3rd all the way down to 6th, right? These people need a hot game, a 30 bomber, if they want to even contest the top 2 right now as they continue to move on further and further away from the rest. Now, Purgatory is the upcoming map, and when we look at these stats, I'm thinking, all right, this A124 is so influential, right? Yeah. And from Fluxo's position, they're not influencing people with, hey, you can't use your abilities. They use it a little bit more selfishly. The cryo mine, strangely enough, from everybody else, are being lobbed at each other like it's like a game of table tennis. Yeah, it's all about the timing, and Bobs knows his timing perfectly executed on the battlefield time and time again. We've seen him pull it off with that A124. It's the team that doesn't want to lean towards the way of the new meta, towards the new active skills. But you know what? They were the ones that proved that Skylar was still effective out of meta. Nobody used Skylar. They were still bringing him in, and that's how they became world champs. So I'm not going to doubt the setup here by the Brazilian squad at all. But look at the numbers though, bro. Everybody throwing in a little bit of effort here. See, this is why they actually like leaning into the Skylar a little bit more. They can abuse those windows because of their mechanical skill. Yeah. When they find those windows open, everybody is ready to take those shots all at once, which is why you see that Butson as well as MT7 work really well together when they start working around the maps. GU as the support towards Butson in the ways that they lead the charge together, and Bobs just needs to make sure that the flanks are covered when the initiation occurs. No doubt at all. And Butch is in 8 knockdowns in total, 3,683 on the damage. He is your MVP with 4 eliminations, but the impact that he brought into the game, unbelievable. Rocking the Oscar, bursting through all of those glue walls out there. He puts himself in harm's way many of times, but today, just keeping distance between himself as well as the rest of the teams, making that AC-80 work, only bringing out that Valiant Dash when he is put in a desperate situation. And I mean, we've seen many times where Butson is actually leading the charge into crushing after the follow-up with the A1, right? And I think so far, he's been crushing it every single time. Yes, funny enough, every time they get the Booyah, where's Butson? He's like, I'm sorry, I'm on my knees, dude. You clean it up for me. I've already opened up the map for you. Do your work. But now we come back to just a quick review. How exactly did they get in this initial position, right? Because AG, they took quite a beating by Vantage Point, and then this ring around the Rosie. It's so awkward because every single time you move from point to point, there is some clear pieces of natural cover or compounds that you could work with to protect yourself. And every single time a team wanted to get aggressive and went in there for the hunt, they just got wiped. Not by the team they were hunting. They were successful with the hunt, just like how RRQ went for PE. They were successful with the wipeout, and then Buriram showed up out of nowhere. And Buriram were very lucky that RRQ chose to, pound on the team of PE instead of taking the fight up against them, because that would have been a tad bit unfortunate. No doubt at all, dudes would have just
unleashed a flurry of grenades to take them out. I think between everybody, it was Fluxo, PE, alongside with Gao and BRU, who told each other, hey, y'all better play honest in this game of musical chairs, okay? Be as honest as you can, because we saw what happened when Team Solid wanted to go out of their way. Instantly locked down. Even Gao, they didn't know the rules yet, but when they learned, they pulled back straight away. And that's exactly what you need to do out there on a battlefield like this. You gotta stay aware, and you gotta stay on your tippy toes to make that decision at that split second, whether to go all in or to back away. And I have to say, we can't hold it against the squads in this Alpine map. You know, we called it out. Pandemonium was about to strike, and that's exactly what we got. And it was the kind of beautiful cinema that we need here at the Global Finals Grand Final. Of course, it brings the energy up. It keeps especially the hometown favorites and all their fans real excited about the game. Obviously, it's not as hot as when you go into a pub and jump into Brasilia, but at the very least, there's plenty, just enough spaces for teams to actually hide into. Again, I'm really curious about the total number of damage that we actually saw from all Cryomine users, all the Narrow users, because that's basically what we saw influence the rest of the motions from the map, alongside with the A1, of course, but at the same time, I think we really need to start thinking about, hey, as much as we like using Cryomine not only to scout and a means to actually stop our opponents, when are we going to start putting our bodies online? When are we going to start actually holding these angles rather than faking them? And of course, RRQ, this was that game where they wanted to make their big comeback, right? So it's a tad bit unfortunate they got wiped out. They couldn't secure the Booyah for themselves, but we see signs of life. Prior to this, it was only on EVOS, but RRQ is finally setting themselves up to get a little bit closer to the top of the leaderboard. Unfortunate that they faltered early, but this is a really good sign for the home crowd here, because now both the Indonesian squads are ready for battle. Yep, and with what we've seen here today, the only difference maker between Booyah winners and everybody else as losers is a creative rotation. Yes. That's how we saw MT7 find a good spot. That's how we saw Fluxo actually go out into the blue at the very end when it hurts the most to make it happen. I mean, and that's the kind of situation you're going to be thrown into here at the Global Finals. But ladies and gentlemen, boys and girls, we are about to bring Miss Conchita as well as Yunsol back on that stage. But after this, you're going to have Husky and Neptune. We're going to sign off for a little bit. It's Yunsol. Everything is so amazing here, right, in Indonesia Arena, and I love it so much. We just finished our third game, and right next to me is Fluxo Bujizin. Hello, Carol, our translator today. All right, let's jump into our first questions. How does it feel playing in front of the Indonesian fans here at the Indonesia Arena and not in Brazil anymore, where most of the crowd doesn't cheer for you guys? Jogando aqui em Jakarta, na Indonésia, com um monte de gente assistindo vocês aqui, especialmente que não são brasileiros, são totalmente fãs da como é que você se sente? Maiores fãs da Indonésia. Ah, me sinto bem, eu achei, quando eu entrei ali, tava bonita a festa, então, tipo, eu gosto muito desse calor da torcida, e eles são muito respeitosos, gostei muito e tá muito bonito. So far for me, it's really good. I have been enjoying the whole crowd. They are very respectful. So I feel like this energy, the atmosphere, is everything. So that's the competitive scenario, and I respect that, and I'm enjoying to play here in Jakarta, Indonesia. I love that. Seems like you guys are playing Brazil, but still heading in the first place in the scoreboard, so it's really good. All right, into our next questions. Also, last year, you were the one who got the golden bullet, the last shot that sealed the title, which is the World Champions title. All right, how confident are you about winning the title for the third year? Bom, você foi o jogador, né, que garantiu o título para o Fluxo ano passado, né? Foi o último a fazer a última eliminação. Como é que vocês veem agora para esse ano, talvez para garantir mais um título na história do Fluxo e também o seu individual, o terceiro da história? Mano, viemos muito confiante. Acho que esse dia aqui é o dia que a gente sonha o ano todo. A gente começa o ano já pensando nesse dia. Então a gente não quer falhar, a gente vai dar tudo de nós mesmos, vamos se dedicar muito e se Deus quiser vai dar certo. I came very prepared for this moment right now. We have been working the whole day to come here on the stage, come here to the grand finals. So we are definitely very excited to be here, and we will give
for all of us to be here today and win one more title. Good spirit. Okay, good luck. All right, last questions. Any words you want to say to the Indonesia fans, but also to everyone in Brazil right now? Você gostaria de compartilhar alguma coisa com todos os fãs da Indonésia que estão aqui, especialmente os fãs brasileiros? Eu queria agradecer a todo mundo que compareceu, tá muito bonito. Eu não imaginei que seria tão legal assim, tantas pessoas, tanto barulho, bandeiras bonitas, tudo muito bonito. E é isso, muito obrigado e estamos dando um show pra vocês aí. I just want to say thank you to all the Indonesia's fans. This is very beautiful. The flags are beautiful. The party are beautiful. All the cheering, all the fans, they are here. It's very amazing. I respect a lot of that. I could imagine how beautiful this could be, but right now I'm enjoying a lot to have this big crowd here and makes us even more excited to keep playing. I'm really happy that Booyah is enjoying himself the best right now. Thanks a lot, Booyah, and good luck to you in the next game. Oh, hey, Conchita, can you translate everything we just said to everyone right here now? Yeah, of course, Ilso, no problem at all. Jadi tadi kita udah selesai menginterview salah satu pemain dari Brazil, tepatnya dari Fluxo, ada Booyah yang katanya udah melakukan banyak banget persiapan nih untuk kedatangannya ke Jakarta. Dan meskipun mereka bukanlah salah satu pemain dari tim tuan rumah, tetap merasa kedatangannya di Jakarta itu disambut dengan baik. Mereka semangat banget untuk bisa tampil maksimal di pertandingan-pertandingan yang tersisa hari ini. Karena memang kalau kita lihat tadi luar biasa juga ya performa dari Fluxo. Mudah-mudahan ada kesempatan nih buat tim-tim Indonesia bisa mengejar dan bisa memiliki konsistensi yang sama seperti apa yang ditunjukkan Fluxo di 3 game tadi. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol gantian. Kita akan ngobrol sama pemain dari tim Indonesia RRQ Kazoo. Hello dudes, hello Maal. Hello. Hi, so we're here with the stars of RRQ Kazoo. We have Dudes and of course we have Mal. And okay, let's just jump into my very first question. So we all heard that Booyah felt very welcome. They are playing so well at the grand final today. But they are surely feeling the pressure a little by the amazing supporter that Indonesia has. Is there anything you'd like to say to welcome Booyah to Jakarta? Apa yang mau kamu sampaikan untuk menyambut Booyah ke Jakarta? Karena tetap ya namanya tim tamu datang terus tampil di hadapan pendukungnya Indonesia yang luar biasa banget. Supporter kita ada rasa deg-degannya. Apa yang mau disampaikan? Sweet nih, ganti-gantian nih. Dudes dulu deh, as captain, I think you should go first. Anything you'd like to say to Booyah to, I don't know, give any kind of response or just to welcome him to Jakarta? Ya good luck lah, game masih panjang, jangan terlalu hype lah mereka. Masih panjang. Ooh, that is pretty spicy. So basically what Dude said is welcome to Jakarta. Don't get too cocky because the night is still young. We still have plenty of more chances. So yeah, just wait and see. We're gonna come and get ya. Okay, next question. I think Miles should take this one, okay? It's your turn. Back to the game. With Purgatory coming up next, how confident are you heading into that map and playing in front of your own supporters? Masuk ke game berikutnya, kita akan masuk ke map Purgatory. Kalau RRQ tuh sepede apa sih main di Purgatory? Apalagi kalian mainnya juga di hadapan pendukung sendiri. Kingdom kan udah keren banget. Coba Kingdom mana suaranya? Tuh, sepede apa untuk masuk ke map selanjutnya? Pede banget sih soalnya kan match sebelum-sebelumnya kita kurang. Nah, di Purgatory ini kita buktiin sih kita bakal boyak. Bakal jadi Raja Purgatory? Benar. Okay, so he said that he admits RRQ hasn't been really great the previous games, but they're trying to fix it. Going into Purgatory, they're feeling pretty confident and they sure they can be the king of Purgatory. I guess we're just gonna have to wait and see, okay? Last question, and this question is for the both of you. Buat kalian berdua. Anything you'd like to say to the fans who have traveled all around all over Indonesia to come and watch you compete live at the Indonesia Arena? Ada yang mau disampaikan nggak kepada para fans yang udah datang jauh-jauh dari seluruh belahan Indonesia untuk bisa hadir di Indonesia Arena dan mendukung RRQ Kazoo? Buat fans-fans RRQ Kazoo tetap dukung, game masih panjang, kita akan ambil piala itu. Please keep on supporting us. The night is still young and we're gonna go lift that trophy. Thank you so much, dudes. Thank you, Maal.
Actually, one more question. Can you tell me the story behind your hair clips today? Bisa diceritain nggak cerita di balik jepitan-jepitan rambut kamu? Ada sih, emang kemauan pacar saya. Ah, so his girlfriend actually requested the hair clips that you see on Miles' head right now. Okay, once again, thank you so much, RRQ. Good luck with the rest of the game. And now I think I'm gonna go back to Yunsul and have a bit of a chit chat because we have an interesting information we'd like to share to you, survivors. Ooh, that interview was spicy, huh? Yeah, of course. Which is why we need to cool everyone down. Oh, drastically, please. Immediately. I think we need something freezing, right? Survivors, time for a chilly surprise. Free Fire's brand new Winterlands event for 2025. Yes, it's fresh, it's frosty, and it's about to take you somewhere completely new. This time it comes with a new name, Winterland's Dream Space. It is fresh, it is frosty, it is about to take you somewhere completely new. No more teasing, let's roll the video. Oh, do you want to be big, little guy? Just fulfilled his dream. What are you doing to Yeti? Would you like to see how it is to be legendary? Welcome back to the Free Fire World Series Global Finals 2025. Live here at the Indonesia Arena, Jakarta. It's Battle Royale Finals, and so far the Brazilians have been leading the pack. We're going to be taking over from AJ and Gideon for just the next few rounds. My name is Husky, and with me is good old Neptune. We have made it to the top of the world, baby. Yeah, definitely. It's gonna be purgatory coming up. Exactly what you said. Fluxo and Brazil is bringing the heat on in this game. It's very close to be able to achieve that champion rush condition, and purgatory might be that map we're in. They'll be able to reach it. And there is a possibility that within the next 3 rounds, Fluxo can lift that trophy and give Brazil that 3-peat, 3 years in a row as a region to cement themselves as the greatest of all time. And this is a scary thought, because in front of the home crowd of the kingdoms of the White Tiger, Fluxo is the one that has withstood the test of time round after round. Yeah, definitely. I mean, despite of the loss from yesterday's Clash Squad, it seems like they're not phased. They are here for blood. They are here for that 3-peat. And it has been shown already from the beginning of the day, even when they were taken out, not grabbing that Booyah in the game number 2, they know the plan. They just move as if they are very stealthy, and we were looking at it whilst waiting for an opportunity as well to tell the story. But I really love this version of Fluxo. It seems like they've learned so much from Southeast Asia. Knowing that they are also in Southeast Asia, they can bring the same, mirror the same approach that they have received from the past. Yeah, this is 100. If this is an exam, they've just got perfect marks for it, right? They have done so much homework on what the other regions have been doing, and Fluxo continues to make sure that every single move that they make has a big payoff. We were watching that game tree, that Alpine rotation was on point, and we also theorycraft what are they going to do coming into map number 4 in Purgatory, and we have settled on 2 possible conclusions, Crossroads and Moat House. Yeah, let's see though if that would be the rotation, because at some point they need to get away from their usual south movement, south to east, south to west movement, and they might outsmart the other teams if they go in for those north area drop spot. It is free based on information that we've gathered so far on the teams being eliminated already out of Grand Finals, and this is one way that they can outsmart the other teams, play it even safer, and then just achieve what is needed. And I think what makes it even more impressive is that the past 3 maps that Fluxo have dominated aren't their strongest maps. They dominated on Buriram's home turf. Yeah. Sort of dominated. They get a Booyah, not a problem, right? I mean, they get a Booyah on Alpine, sorry. It's Nextera. They didn't, but they still finished top 3. They also dominated Bermuda, which in of itself, they are up there in the ranking, but not not projected to win the round. Yeah. Purgatory could be that breaking point. Well, let's see though. I mean, they need to make adjustment, because based on what we've seen in knockout stage, Fluxo in Purgatory, somewhat mid, but we've seen a lot of those from mid that really made an upset
in this grand final. So if they just play go and achieve all those points, like not too much of aggression, making sure that they will be able to get decent amount of elimination on the late game as they play Yes, safe. and that's what they have been doing, right? The round 1, they came out swinging hard. They were getting the double-digit eliminations. But map 2 and 3, they slow down a little bit, but still maintaining that composure, right? They end the game, and we realize that they are breaking into the 20s, and now they're sitting at the precipice of unlocking Champion Rush condition. Purgatory is where you can kind of take a breather if you're Fluxo, right? You could play slow. Booyah is not a necessity, and you can still have a chance to win by map 5 on Solara. Well, unless they are scouted, like really targeted by a lot of teams. Because at some point, based on their understanding of how Fluxo has been working so far in the past 3 games, it might be that some other teams, aggressive, especially for those in the lower part, would want to get a lot of elimination. And from the passiveness of half of the teams that we have in grand finals, the best way to get there is just go along the edges of the zone, and that's where Fluxo often are. So if they were caught off guard, hopefully they're prepared, ready, resources ready, even in the beginning or early parts of that map. I think the second layer to that is also which team is willing to roll the dice. Oh, yeah. Because the night is still pretty young here in Jakarta. We have a potential 7 more rounds to go. So if anything, you don't really want to roll the dice right now unless things get incredibly desperate. But let's see if that is gonna rear its ugly head for some of these bottom feeders as we get ready to jump into map number 4 is Purgatory, and Fluxo are so close. Yep, neither heaven nor hell can save the teams who would be slowing down, and it seems like their teams are ready. The flight could be fair, or it could be rough, and that might force those who are in contention for the Champion Rush condition to go down early. But it seems like we might be able to find out where the teams will be dropping in, as well as if there will be those hot drops in Purgatory in a bit. Let's see if our theory is true. Yep. Fluxo has gone for the drop. I think they will still stick with Mount Villa and Golf Course, which is something that was originally their drop spot, right? We saw it being, at least on the projected scale, very populated on that western side of the map. GOW is going to join them there. Falcons taking Lumber Mill with RRQ at 5 Brigade, Central for Heavy. Things are going exactly to what the default plan is. Yeah, and one thing that would be a threat for Fluxo to be able to get the Champion Rush condition are teams surrounding them. But let's head over to Falcons right now, going against RRQ. Surrounding them, from what we've seen earlier in drop, it is Heavy who's very close. So Dut will need to be cautious. Just going in against compounds, and Falcons have reached already, but Falcons had backup plan from far away. Caroro being hit, Riptide Rhythm, and 18 Deer for the rush, but unfortunately shot by Pina, G36, and he won't be able to fly. And just the 1v1s from Team Falcons are a lot more precise in this initial skirmish. And RRQ's aggression completely smothered. Dut trapped in a 2v1, wins against Caroro, but doesn't have time to answer Pina. So it's Falcons kicking off the round with 3 points. 3 eliminations already and 1 to go, if in case they'll be able to chase down the final player from RRQ. But RRQ, we know the firepower as well as the fighting spirit that they have. It has happened from the early parts of this day, and seems like they can do it once again. Evos, though, going against PE Sports, and surprisingly on how PE Sports has managed to get a lot of points for today. I guess they're really motivated, but what can the motivation do if you have to deal with an entire squad? And that for LBT, the answer is to get the heck out of that area. Shots on Evos, unfortunately, aren't connecting yet, so LBT might be able to make that great escape. We'll lose that vehicle along the way. The rest of PE Sports doesn't seem that they are in a position to provide any backup. This is a necessary sacrifice for PE Sports to continue securing Crossroads, which is the initial projected drop spot for Fluxo. If they deviate away from Mount Villa, they will be safe, but Pina is trapped in the thunderstorm with Heavy on his tail. Yeah, after the engagement that they had to deal with earlier, here comes Heavy, and the lightning is on. Kabi for a takedown with Woodpecker, and Heavy gets 2 already. Falcons, though, some players manage to pull away, and Limit and On Fire is safe. For Abe, he will be taken down, but I think
RRQ managed to bring one back for play, and they will still be in this game. RQ batter and brew, same as Falcons, but Falcons just got that full revive as AimGod takes care of LBT, who was on the run for quite a while, scattering PE Sports into the wind. And it's also worth noting that on Purgatory, Marbleworks is the stronghold for BRU, but usually their rotations are uninterrupted. Now we are introducing GOW and Fluxo into the equation. It could end ugly, like how we did for RRQ Kazu, who just got wiped out. Yeah, I mean, RRQ Kazu being eliminated, and we just witnessed as well one player from PE Sports being taken down. Now, AG in a possible hunt at this point, and who will they be targeting? Team Solid is very near from where they are right now, and hopefully the plan would be just to get to the edge of the safe zone, make sure that they have high ground, good information being taken by Du, and then stop right there. There's no need for AG to aggress because there's a lot of threat in the surrounding. Yeah, we did see some parallels between AG Global and Fluxo, and it's something that has been brought forward from 2023. I think it started there where they make some very parallel rotations, and back in the days it was AG Global that was catching Fluxo off guard. But right now, we see that adjustment. AG Global willing to take these fights, and Team Solid will put them to the test. But the attention now lies on Falcons and Heavy, as Falcons just could not hold a candle as Kororo gets sliced to ribbons. Don't Cry does go down, but his teammates should be able to retrieve him. That's remaining for Falcons. But a quick revive, and they're back from the ashes. Pina right now, a little bit shot coming from Allen. VSS or VSK would deal a little bit of damage, but not so much. And let's see if that SMG of VSS can be so deadly, similar to what we've seen in Clash Squad, but on fire, guarding the gates, making sure that Pina will be safe and the rest of the team. But unfortunately, that M1887 would not be stopped, and Falcons will still be in trouble. Good follow-on from Allen to ensure that that exchange is completed. Pina will be able to get Don't Cry down, and now tries to run away from Mufasa. Luo put up just for safety purposes, so Pina gets a bit of breathing room. His teammate able to join him in just a little bit. Kororo back in action. Pina pulls himself back. Team Solid eliminated off screen in the back of AG Global's aggression, and Pina loses that fight against Mufasa, who has the better weaponry, so Heavy is still having the advantage. And Max 7 to a quick takeaway, and unfortunately, that nade didn't go through those glue walls. It could have been a little bit early, and they can deal with the remaining players of Team Falcons. Guerrero right now hit by Allen's nade, as well as glue wall melter, but Mufasa being taken down. Charge buster from Falcons. Now Allen might be in trouble. On fire right now on his left, and Kiroro on his right, and there goes the time turner, not turning back the time to help him recover. These two teams are literally farming points from each other. The revives, the backup, it feels like an endless zombie horde. And it was Falcons who sort of outlasted the odds at the very end, despite Heavy's efforts in keeping themselves in the Heavy to be dealt with. Kabi shows up, running through against Kabi. Not so much that can be done, and Kabi right now will receive a little bit of damage from that blue as well, and this might be it. Despite of how well they protected themselves from that area, Falcons would get another point, making 10. Kabi is the one who pulls the trigger first. Tries to go for the jump peak, and on fire will make sure that Kabi also gets put to rest. The quad piece for on fire, and 10 points for Falcons based off of takedowns. Well, let's see though, switching to a different team in the high ground, R7 as well as E1 Sports. Great position to take right now, especially for Joker, but they will go for this engagement because yes, they will have 10 seconds remaining before the next phase shrinks, but it seems like
some teams will be rushing in against them. The AG, for a fact, is also on the edge, might meet E1, and that's where R7 might take advantage. Well, we have some time. It's also worth pointing out that BRU and Fluxo completely dodged each other. Despite sharing the same piece of land on that western side, they just avoided each other. Fluxo ended up going to Central now. Might run into Falcons, whereas BRU finally gets to pull off their usual rotation for Marble to Crossroad, and that guarantees a fighting chance for BRU and Fluxo alike. Yeah, for Fluxo's side, I mean, if you are just aiming to get the enough points that you need to achieve that champion rush condition, you will need to get away from Marble Works, and that's what they did. And the same thing for Booyah United, because second place, they're very close as well, 10 points behind Fluxo before we started this game. So smart move coming from both of these teams. Now let's see if they'll still be able to tank the blue, because it seems like for Fluxo, they will end up a little bit further from where they need to be. But on their side with B Team Falcons, that might be the next contender, next challenger. That they need to deal with. If anything we know about Fluxo, the longer you let them do what they want, the later the game goes without Fluxo having to interact much with heavy combat. They are gonna transform into a mobile arsenal. They're gonna have everything when that late game comes. And we even talked about this in the break room, where I personally am convinced that Fluxo's main goal every single round is to hunt for that launcher, so that Bobs can be ready to blow things up. Yeah, and most of the time, like, because of their patience, they are in a situation wherein they can see a couple of teams going against each other, and those launchers, that M79, would be very deadly, taking a lot of elimination, despite of them being late in the party and grabbing all those. Circle does move over to the northern side, which does play into what Fluxo likes, right? South to north, that's sort of the usual rotation path. BRU close to the edge, but there's no one that BRU can gate. So for them, it's a journey in. ফায়ার পাওয়ারটা কোন টিমের কাছ থেকে প্রথমে আসবে, হয়তোবা প্রত্যেকে খানিকটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছে তাদের চারপাশে প্লেয়ারদের ছড়াছড়ি। ইভোস ডিভাইন, আর সাভেইন, মুভিস্টার সাভেইন, আমরা জিওডব্লিউ এর কথা যদি বলি বা E1 এর কথা বলি, প্রত্যেকেরই এনাফ পয়েন্টের প্রয়োজন, পয়েন্টের হাংরিনেস প্রত্যেকের কাছে রয়েছে, এবং চ্যাম্পিয়নরা আনলকের জন্য যে গ্যাপটা সেটা ফুলফিল করতে হবে প্রত্যেকটা স্কোয়াডকেই। তবে লং থেকে ডিউ এইজি গ্লোবালের সেই স্নাইপার ম্যাজিক্যাল অ্যাথলেটটি আরো একবার শুরু করেছে তার স্নাইপিং চার্জিং। বিনা সুযোগ বুঝেই হয়তোবা আর সাবিনটা ইউজ করেছেন, তবে আই থিংক সো ফ্লুক্সো খানিকটা সেফ থাকলো সেখানে। ফ্যালকনদের জন্য এই ব্যাটলটা বেশ 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 কঠিন, লোয়ার গ্রাউন্ডে ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেতে পারে। ইলুশনিস ভাই, হোয়াট ডু ইউ থিংক এজি গ্লোবাল এত সহজেই কি ছেড়ে দিবি কিনা এই ব্যাটলটি? বিলকুলই না, পজিশন যেহেতু বেটার এজি গ্লোবালদের, সেহেতু কিলটা তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলতে বলতে দুজনকে নটার মতো সক্ষম হয়েছে, ক্যারোরকে নিয়ে ফেলেছে। পিনাকে দেখতে পাচ্ছি হয়তো বা জায়গা এড়িয়ে যাচ্ছে এবার, বাট সম্ভবই না। নকডাউন হয়েছে, ও ডিউর সামনে পড়ে গিয়েছিল। লিমিটকে দেখতে পাচ্ছি, বাট ডিউ স্নাইপারের শুট যদি গ্লোয়ালে লাগে তবে আরামসে গ্লোয়ালটাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া পসিবল, এবং জোনের বাইরের ড্যামেজ যেহেতু খাচ্ছে লিমিট, শুধুমাত্র প্রয়োজন তাকে স্পট করা। আই গেস এজিরা স্পট করেছে নাকি করেনি সেটা বলতে পারছি না, বলা মুশকিল। যদি স্পট করে থাকে তবে লিমিটের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বেশ ক্ষীণ, তবে এই যে গ্লোবাল যে কমতিটা রয়েছে তারা এই লাস্ট জোনে অবভিয়াসলি সেটাকে ফুলে ফেপে নিতে চাইবেন। তবে এন্ট্রি পয়েন্টের কথা যদি মেনশন করি, লিশনিস ভাই, ফ্যালকনকে দেখে আসলেই বেশ দুঃখ পেতে হবে। তাদের ফ্যান বেস দ্য লিমিট ট্যাক্স 7 দ্য লাস্ট অ্যাথলেট জোনের অনেকটাই বাহিরে রয়েছেন, তবে এই যে গ্লোবাল যেন পিছু ছাড়ছে না কোনোভাবেই। লিমিট ট্যাক্স 7কে সুযোগ দিতে চায় না এন্ট্রি নিতে সেফ জোনে। তবে অন্যদিকে হ্যাভি ভার্সেস ফ্লুক্সো রয়েছে মুখোমুখি। এই যে গ্লোবাল এগিয়ে যাচ্ছে সেই দিকেই, সেই চতুর্মুখী ব্যাটল শুরু হয়েছে আই গেস অ্যাট লাস্ট। ইভোস ডিভাইন এন্ট্রি নিয়েছেন, মুভিস্টার আর 7 তারাও এন্ট্রি নিয়েছেন জিওডব্লিউর এগেইনস্টে। ত্রিমুখী ব্যাটলটা এবার চতুর্মুখী রূপ ধারণ করবে। তবে সেই এন্ট্রি পয়েন্টে ফ্লুক্সো কতটা সেফ খেলছে, ম্যাচের প্রায় 13 মিনিটের মাথায় এসে গেল, এখনো সিঙ্গেল এলিমিনেশন নেই ফ্লুক্সোর কাছে। আই থিংক তো
উইথাউট এনি অ্যাগ্রেশন এতটা ডিফেন্সিভ মোডে থেকে শুধুমাত্র পজিশন পয়েন্ট ইলিউশনিস্ট ভাই, আপনার কি মনে হয় চ্যাম্পিয়নরা সামনা করে সেখান থেকে বেনিফিট নিতে পারবে ফ্লুক্সো? আই গেস থার্ড পার্টি টিম হিসেবে যদি কয়েকটা কিল লুফিয়ে নিতে পারে তবে ফ্লুক্সের জন্য চান্স রয়েছে, বাট ফ্লুক্সোদের পিছনে বোধহয় আমরা ফ্যালকনদেরকে দেখতে পাবো একটু সময় পরে, যেটা খুবই ফ্যালকন আই গেস এলিমিনেট হয়ে গেল মাত্র, ফ্যালকনদেরকে আমরা হারিয়েছি একটু আগে। সো ফ্লুক্সো, টকিং অ্যাবাউট ফ্লুক্সো, তাদের ন্যাচারাল খেলা খেলছে, যেরকম খেলা তারা দিতে সক্ষম, এবং ফ্লুক্সো ভার্সেস এজি যে একটা ফাইট আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। বেরোসের আছে লাঞ্চার ছিল, লাঞ্চারের প্রপার ব্যবহার হয়নি, সাইফার টিম চার্জ করতে চায়, বাট সবচেয়ে বিপাকে রয়েছে এই দুইটা টিম প্লেয়ারই, তারা দেখতে হয়তো পাচ্ছে না যে বুবস গুই অ্যান্ড বুরজিন কোন জায়গাতে আছেন। MT7 এর পজিশন জাস্ট একবার খেয়াল করা হোক, চমৎকার পজিশন অবটেন করেছে, শুধুমাত্র লোয়ার গ্রাউন্ড হওয়াতে কানেক্ট হচ্ছে না, বাট এইবার চার্জ দেখতে পাবো বাসদিনের সাইড থেকে, ফুল টিম অ্যাগ্রেসিভ মুডে রয়েছে, হয়তো এই এজিদের মেম্বারগুলোকে দাঁড়াতে দিবে না, বাট নিজেদের ম্যান পাওয়ার হারাচ্ছে, গুইকে হারালো, MT7 ডাউন হওয়ার পথে ছিল বোধহয়, বাট রিকভার হয়ে গেছে। এখন কি মনে হয় গোলটু? বেশ কঠিন ফ্লুক্সো, হঠাৎ করেই যেন এই বেশ প্রেসারটা সামাল দিতে পারছেন না, লুজ করেছে ম্যান পাওয়ার লাস্ট অ্যাথলেট ফ্রম দ্য সাইড অফ টিম ফ্লুক্সো। তবে এইজি গ্লোবাল পুরোপুরি অ্যাগ্রেসিভ, একের পর এক গড় যেন এবার ফ্লুক্সোকে বিদায় দিবে। সাইফার ব্যারুসের কম্বিনেশন রিয়েলি অ্যামেজিং। তবে এইজি গ্লোবাল যেই এক্সপেকটেশন নিয়ে শুরু করেছিল 13 এলিমিনেশনের সাথে, এইবার একটা ভালো ফিনিশ আউট আই গেস তাদের কাছ থেকে পাবো। অন্যদিকে বুড়িরাম ইউনাইটেড এর উপরে অ্যাগ্রেসিভ হওয়া, ইভোলস ডিফাইন, ও মাই গড, It's completely unpredictable. তবে ইলিউশনিস্ট ভাই ব্যাটল শেষ হয়নি, এবার চিৎকারের সাথে সাথে এন্ট্রি নেবে মুভিস্টার R7 এবং শুরু হবে নতুন এক গর্জনের। সব করে টিমের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি মিললে একটু আগে ফ্লুক্স তারা এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার পরে P1 থেকে দেখতে পাচ্ছি R7 এর সাথে ফাইট এঙ্গেজ হতে, বা তাদের পাশেই রয়েছে E1 স্পট এবং প্রত্যেকটা মেম্বার স্টিল লাইভ। পিদেরকে হয়তো একটু সাবধানে চার্জ করা উচিত, যেহেতু অনেক বাইরে রয়েছে, যেখানে সব কটা প্লেয়ারের হাতে কাভার রয়েছে, এবং যদি এজির দিকে ঘুরে আসে ফার্স্ট ফাইট নেওয়া লাগবে তাদের পিদের সাথে। সো দেখা যাক এখানে পিরা কতটা সক্ষমতার পরিচয় দেয়। হেভি ভার্সেস ইভোস একটা ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইভোস এইবার অনেক ভালো পারফরমেন্স করছে, গেল ম্যাচে তেমন পারফরমেন্স দেখা যায়নি ইভোসদের সাইড থেকে, হয়তো এইবার কিল পয়েন্টও একটু এগোবে এবং পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরো ধীর করবে। জিওডব্লিউ রিফকে দেখতে পাচ্ছি নকডাউন হতে, জিওডব্লিউ ফুল টিম তো বলা যাবে না, বাট আই গেস অনেকেই নকডাউন হয়ে গেছে। এইম গোটকেও হারলো মাত্র ইভোস, ম্যান পাওয়ারের দিক থেকে অনেক দুর্বল বাকি তিনটা টিমের থেকে। Yes, but let's point one. And we are very excited. আরো একটি ম্যাচের একদমই সমাপ্তির পথে, and I think so long থেকে প্রেসার প্রত্যেকটা সাইড থেকেই আসে। এইজি গ্লোবাল প্রেসার দিচ্ছেন, পি স্পোর্টস প্লেয়ার লুজ করছেন, and he won at last। এইজি গ্লোবাল and পি স্পোর্টস এর এই মধ্যখানে পৃষ্ঠ হয়েছেন তারা। তবে পি স্পোর্টস এখনো শেষ প্লেয়ারটিকে নিয়ে সার্ভাইভ করছেন। I don't think so পি স্পোর্টস এর জন্য এবার বুয়া নেওয়াটা এত ইজি হবে। এলবিটি দ্য লাস্ট অ্যাথলেট, লং থেকে ডিউট চার্জ, স্নাইপিং চার্জ, এলবিটি কে বিদায় দিবে। লাস্ট টু ওয়ার্ড নিয়ে লড়াই করতে পারি, তবে পি স্পোর্টস এক নতুন ঝলক দেখালো এইভাবে কামব্যাক করা। ও নো রাশিয়া, হোয়াট ইজ দ্যাট ব্রাদার? শুয়ে পড়া ব্লু ওয়ালটা ব্রেক করেছে, তবে ডিউ যেভাবে প্রেসার দিয়ে চলেছে একের পর এক, ইটস কমপ্লিটলি ব্রিলিয়ান্ট ইলিউশনিস্ট ভাই, এন্ড আমরা বুইয়ার খুবই কাছাকাছি। ওয়াও, লেটস গো এইজি। আই গেস দিনে ফার্স্ট বুয়া লুফেনের সক্ষম হচ্ছে এই টিম এইজি, যারা গতকাল সিএসএফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রথমবারের মতো আজকে দিনে তাদের হাসি মাখা মুখ মাত্র স্ক্রিনের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট ডিউ, চমৎকার একটা প্লেয়ার। MT7 এর পরে আই গেস সবচেয়ে বেস্ট স্নাইপার প্লেয়ার এবারে আসরের ডিউ হওয়ারই কথা, এবং আই গেস সমতার মধ্যে রয়েছে MT7 এবং ডিউর। যতটা পারফরমেন্স ডিউর দেখা গিয়েছে এবারের আসরে, MT7 কে তেমন পারফরমেন্স করতে দেখিনি, বাট ফরগেট অ্যাবাউট ইট, হোয়াট এ কামব্যাক ফ্রম টিম এইজি। এবার অনেকগুলো পয়েন্ট তাদের কাছে রয়েছে, আই গেস পয়েন্ট টেবিলে একটা বড় সড়ো জাম্প আমরা দেখতে যাচ্ছি এবার। গোলটু নাকি বলো? I think so. AG Global, all gamers global, যেন CS ব্যাটল যেভাবে ঝলক দেখিয়েছে এই প্রিভিয়াস ম্যাচটিতে, সেই ঝলকটা আমাদেরকে উপহার দিয়েছিল ভাই। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, AG Global শুরু থেকে মারকুটে ভঙ্গিতে ছিল, তারা একের পর এক টিমকে চার্জ করছিল এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল AG Globalদের সেই অপরচুনিটি রয়েছে, সেই সুযোগ রয়েছে নিজের টিমের জন্য বেস্ট কিছু উপহার হিসেবে নিয়ে আসার জন্য। অ্যান্ড বুম, AG Global নিয়েছে একটি চমৎকার বই আমাদের চতুর্থ ম্যাচে। অ্যান্ড অডিয়েন্স, ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনাল 2025 এর গ্র্যান্ড ফাইনাল বিআর মুডের এই আয়োজনে এইজি গ্লোবালকে নিয়ে অবশ্যই চেয়ার করতে হয়। এন্ড ইলিউশনিস্ট ভাই স্পেশালি লাস্ট মোমেন্টে যেভাবে ডিউ পারফর্ম করছিল, না হয়ে আমার মনে হয় একদমই উপায় নেই।
ইয়েস অবভিয়াসলি কি একটা চমৎকার ব্যাকআপ ওই প্লেয়ারের কাছ থেকে ফুল টিম পেল। সাইফার কথা তো এই ম্যাচে বলা দরকারি, কি পরিমাণ কি লুফে নিয়েছে টিমের জন্য। রাশার হিসেবে পারফরমেন্স অনবদ্য ছিল। অ্যান্ড আমি লিটারলি তুতলাচ্ছি, শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না কিভাবে ডিসক্রাইব করা উচিত এজিদের এই পারফরমেন্সটাকে। এতক্ষণ যতগুলো ম্যাচ আমরা দেখেছিলাম, দিনে 4টা ম্যাচ অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে এজিদেরকে তেমন রূপে আমরা খুঁজেই পাইনি। হুট করে এই ম্যাচে যে কামব্যাকটা দেখিয়েছে, এভারেস্ট পয়েন্টকে ক্রস করে আই গেস 30 আপ পয়েন্ট তো তারা লুফে নেওয়ার কথা আরামসে, যেহেতু কিল পয়েন্টে 23 দেখেছিলাম পয়েন্ট, আই গেস 35 পয়েন্ট আসবে এইবার। অ্যান্ড হিউজ একটা জাম্প, হিউজ একটা মার্জিন অবটেন করেছে এইবার। বাকি যেগুলো টিম আছে অ্যাটলিস্ট আয়ের দিক দিয়ে স্বস্তি নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু গোল টু সেটা হচ্ছে ফ্লুক্সোরা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স রাশ এইবার অ্যাক্টিভেট করতে পারেনি। ইয়েস, চ্যাম্পিয়ন রাশ আনলকে অনেকটাই গ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে। তবে সব ক্যালকুলেশনের সমাপ্তি এই মুহূর্তে আমরা দেখে নেব স্ট্যান্ডিং দ্য প্রিভিয়াস ম্যাচ টেবিল টপ এজি গ্লোবাল। Wow, 23 elimination point and 35 total point. It's completely brilliant. And guys, এই amount of 23 elimination point the previous match গুলোতে টিমদের জাস্ট ওভারঅল পয়েন্ট ছিল, সেটা জাস্ট এলিমিনেশন দিয়ে কালেক্ট করেছে লিজি গ্লোবাল। সো ইয়েস, ইটস সারপ্রাইজিং। তবে 35 পয়েন্টের পাশাপাশি সেকেন্ডে থাকা টিমের ডিস্টেন্সটাও খেয়াল করতে হবে। ইভোলস ডিভাইন অনলি 16 পয়েন্ট ডিফারেন্স, প্রায় ডাবলের বেশি, এবং 3তে রয়েছে পি স্পোর্টস 15 পয়েন্টের সাথে লিফিনিস ভাই। ইয়া, এন্ড আমরা যেরকম আশা করছিলাম সেরকম একটা হিউজ জাম্প দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট টেবিলে। ফ্লুক্সোরা যেহেতু এই ম্যাচে তেমন পয়েন্ট নিতে সক্ষম হয়নি, শুধুমাত্র 2টা পয়েন্ট নিয়েছে, 65 পয়েন্ট নিয়ে তারা হচ্ছে 1 নম্বর তালিকায়। আমরা 58 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে 2 নম্বর তালিকায়, ফ্লুক্সোরা 1 নম্বর তালিকায়। এবং এজি গেমার্স কতটা নিচে ছিল, 3 নম্বর পজিশনে চলে আসে, 54 পয়েন্ট তাদের হাতে রয়েছে। ইভোস ডিভাইন এখনো গ্রাইন্ডিং করছে, 47 পয়েন্ট তাদের কাছে রয়েছে। ফ্যালকনরাও 47 পয়েন্ট, পিইরাও 47 পয়েন্ট, জিওরা 38 পয়েন্ট, টিম সলিড 35 পয়েন্ট, হেভি 32 এবং 28। নিচের দিকে ছিল বাকি যতগুলো টিম, তারা তেমন কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলেনি ফুল পয়েন্ট টেবিলে। ইয়াস, খুব বেশি ইম্প্যাক্টফুল ম্যাচ হয়নি বেশ কিছু টিমের। তবে ইয়াস, ডিউ মেনশন করতে হয়, প্লেয়ারটি ভালো চেষ্টা করলেও দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলিট খেতাবটি চলে যাবে সাইফারের কাছেই। অস্কার এই ক্যারেক্টারটা যেন আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে ফ্রি ফায়ার, এবং প্রত্যেকটা মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলেটের কাছে যেন এই ক্যারেক্টারের একটা ছড়াছড়ি দেখা যায়। এবং সেই সাথে সাথে জোসেফ বলি বা কথা যদি বলি, তার পছন্দের পেড বা টিম বুস্টার, ওভারঅল ট্যাকটিক্যাল মার্কেট অ্যান্ড টিম বুস্টার মিলে যেই একটা সামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছে আফটার ম্যাচ অফ 51, ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। তবে দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলেট সাইফা, 11 elimination in a single match, 10 assists and 11 knockdown. Wow, and 2,900 plus damage, which one also the highest amount. Yes, এবং ইলিউশনিস্ট ভাই লক্ষ্য করুন বাকি টিমদের কনফিডেন্ট, যেখানে অ্যাভারেজ 5-3 এলিমিনেশন, সেখানে একাই সাইফা 11টি এলিমিনেশন নিয়েছে। ইয়া, সাইফার পারফরমেন্স মেনশন করছিলাম, কি পরিমাণ দুর্দান্ত খেলেছে অ্যাটলিস্ট এই ম্যাচে, যে পয়েন্ট টেবিলটাকে হচ্ছে উলট পালট করে দিয়েছে এই ফুল টিম পারফরমেন্স ওয়াইজ বলাই চলে। এবং ফ্লুক্সোদের সাথে যেই ফাইটটা ছিল, সেইখানে কিন্তু ফ্লুক্সোদের পুরো প্ল্যানটাকেই তছনছ করে দিয়েছে এজিরা। এবং ক্লোজের ব্যাটেলে কি পরিমাণ স্ট্রং এজিরা, সেটা কালকে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। সিএস মুডে প্রত্যেকটা টিম তাদের কাছে কেমন যেন যে নাছুর বান্দা হচ্ছিল, এবং সেইটারই হচ্ছে গিয়ে একটা আই গেস পুনরাবৃত্তি আজকে দিনে আবারও দেখলাম ফ্লুক্সো ভার্সেস এজিরা, একটা ক্লোজ ফাইট যেখানে ফ্লুক্সোদেরকে হারিয়েছে আবার এজিরা। সো কংগ্রাচুলেশন টু টিম এজি, এইবারের সবচেয়ে ফাইনেস্ট টিম এই আসরের এজি, অ্যাটলিস্ট আমার মতে। সেটা শুধুমাত্র পার্সোনাল মন্তব্য, আরও ভালো টিম রয়েছে, ফ্লুক্সোদের কথা বাদ দিতে যাবে না। সবচেয়ে স্ট্রং ম্যান পাওয়ারের সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট টিম হচ্ছে গিয়ে ফ্লুক্সো। দেখা যাক এই আসরে এই দুইটা টিম কেমন পারফরমেন্স করে। একদমই, এবং এই যে গ্লোবাল যেই কনসিস্টেন্সি ছিল, সেই কনসিস্টেন্সি মেক করা ট্রাই করতে প্রিভিয়াস ম্যাচটাকে আবারও স্মরণ করলে সেটা হয়তো বা বোঝা যাবে, যেভাবে ডমিনেট করছিল এই যে গ্লোবাল, স্পেশালি ফ্লুক্সোর সাথে এই ব্যাটল, তাতে একদমই সারপ্রাইজিং একটা এলিমিনেশন নিতে হয়েছে ফ্লুক্সোকে। এবং I think so overall এই হাইলাইটস অনেক কিছু এক্সপ্লেইন করে। ইভোলস ডিভাইন প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেভাবে স্ট্রাগল করছে সেটা এক্সপ্লেইন করে এজি গ্লোবালের কামব্যাক। স্পেশালি মেনশন করতে হয় লাস্ট মুহূর্তে পি স্পোর্টস যেভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে টিকে যায়। তবে বুইয়া যেন আর দেখা হচ্ছে না, সেই পরিমাণ গর্জন হেডওয়েট ব্যাটলে যেন আর পাচ্ছি না। নেভার মাইন্ড,
বাট দিনের আসর যেহেতু এখনো শেষ হয়নি, আর কিউ সাইড থেকে আমরা মন্তব্য পেয়েছিলাম যে রাত্রি এখনো কাটেনি, রাত্রি এখনো কাটার সময় রয়েছে। দেখা যাক বাকি ম্যাচগুলোতে আপকামিং যেই ম্যাচগুলো আসতে চলেছে সেইখানে পারফরমেন্স বাকি যতগুলো টিম রয়েছে তাদের কেমন হয়, বিশেষ করে আর কিউর পারফরমেন্স কেমন হয় সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি। মালের সাইড থেকে হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স এই টিমটা, অ্যান্ড মাল চমৎকার একটা প্লেয়ার, আশা করছি এইবার অ্যাটলিস্ট একটা কামব্যাক দিতে পারবো এই টিমের সাইড থেকে। ইয়েস, অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমরা সেই সাথে সাথে ওয়েপন প্রোগ্রেশনটা দেখে নিতে চাইবো, যেখানে চমৎকারভাবে হয়তোবা বোঝা যায় যে এই যে গ্লোবাল শেষ মুহূর্তগুলোতে আসলে কোন কোন ওয়েপনগুলোকে বেশি ইউটিলাইজ করেছে। দ্য লাস্ট সার্কেল তিনি AWM বা তারা AWM M590 AC80 প্যারাফেল এই ড্যামেজড মোস্ট ড্যামেজ প্রোভাইড করা ওয়েপনগুলোকে ইউজ করেছে। তবে এই যে গ্লোবাল শুরু করেছিল AC80 ট্রোবন ভিজন অ্যান্ড প্যারাফেল, মানে যেটা পেয়েছে সেটা থেকেই তারা গর্জন শুরু করেছে। সেই ওয়েপন দিয়ে সেকেন্ড সার্কেল কমপ্লিট করা, তৃতীয় সার্কেল গিয়েই আবারও চেঞ্জ হয়েছে, যেমন AWM বা আমরা VSK94 AWM এর পাশাপাশি আমরা M590 কে চুজ করতে দেখবো। তবে সবকিছু মিলে আই গেস সার্কেল 5 তাদের জন্য একটা বা সার্কেল 6 তাদের জন্য একটা স্টেবল সার্কেল ছিল, এবং এই ওয়েপন গুলাকে কতটা পারফেক্টলি ইউটিলাইজ করা যায় তারা সেটা দেখিয়েছে। তবে সব থেকে মজার ইলিশনিস ভাই পঞ্চম সার্কেলে গিয়ে কিন্তু M79 এর ইউজার্সও দেখিয়েছে এসি গ্লোবাল। অ্যান্ড পারফরমেন্স তো বলেছি বারংবার চমৎকার, এবং AC80 যে ব্যবহার ফুল টিম বা যেই পরিমাণ করেছে ওরা 3টা কিল লাস্ট রাউন্ডে লুফে নেওয়া এত বেশি আর সহজ তো মোটেও ছিল না। সো দেখা যাক এজি গেমাররা বাকি 2টা ম্যাচে কি পরিমাণ পয়েন্ট লুফে নেয় এবং তাদের ফ্যান বেসে কি পরিমাণ খুশি করি। আজকের দিনে কিন্তু চমৎকার লেভেলের ম্যাচ আমরা উপভোগ করেছি, বিশেষ করে 3 নাম্বার ম্যাচ কি পরিমাণ জটিল ছিল, চমৎকার ছিল সেটা বলার বাহুল্য রাখে না। আর এই ম্যাচটা অনেক বেশি এক্সাইটিং বা আই গেস ওয়েটিংওয়ালা ম্যাচ ছিল, শুধুমাত্র ফ্লুক্সের সাইড থেকে একটা বেটার পারফরমেন্স দেখার জন্য আমরা আশাবাদী ছিলাম। সেইখানে এজিরা এন্ট্রি নিয়ে হচ্ছে গিয়ে ফুট করে ভুয়া লুফে নিবে সেটা আই গেস সবাই প্রত্যাশাই করেনি, এবং খুবই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু একটু আগে। একদমই, এবং এত নাটকীয়তা দিয়েই শেষ হয়ে গেল আমাদের চতুর্থ ম্যাচ। ইলিশনিস ভাই পর্গেটরি শেষ করেছি আমরা, তবে ম্যাচ এখনো বেশ কিছু বাকি আছে। তবে 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 আবারও একটা ইনফরমেশন জানাতে চাইবো যে আমরা তো কথা বলেছি অলরেডি জুজুৎসু কাইসেন উইন্টারল্যান্ড, তবে নতুন যে সারপ্রাইজটা অপেক্ষা করছিল চলুন সেই ব্যাপারে কথা বলি। ইয়াস গাইস, চপি কাট এর কাটিং স্টাইলে এবার ফ্রি ফায়ার দুনিয়ায় স্টাইলে ঘুরবে খেলা। ইয়াস, লুকিং হবে লিজেন্ড, অ্যান্ড আমরা খুব দ্রুত চপি কাটের একটা চমৎকার প্রোমো দেখে আসবো। এই যে নতুন নতুন কোলাবগুলো, এই নতুন নতুন মুহূর্তগুলো আমার মনে হয় আমাদের আরো বেশি এক্সাইটেড করে তুলে এবং এই গেমের প্রতি ভালোবাসাটা কয়েক গুণে বাড়িয়ে দেয়। আমরা এই ট্রেলার আগে বলে নেই আমরা বিদায় নিচ্ছি আপাতত। এখন আমার চমৎকার 2জন কাস্টার কিন্তু জয়েন করবে তোমাদের সাথে একটু পরেই নেক্সট 2 ম্যাচে, এবং সেইখানে তোমাদের সাথে আরো চমৎকার মতামত হবে তাদের সাথে। বাট এখন যে ট্রেলারটা দেখতে যাচ্ছি সেটা চপি কাট, চমৎকার একটা ফেমাস গেম রাইট নাও স্টিমে অ্যাভেলেবল, তোমরা চাইলে খেলে ফেলতে পারো, এবং সেইটার একটা প্রোমো বা অল্প স্বল্প জিনিস আমরা দেখে নিব একটু পরেই। সেটার আগে একটু গোল টু আর আমি একটু ফাইনাল ডিসিশন বা ফাইনাল মতামত এক্সচেঞ্জ করে ফেলি। গোল টু, কি মনে হয় নেক্সট ম্যাচে ফ্লুক্সরা বুয়া নিবে নাকি এজিরা কামব্যাক দেখাবে? আইজি obviously I guess আমার প্রেডিক্ট মনে হচ্ছে যে এজি গ্লোবাল ইন দা নেক্সট ম্যাচ অবভিয়াসলি তারা এই কনসিস্টেন্সি অবশ্যই ধরে রাখা ট্রাই করবে, এবং আমার এতটুকু প্রেডিকশন অবশ্যই দিতে চাইবো। গাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যুক্ত ছিলেন প্রোমো দেখে, আবারও যুক্ত হব আপনাদের সাথে, কোথাও যাবেন না, যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে, ধন্যবাদ। Survivors, I think the games have been so intense, and why don't we take a little break? Yeah, we haven't seen enough headshots. Now it's time for headshots. Exactly. I mean, what's more relaxing than getting your hair done, right? Yeah. Hi, AJ. I heard you need a new haircut before your next cast. Exactly, but I'm not so sure what style I should go with though. Well, we got plenty of inspiration in the stage tonight. Oh, true. I mean, just look at Dudes from RRQ. He's got that clean fade, tidy, fresh look, like he just walked straight out of the barbershop. That's actually a very good idea, but you know, also do it like get high from Booyah, right? Yeah. Man's got an afro. Have you seen his afro? Who needs a helmet when you've got hair like that? Not forgetting Gio from Fluxo. Sleek, smooth, little highlights. That could work for you, AJ. Yeah. Oh, okay, all right. I can't decide, but I trust you ladies. How about you guys decide for me? Oh, don't worry. Help is actually on the way. We've called in the best stylists in Free Fire. I'm sure you know them. It's Kelly and Maxim. Oh no. Can we trust them? Oh, totally. Kelly, Maxim, and friends,
just opened their new hair salon, and it's pure chaos. Teamwork, timing, trust issues, everything has in this game. All right, without further delay, let's check it out. I know, right? Kalau kalian suka chaos, kalian suka sesuatu yang seru, kalian pasti suka sama game yang barusan. That would definitely be your favorite game. Yeah, 4 players, no coordination, and all-out chaos. Sounds like the perfect party game, right? Yep, Choppy Cups, a fun, creative co-op game with your favorite Free Fire characters, now available on Steam. Grab your friends, your squad, or anyone brave enough to trust your scissors. So once again, that's Choppy Cups. Go try it out, and now let's pass the floor back to our casters. Take it away, casters! ওকে, আরো একটা বার আমরা স্বাগতম জানাই অডিয়েন্স তোমাদেরকে এন্ড চলে এসেছি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনালস 2025 এ কাস্টারসকে যুক্ত রয়েছে আমি ফার্স্ট রমানে কাইফারের সঙ্গে রয়েছে আইডিএইচ। কি অবস্থা আইডিএইচ? কেমন আসলে হিট ফিল করছো তুমি? কেমন এক্সাইটেড? ফ্লুক্সও কিন্তু এইবার পরপর বলা চলে যে ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচেই বলা যায় যে তারা বুইয়া নিয়েছে ফার্স্ট এন্ড থার্ড ম্যাচে, ফোর্থ ম্যাচে এসে কিন্তু আসলে এইজি তাদেরকে থামিয়েছেন। হোয়াট ডু ইউ থিংক? ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর ইউর ওয়ার্ম ওয়েলকাম আইফারেজ, এবং এক্সাইটমেন্ট অনেক বেশি কাজ করছে। ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় 4টি ম্যাচ শেষ করে ফেলেছি। ফ্লুক্সো 2টো বুইয়া সিকিউর করেছে, বুরিরাম ইউনাইটেড তাদের কাছেও একটি বুইয়া গিয়েছে প্রিভিয়াস ম্যাচে। অল গেমার্স গ্লোবাল তাদের কাছ থেকেও একটা পারফেক্ট কামব্যাক বুইয়া আমরা দেখেছি। এইবার পালা সোলার আর সে অ্যাকশন দেখার। সিএস চ্যাম্পিয়ন তারা এই মুহূর্তে কিন্তু আপাতত বুইয়া নিয়ে ফেলেছেন। এজি গ্লোবাল তাদের স্টেটমেন্টের সঙ্গে কিন্তু থাকতে চাইবেন, ছাড়বেন না একটি পলকও। তবে ফ্লুক্সো এখন আরো একটা ম্যাচে, তবে এই ম্যাচে যেন আসলে গেম চেঞ্জিং ম্যাচ ফর বুরিরাম, ফর এজি গ্লোবালস, ফর ফ্লুক্সো অ্যান্ড ইভোস ডিভাইন অলসো। সো কি মনে হয় আইডিএইচ যে চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেশনের সুযোগ পেতে পারে এই 4টি দলের রয়েছে এই ম্যাচে? কে সবার আগে করতে পারে, নাকি নতুন কোনো দল একটা আসলে বড় ধামাকা দিয়ে বুইয়া করতে পারে? চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার সব থেকে বেশি সুযোগ যতটুকু ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ আমরা দেখেছি 65 পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে কিন্তু ফ্লুক্সো রয়েছে সবার উপরে, এবং তাদের চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার সুযোগ সব থেকে বেশি। বাট আরো একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আইফারেস, সেটা হচ্ছে যে থাইল্যান্ডের টিমগুলোর চলছে ডমিনেশন। টপ 4 এর মধ্যে প্রায় আমরা মাল্টিপল থাইল্যান্ডের টিম দেখতে পাচ্ছি। অল গেমার্স গ্লোবাল প্রিভিয়াস ম্যাচে যে কামব্যাক দিয়েছে, সেই কামব্যাকের মাধ্যমে তারা আরো একটা বিগ জাম্প করেছে কিন্তু ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ। একদমই, এন্ড একটা ম্যাচে 35 পয়েন্টস বলা চলে যে এজি এইবার তারা প্রস্তুত। সাইফা, ব্যারাজ, টিম এসআর, এন্ড উই অলসো গট ডিউ রাইট নাও। টিম এসআর প্রিভিয়াস ডেতে সিএস এর ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তিনি কিন্তু বলা চলে সেখানে একটা বলা চলে প্রায় ট্রিকি ট্র্যাপ খেলেছেন। তার রাশিং রোলটার বদলে তিনি প্লেয়ারদেরকে অনেক বেশি ডিস্ট্রাক্টেড করেছেন। আজকের দিন তার জন্য একটা ডিফারেন্ট রোলে প্লে করতে হবে, রাশিং মেইন রোলে তাকে খেলতে হবে মেইন রাশার হিসেবে, এন্ড এটা কিন্তু খুবই বেশি আসলে টাফ হতে পারে তার জন্য। বাট স্টিল এজি ম্যানেজ করেছে। প্রথম 3টে ম্যাচ ভালো যায়নি, বাট তারপর থেকে কিন্তু বেশ ভালো একটা রিদম একটা পারফরমেন্স দিয়েছে। বাট লুক অ্যাট ইভোস, বাট ইউ থিঙ্ক আইডিএইচ যে প্রথম ম্যাচেস গুলোতে এতটা অ্যাগ্রেসিভ আমরা ইভোস এইবারের আসলে শুরুর দিকে দেখিনি, তবে কেন যেন সেই ইভোসকে আর একটা বার পুরনো রূপে ফিরে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এক্স্যাক্টলি, আসলে যে সার্ভাইভাল স্টেজ থাকে অথবা যে কোয়ালিফিকেশন স্টেজ থাকে, সেখানে আপনার মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার যে আপনি গ্র্যান্ড ফাইনালে কনফার্ম করবেন, কোয়ালিফাই করবেন। অ্যান্ড ইভোস আই থিঙ্ক সেই ব্যাপারটাই তারা কমপ্লিট করেছে। তারা সেখানে প্রপারলি নিজেদের স্লটটা কনফার্ম করে এবার ফাইনালে এসে চমক দেখাচ্ছে, এবং আশা করবো কি আপকামিং ম্যাচেস গুলোতেও ইভোস পারফেক্ট প্লে করতে পারবে। অন দ্য আদার সাইড ব্রাজিলিয়ান আদার টিমস লাইক E1 অ্যান্ড সেখানে টিম সলিড, তাদের কাছ থেকেও ডমিনেশন দেখতে চাইবো। ব্রাজিলিয়ান ফ্যান্সরা এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে তাদের সেই প্রিয় দলগুলোর চমৎকার পারফরমেন্স দেখার। সোলারা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের প্লেয়ার
প্লেয়ার্সদেরকেও আমরা রেডি হতে দেখতে পাচ্ছি একটা খুবই চমৎকার ম্যাপ যেখানে খুবই দ্রুত সার্কেল রোটেট হয়, দেন প্লেয়ার্সদের রোটেশন ক্লাচ অনেক বেশি আমরা দেখতে পাই। নাও লেটস সি এই ম্যাপের মধ্যে প্লেয়াররা কিরকম ভাবে পারফর্ম করতে পারে। সোলারা এমন একটা ম্যাপ যেখানে আসলে সেন্ট্রালের দিকে সার্কেল পড়াটা খুবই আসলে রেয়ার বলা চলে। আরডিএইচ এন্ড এবার কিন্তু প্লেন পাথ দেখতে পাচ্ছি আমরা ফ্রম নর্দার্ন ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন টু সাউদার্ন ইস্টার্ন দেখতে পারবো এজি দের ক্যামেরায়, বাট এজি তারা একটু ডাউন সাইডের দিকে চলে যাচ্ছে। সলিড লুক এট দ্য প্লেইং স্টাইল, সলিড স্প্লিটেশন তারা মেইনটেইন করছেন। হোয়াইট টাইগার্স ইভোস দের কথা বলছি, এবার ফ্লুক্সোদের সঙ্গে যেন একটা হেড টু হেড ব্যাটল, ববস E1 দের সঙ্গে কিন্তু এই সাইড থেকে তাদের জায়গাটাকে শেয়ার করছেন। বাট E1 লুক এট দ্যাম, তারা এবার যেভাবে স্প্লিট করেছেন দ্যাটস নট গুড অ্যাট অল আমার পজিশনে। এন্ড যেটা বলেছে আরডিএইচ ফার্স্ট সার্কেলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক্সট্রিম ওয়েস্টে একটা হার্ড শিফট এন্ড ইয়েস এক্স্যাক্টলি, এবং সেইখানে ইতিমধ্যে আমরা মাল্টিপল ফাইটসও কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছিলাম। ভিয়েতনামি টিমগুলোকে নিয়ে যদি আলাপ আলোচনা করা হয় তাহলে তাদেরকে আরো উপরে উঠে আসতে হবে। PE স্পোর্টস তুলনামূলক অন্যান্য টিম অন্যান্য ভিয়েতনামি টিমগুলো থেকে তারা মোটামুটি এখনো পর্যন্ত ভালোই খেলে যাচ্ছে। GOW তাদেরকে একটা ওভারকাম করে উঠতে হবে। পয়েন্ট স্ট্যান্ডিং এর সময় বেশি পাবে না, কজ ইতিমধ্যেই প্রায় 4টি ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে। সোলারাটা হালকা খানিকটা শুরুতে আমরা কিছু এলিমিনেশন দেখলেও এখন একদমই পুরো শান্ত হয়ে রয়েছে। বাট GOW দের উপরে এইবার একটা আক্রমণ করা হবে। হ্যান্সের অবস্থা ভালো নয়। R7 জোকার এবং সে ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে কিলটাও কিন্তু কনফার্ম করে নিয়েছে। ফ্রস্টি ট্র্যাকের ব্যবহার ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। সোলারা ইজ আ ব্লেসিং ম্যাপ ফর টিম R7 এন্ড হতে পারে যে এই ম্যাচে বড়সড় কামব্যাক। টিম SR ডাবল ভেক্টর হাতে পাও 7 এর এগেইনস্টে যাওয়ার চেষ্টা, তবে সাইফা কিছু ইনিশিয়াল ড্যামেজ থ্রো করেছে ভিতিন এক্সপি এর উপর। ভিতিন এক্সপি যেন নিজেকে ঘুরিয়ে যাচ্ছিলেন, তবে সাইফা সেখানে নকটা ইনিশিয়ালি পেয়ে গিয়েছেন। এন্ড লুক অ্যাট E1 এই সাইডে ফাইট নিতে চাচ্ছেন না, জায়গাটাকে এই মুহূর্তে আপাতত ছেড়েছেন। পাও 7 কে চেজ করতে চাইবেন। এইজি চাচ্ছেন এই ম্যাচটাকে খুবই ফাস্ট ফেজে কমপ্লিট করা, কারণ যত বেশি কিল আনা পসিবল তত বেশি কিল আনতে চাইবেন। পাও 7 কিছু শর্ট প্রোভাইড করতে চাচ্ছিলেন অলরেডি, কিন্তু সাইফার সঙ্গে এবার দেখতে পাবো টিম SR দুটো ফ্রন্ট লাইনে কিন্তু ক্লোজ এন্ট্রি নিয়ে যাচ্ছেন অলরেডি। পেছন থেকে কভার আসবে, ডাবল ভেক্টর এগেইনস্ট যাওয়ার চেষ্টা। পাও 7 কে নক নিয়ে নিয়েছেন এই মুহূর্তে টিম SR এন্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড গো স্পোর্টস। তো দেখতে পাবো তাদেরকে এই সাইডে কিন্তু R7 এর উপর চড়া হয়ে গিয়েছে। লুক এট দ্য ওভারঅল ড্যামেজ লিডার্স, ববস রাইট নাও অন টপ। এক্স্যাক্টলি, ফ্লুক্সো তাদের থেকে ববসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 48,710 ড্যামেজ দিয়ে বর্তমানে কিন্তু সবার উপরে রয়েছে এই প্লেয়ারটি। তার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা BRU থেকে জোয়েনাকে দেখতে পাচ্ছি, এবং ফ্লুক্সো থেকে আরো একটা প্লেয়ার MT7 উনিও তালিকায় রয়েছে। বুরিরাম থেকে আরো একটি প্লেয়ার মুশি উনিও তালিকায় রয়েছে, এবং 5th পজিশনে আমরা জোকারকেও দেখতে পাচ্ছি তালিকায়, তাকেও দেখা যাবে। বাট এইবার লড়াই হয়ে গিয়েছে শুরু। E1 স্পোর্টস ভার্সেস ইভোস ডিভাইন। রে শুরুতেই ড্যামেজ কিছু ডিল করেছে, ভিতিন এক্সপিকে নক করে ফেলা হবে, এবং সেখানে ফ্রিজ ব্যাং দিয়ে কিন্তু নকটা বের করে দিয়েছে এইম গড। ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে কিলটাও উনি কনফার্ম করে নিয়েছে। পাও 7 কেও কোনোভাবে হাতছাড়া করতে চায় না। রে ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো প্রকার কি আদৌ পিক করতে পারবে E1 স্পোর্টস থেকে সেখানে পাও 7 কে? আই থিঙ্ক সো উনি বেরিয়ে গিয়েছে, এখন চেজ করতে চাইবে কিনা এখান থেকে ইভোস ডিভাইন, প্রশ্ন সেইখানেই। বাট ভিতিন 9 তার পজিশন কোনোভাবেই জানতে দিতে চায় না ইভোস ডিভাইনের প্লেয়ার্সদেরকে। এইম গড একটুখানি সামনে, তাকেও কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে রোটেট করতে দেখতে পাচ্ছিলাম। এমগড সবার সামনে এসে পড়েছেন, কসিয়ার লক নিয়েছেন। এখান থেকে ইভোজের ডাবল এলিমিনেশন চলে আসবে। ইভোজ আর একটা পয়েন্টের থেকে দূরে আছে, সেখানে কিন্তু তাদের 50 পয়েন্টস কমপ্লিট হয়ে যাবে। লুক এট GOW স্পোর্টস আরডিএইচ 42 পয়েন্টস নিয়ে একটা বিগ জাম্প করেছেন তার প্রিভিয়াস ম্যাচেস গুলোতে। এন্ড R7 এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে কিন্তু ডাউন পজিশনে তারা শেষ করছেন। এই যেন একে আসলে হেরে যাওয়া গল্প হয়ে যেতে পারে ফ্লুক্সো। তারা কিন্তু আসছেন অলরেডি, হিট লিস্টে ব্যবহার দেখতে পারবো। এইম গডকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি লঞ্চার ম্যাটেরিয়ালের প্রেসার ক্রিয়েট করবেন ববস রাইট সাইড থেকে। কিন্তু ভিতিন তারা কিন্তু একটা বড় সড় হেল্প করতে পারেন, বাট আর্সেনালকে এবার একটা মেইন কভার হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা। ববস এজ এন এইডার তিনি কিন্তু এই সাইড থেকে ইউজ করতে চাইবেন উইনচেস্টার। বাট লুক এট MT7 আগে থেকে ফাইটটা যে কমপ্লিট করবেন এইটার মেন্টালিটি নিয়ে কিন্তু ফ্লুক্সো এসেছেন, পজিশন ক্রিয়েট করছেন, অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছেন। এন্ড MT7 প্রথম নকের সূচনা করতে পারবেন কিনা? এইম গড কিন্তু রেঞ্জের মধ্যেই আছেন। MT7 স্টিল তিনি কিন্তু স্পট করতে পারছেন না এইম গডকে দেখতে পেয়েছেন, এই মধ্যে স্পট করেছেন, সামনে প্রেসার ক্রিয়েট করার চেষ্টা। MT7 এইম গডকে নক করেছেন।
এক্স্যাক্টলি ফ্লুক্সো তারা সেই ফাইটে সুন্দরভাবে নিয়েছে এন্ট্রি, মাত্র 15টি পয়েন্ট প্রয়োজন চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেটের জন্য। ও MD7 জিউ একসাথে নক করলো ইভোস ডিভাইনের মাল্টিপল প্লেয়ার্সদেরকে, এন্ড ফ্লুক্সো এই মুহূর্তে তারা ক্লোজ রেঞ্জে ক্লোজ ইন করবে। একটু আগে ইভোস ডিভাইন অন্যান্য দলগুলোর উপরে ভালোই প্রেসার দিচ্ছিল, বাট এইবার তারা নিজেরাই পড়ে যাবে প্রেসারে। ফ্লুক্সো তাদের উপরে একটা বোল্ট মেকার, এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সেই বোল্ট মেকার থেকে বের হতে হবে খুবই দ্রুত, অন্যথায় বিপদে পড়ার পসিবিলিটিস রয়েছে। এবং হিট লিস্ট তাদের উপরেও কিন্তু সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। রাশিয়া 1v1 ব্যাটলে ফিনিশ করলো E1 স্পোর্টস এর আরো একটি দুর্ধর্ষ প্লেয়ারকে। নাও ইভোস ডিভাইন তাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে আরো একবার রিকল করে নিয়েছে। 12 টিম স্টিল অ্যালাইভ। EVOS right now the reigning champion of EWC versus the reigning champion of FIFA World Series. ফ্লুক্সোদের ব্যাপারে বলতে চাচ্ছিলাম, এন্ড এই মুহূর্তে ফ্যালকন ভার্সেস হেভি দেখতে পাবো ভিয়েতনামের সঙ্গে থাইল্যান্ডের একটা ব্যাটল হতে পারে। ফ্যালকন আজকের দিনে স্টার্টিং বেশ ভালো করেছে, তবে এই প্রিভিয়াস দুটো ম্যাচে যেন আসলে বেশ তেমনভাবে উঠে আসতে পারছেন না। মুফাসাকে প্রথম টেক ডাউন করা হয়েছে, অন ফায়ার শট আসবে এবার কিন্তু একের পর এক প্রেসার রেড রিদম থ্রো করা হয়েছে। ইনস্ট্যান্ট ওয়ালের ব্যবহার ছিল, বাঁচিয়েছেন তার টিমমেট, তবে অ্যালেন কতটুকু ব্যাক করে যেতে পারবেন। এবার ড্রোন স্ট্রাইকে স্পট করা হচ্ছে, ড্রোন স্ট্রাইকে গ্র্যাব করা হচ্ছে। লঞ্চ প্যাডের ব্যবহারটা মাস্ট বি করতে হবে, বিকজ এই সাইডে লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার ছাড়া কিন্তু পজিশন একদমই ভালো নয়। জায়গাটাকে চেঞ্জ করেছেন বজেবি স্পোর্টস। ওহো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? অ্যালেন এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি ড্যামেজ নিয়েছেন, এন্ড মুফাসা সামহাউ সেটা থেকে রিকভার করতে পেরেছেন। গাছের সঙ্গে পড়ে যেন মাটিতেই পড়লেন। এন্ড ফ্যালকন এবার তারা ব্রিজের উপর আছেন, তেমন কোনো অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েশন থেকে কোনো প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারবে কিনা আই ডোন্ট নো। ফ্যালকনসরাও কিন্তু খুবই ক্লোজ হেভিদের, এবং এইদিকে ইভোস ডিভাইন আরো একবার তারা E1 দের মুখোমুখি হয়েছে। VT9 এর উপরে খানিকটা ড্যামেজ তো ডিল করা হবে, বাট অপোনেন্ট সাইড থেকেও কিন্তু এই মুহূর্তে ড্যামেজ গুলো ডিল করা ট্রাই করছে PE। তারাও যে অত বেশি দূরে ব্যাপারটা এমনও নয়, তারাও কিন্তু খুবই কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে, বাট E1 তাদের প্লেয়ার VT9 তাকে ইতিমধ্যে স্পট করে ফেলা হবে। AG গ্লোবাল দে আর হিয়ার রাইট নাও। ভারোস ডিও সাইফা সবাই চলে এসেছে, রে উপরে উঠে যাবে, ড্যামেজ দিচ্ছে ছিল VT9 কে, পজিশন বুঝে জায়গাটা পরিবর্তন করে নিয়েছে। এইম গড ড্যামেজ কে নকটা বের করতে পারবে কিনা, নক নিয়ে নিয়েছে, এটাও কনফার্ম করতে হবে। অন দ্য আদার সাইড হেভি নাও দে আর ইন ডেঞ্জার। RRQ কাজু আফটার আ লং টাইম তারাও কিন্তু এবার ডমিনেশনে হয়েছে যুক্ত। অ্যালেনের সামনে মাল্টিপল প্লেয়ার। হেভি তারা কি আদেও এই বিপজ্জনক স্থান থেকে বের হতে পারবে কিনা প্রশ্ন অনেকটাই থেকে যাচ্ছে। মাল 7-7 ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে নিজের অপোনেন্টদের প্লেয়ার্সদের, এবং সেখানে ফিনিশেসও কিন্তু ইতিমধ্যেই দুটো বের করে ফেলেছে। হেভি অর টিম সলিড দুটো অপশন, কিন্তু সেখানে তৃতীয় অপশন যুক্ত হবে পি স্পোর্টস। বেশ খানিকটা দূরে আছেন, এন্ড এইবার সলিডদের জন্য দুটো অপশন, পি স্পোর্টস নাকি RRQ কাজু। কাকে চুজ করবেন, কার উপর প্রেসার ক্রিয়েট করবেন? মালকে দেখতে পারবো আমরা নক হয়ে যেতে, এই সাইড থেকে নেরোর প্রেসার এসেছে। আরো একটা বার মালের তরফ থেকে কিল যুক্ত হতে পারবো, দেখতে পারবো আমরা। নেরো এই মুহূর্তে আপাতত ক্যাকটাস কিল ব্যবহার করা হয়েছে পি স্পোর্টস এর তরফ থেকে সরাসরি কিন্তু RRQ এর উপর। RRQ দের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করছেন পি স্পোর্টস। বেশ সলিড। তারা এবার কোন জায়গাতে আসলে পিকটা করতে চাইবেন? ইভোসদেরকে দেখতে পাচ্ছি, আর একটাবার হোয়াইট টাইগার্সদের এগেইনস্টে ব্রাজিলিয়ান মনস্টার্স একটাবার যাবেন কিনা আই ডোন্ট নো, বাট E1 কে এবার কিন্তু চেস করা হচ্ছে ইভোসের তরফ থেকে। Exactly, and #12 heavy they are eliminated. এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই লড়াইটা চলমান রয়েছে। E1 তারা কিন্তু প্রায় তাদের 3টা প্লেয়ারকে হারিয়ে ফেলেছে, একটা মাত্র প্লেয়ার E1 এর এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ। এন্ড আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালে আইফারেস ওয়েপেন ব্যবহারের যে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছিলাম, স্নাইপাররা মোস্ট অফ দ্য টাইম VSK টাকেই খুব ভালোভাবে তারা চয়েস করে নিচ্ছে। এন্ড অন দ্য আদার সাইড যদি কথা বলি মিড রেঞ্জে যারা প্লে করে তারা কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে AC80 দেন উডপিকার এগুলোকেও বেছে নিচ্ছেন। উইনচেস্টার যে ওয়েপেনটা নতুন এসেছে সেটারও ব্যবহার অনেক বেশি হচ্ছে। এবার RRQ এর সাইড থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো নিরোর ব্যবহারটা গিয়েছিল অবশ্য টিম সলিডদেরকে লক্ষ্য করে, এন্ড সলিড তারাও কিন্তু পি স্পোর্টসদেরকে লক্ষ্য করে নিরোর ব্যবহারটা করেছে। এন্ড মাল এখনো পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল খুঁজে বেড়াচ্ছে, ডানে বামে দুই দিকে দুটো দল কাদেরকে প্রথমে পিক করবে সেইটা হচ্ছে প্রশ্ন, বাট একেবারে ক্লোজে কিন্তু রয়েছে টিম সলিড, তাদের দিকে হয়তোবা সবথেকে বেশি নজরটা থাকবে এবার RRQ কাজুদের।
বাট বুরিরাম ইউনাইটেড হোয়াট আর দে ডুইং, করছেটা কি আসলে আমি জানি না। আরডিএইচ একটা টাইম ধরে সেখানে বসে আছে, নিভোস তারা ক্লোজিং করছে, প্রেশার ক্রিয়েট হতে পারে ফ্যালকনদের সঙ্গে জিওডব্লিউ স্পোর্টস। রাইট নাও ভিয়েতনাম ভার্সেস টিম থাইল্যান্ড, আরো একটা বারের মতন ফাইট হতে পারে, বাট এই সাইডে কিন্তু নেরো আরো একটা বারের মতো থ্রো করা হচ্ছে, পারফেক্ট ভাবে থ্রো করা হলেও সেটাকে ডিস্ট্রয় করা হচ্ছে ফ্রম 18 ডিয়ার। ফ্লুক্সো ভার্সেস এজি, এবার কিন্তু ক্র্যাশ স্কোয়াডের সেই রিভেঞ্জটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সাইফাকে উদ্দেশ্যে বেশ ভালো প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছে। ফ্লুক্সো তারা বুঝতে পেরেছেন যে জোন তাদের এই সাইড থেকে কিন্তু আসছে, অ্যান্ড ফ্লুক্সো তারা কিন্তু এবার ট্র্যাপে পড়তে পারেন, কিন্তু তাদের কাছে কভার হিসেবে কিন্তু সাইনবোর্ডস আছে, এই মুহূর্তে রক আছে, বাট সাইফারদেরকে এই সাইড থেকে কিন্তু গেট কিপ করতেই হবে। ইওয়ানের তরফ থেকে এবার আমরা রিভাইভ করতে দেখতে পাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি, E1 তারা রিকল প্রসেসগুলো কমপ্লিট করছে। মুভি স্টার R7 আজকে জ্বলে উঠতে দেখা যায়নি তেমন ভাবে। এই দলটার প্রতিও কিন্তু সেখানে ল্যাটামের, মেক্সিকোর অনেক ফ্যান্সদের কিন্তু ভরসা রয়েছে, এবং তারাও দেখতে চায় যে ল্যাটামের এই দল মুভি স্টার R7 তারা যেন জ্বলে উঠুক, তারা যেন আরো একবার পারফরমেন্সটা পারফেক্টলি যেন কমপ্লিট করতে পারে। এবং আমরাও আশা করছি যে তারা আপকামিং যে মোমেন্টগুলো রয়েছে সেই মোমেন্টগুলোতে ভালো পারফরমেন্স দেখাবে। এইবার অল গেমার্স গ্লোবালদের সামনে কিন্তু E1 এর কিছু প্লেয়ারদেরকে দেখা যাচ্ছিল, এবং হিলিং থ্রোন সেগুলোরও কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে। মুভি স্টার R7 ভার্সেস DOW, গ্রেনেড থ্রো করা হয়েছিল, এত গ্রেনেড, সেখানে এক্স উনি নক করবে, উপরে উঠে গিয়েছে, ইনস্ট্যান্ট একটা ক্লোজিং দেখতে পারবো আমরা মুভি স্টার R7 এর সাইড থেকে। হ্যান্ডস ইজ টেকেন ডাউন, গেমস কিং অলসো টেকেন ডাউন, হ্যান্ডস ডাবল নক ফ্রম দিস অ্যাথলিট। লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফ্রম মুভি স্টার R7, দ্যাট ইজ জোকার। নিজের জীবন বাঁচিয়ে পেছন দিকে গিয়েছে, খানিকটা ফল ব্যাক করেছে, বাট তাকে কি আদেও সেখান থেকে ছাড়া হবে? ও, সময় মতো বুঝে শুনে রিকল প্রসেসটা কমপ্লিট করে দেওয়া হয়েছে। ডিএন তার সামনে চার্জ বাস্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে, মাল্টিপল চার্জ প্রোভাইড করা হবে। অ্যান্টি গেইন নক বের করলো, কিল করলো কনফার্ম। শুরুতে নকটা GOW পেলেও এই ফাইটে পারফেক্টলি ট্রিগার কন্ট্রোল দেখিয়ে তারা কিন্তু প্রপারলি এই ফাইটটা উইন করে নিয়েছে। জোকার হোয়াট আ পারফেক্ট রিভাইভ ফ্রম দ্যাট পজিশন, যার কারণে রিস্কটা কিন্তু R7 নিয়েছে দেখো আরডিএইচ। বাট লুক এট ফ্লুক্সো, জীবনের মতো সেখানে কিন্তু আসলে লেট রোটেশন তারা নিচ্ছেন। গো স্পোর্টসের সঙ্গে R7 এর ফাইটটা দেখে একটা জিনিস মনে পড়লো, আগে গেলে বাগে খায়, পরে গেলে স্বর্ণ পায়, এমন একটা জিনিস কিন্তু আছে যেটা কিনা আসলে প্রথম নক নেওয়ার পরে আসলে হয়ে ওঠে না। R7 এর জন্য E1 এলিমিনেট হয়ে যাবে এর মধ্যে। ইভোজ স্পোর্টস দেখতে পাচ্ছি রাশিয়া, ফ্লুক্সো দেওয়া প্রেসার ক্রিয়েট করেছে, ডাবল টেক ডাউন ফ্রম রাইট নাও দ্য হোয়াইট টাইগার্স। সেই সাদা বাঘদের তরফ থেকে আক্রমণ আসছে, তবে এবার ফ্লুক্সোদেরকে কোনোভাবেই হোক না কেন আটকাতে হবে। চ্যাম্পিয়ন রাশকে কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভেট করা যাবে না। 12টি পয়েন্টের প্রয়োজন আমাদের ফ্লুক্সোদের জন্য, অ্যান্ড ফ্লুক্সো তারা যদি এই মুহূর্তে বুইয়া পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুবই ইজি আসলে তারা চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন। বুরিরাম ইউনাইটেড ভার্সেস ইভোজি স্পোর্টস, রাইট নাও আসছে দেবো প্রেশার, ফ্রিজিং গ্রেনেড গিয়েছে, ড্রাগন ফ্রিজ যাবে, কসেল নক করেছে, রাইট নাও ওয়াসানা ক্লোজিং নক হয়ে যাবে, গেট হাই রিভাইভ করছে, এটা ছিল ইনস্ট্যান্ট রিভাইভ, রাইট নাও সুইপার বাবার টিম এই সাইড থেকে কসেল নক, রাশিয়া গেট হাইকে নক করেছেন, রাশিয়াকে দেখতে পাবো জয়ের থ্রুতে প্রেশার, বাট রিভোজ রেঞ্জ এখানে দেখতে থেকে টু গেটস এন ইভোজ, নো ওয়াসানা completely shuts down T-Bows. Asekten, what is going on right now with Evos? Wasana Moshizuena, what a performance! And পুরো ইভোজ ডিভাইন তাদেরকে এলিমিনেট করা হয়েছে, বাট MT7 নিজের জীবন বাঁচিয়ে রাখার সম্পূর্ণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল, কিন্তু সফল আর হয়ে ওঠেনি। #9 এ ফ্লুক্সো তারা হয়ে যাবে এলিমিনেট 62 পয়েন্ট নিয়ে। ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এর দ্বিতীয়তম স্থানে বর্তমানে অবস্থান করছে বুরিরাম ইউনাইটেড। তাদেরও সুযোগ রয়েছে সেখানে চ্যাম্পিয়ন রাশটা সবার আগে অ্যাক্টিভেট করার। এই ম্যাচে আরো কিছু পয়েন্ট তাদেরকে যুক্ত করতে হবে। #8 এ আরো একবার মুভি স্টার R7 দিয়ে eliminated, আবার নক নিয়েছে একটি লং থেকে, ভালো ড্যামেজ ডেলিভার করছে এই প্লেয়ার। 18 ইয়ার থাকবে এই মুহূর্তে নিজের দলের সাথেই। RRQ কাজু তাদের সামনে একেবারে ক্লোজে। PE স্পোর্টস টিম সলিড ব্যাক থেকে তাদেরকেও কিন্তু এই মুহূর্তে প্রেসার করতে পারে। এন্ড AG গ্লোবাল তারাও যে অত বেশি দূরে রয়েছে ব্যাপারটা অমনটা নয়। AG গ্লোবাল তাদেরও কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার হতে পারে RRQ কাজুর ক্ষেত্রে। What a grenade right now! DOW Esports completely shut down right now. Keroro, তাহলে এবার টিটসকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাহলে থ্রো করতে যাবো right now from RRQ কাজু। একেবারে প্রেসার মল হয়ে গেছে, নক ট্র্যাপে গ্রেনেড কাউন্টার প্রেসার করার চেষ্টা, থ্রোবলস যাবে, তবে না, এবার স্টিল ব্যাটলস গিয়েছে।
ইউএভির ব্যবহার করছেন তারা নিজের ওয়ালসগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, তবে প্রেসার স্টিল ক্রিয়েট হচ্ছে। ট্র্যাপদের ওয়ালস কিন্তু কমে আসছে ক্রমশ। লেফটে পিই বোল্ট মেকারের ব্যবহার, কম্পাউন্ডমেন্টের কভার লাগবে, সাইড কভার প্রয়োজন এই মুহূর্তে। ট্র্যাপ থ্রো করেছেন মালকে উদ্দেশ্য করে M79 জিএর কিন্তু আরেকটু ওয়ালের পেছনে আছেন, ক্লোজই হচ্ছে না ভাই। তবে পি স্পোর্টস থার্ড পার্টি করতে চাচ্ছেন, ডার্ট তাই গ্রেনেডের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মধ্যে পি স্পোর্টস এর এগেইনস্টে। আর একটা গ্রাব বার গ্রেনেড গিয়েছে, নো রেজাল্ট রাইট নাও উইথ দিস গ্রেনেড। তবে আর একটা বার কিন্তু হ্যাককে উদ্দেশ্য করে ভালো প্রেসার জয়না সাইকনের উপর চড়া হয়েছে। কেনারও প্রেসার আসার আগে বুইয়াম ইউনাইটেড শাট ডাউন করেছে। তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন রাশ অ্যাক্টিভেট করার খুবই কাছাকাছি, পারবেন কিনা লেটস সি। নোলানকে প্রেসার করছেন মশি রাইট নাও। 18 জিয়ার তার তরফ থেকে যাবে অ্যাটাক। জোয়েনা আরো একটা নক নিয়েছে সেখানে। আর কিউ কাজু। এই ম্যাচ হতে পারে কামব্যাকের ম্যাচ, এই ম্যাচ হতে পারে ঘুরে দাঁড়ানোর একটি ম্যাচ। লাস্ট 3 টিম স্টিল অ্যালাইভ। পিই স্পোর্টস তাদের রয়েছে দুইজন খেলোয়াড় জীবিত। অন দ্য আদার সাইড বুরিরাম ইউনাইটেড, দে হ্যাভ 4 প্লেয়ার্স এন্ড দে হ্যাভ গুড কভার। তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত পারফেক্ট পজিশন রয়েছে। জোয়েনা এই সাইড থেকে প্রেসার করে যাচ্ছে মালের AWM এর আক্রমণে। আরো কিছু ফিনিশার সেখান থেকে কমপ্লিট করতে পারছে। 13th এলিমিনেশন এই মুহূর্তে কিন্তু বুরিরাম ইউনাইটেড এই দলটার কাছে রয়েছে। লাস্ট 2 টিম স্টিল অ্যালাইভ এন্ড দ্যাট ইজ বুরিরাম ইউনাইটেড এন্ড কিউ কাজু। Thailand versus Indonesia right now. Let's see Southeast Asia দের মধ্যে ব্যাটল, নিজেদের ঘরের মধ্যে লড়াই। কে শোনাবে ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির গান? বুরিরাম আর কিউ কাজু। কিউ কাজুদের কামব্যাক কিন্তু হতে পারে এই ম্যাচটাই। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে মালের এই মুহূর্তে ফ্ল্যাঙ্ক করেছেন অলরেডি। মালের প্রেসার হবে রাইট সাইড থেকে পুশ করতে পারেন বাকি দুটো প্লেয়ার। দ্যাটস রয়েছেন অলরেডি স্টিল লাইভ রাইট নাও। এন্ড মালকে দেখতে পারবো ট্রাইভালসে প্রেসার করতে। লুক অ্যাট ডার্টস এন্ড আবে, তারা কিন্তু এই সাইড থেকে এখন লেফট দিয়ে পুশটা করবে। মাল পুরো দমে ডিস্ট্রাক্টেড করে রাখছেন। বুরিরাম যেন একটা ট্র্যাপে পড়ছেন, একটা যেন সাইডওয়েজ ট্র্যাপ হতে পারে। দুটো সাইড থেকে প্রেসার, ট্রায়াঙ্গেল ট্র্যাপ। লেটস সি বুরিরাম ইউনাইটেড ভার্সেস কিউ কাজু রাইট নাও। এক্স্যাক্টলি, শুরুতে কিন্তু জার্সির উপরে খানিকটা প্রেসার দেওয়া হয়েছিল, নিজেকে হিল করে নিয়েছে। একটা খোলা ময়দানে এই প্লেয়ার্স গুলোর মধ্যে লড়াইটা শুরু হয়েছে। এতগুলো ওয়াল আমরা আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি। পুরো খোলা ময়দানটাকে কাভারে রূপান্তরিত করে দিয়েছে এই 7 জন প্লেয়ার। এই 7 জন অ্যাথলেট। ওয়াসানা নিজের জায়গা থেকে বারংবার ঘুরে ফিরে সামনে থেকে কিউ কাজুদেরকে স্পট করার চেষ্টা করছে। কেউই দ্রুত ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ করতে দেখা যাচ্ছে না। আবার এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। একটা ড্রোন তো ব্যবহার করা হয়েছে। ক্লোজ রেঞ্জ জানিয়েছে এন্ট্রি ফাইট হয়ে যাবে শুরু। এখনো পর্যন্ত ওপেনিং বের হয়নি। স্ট্যান্ডিং ফ্রম বুরিরাম ইউনাইটেড কিউ কাজু। এটি হতে পারে একটি বুইয়া ম্যাচ। And the booyah, booyah, booyah from the side of kiu kazu. Wow, what a match and what a tactical play from the side of Darts. একটা সিঙ্গেল ল্যান্ড মাইনে দুটো প্লেয়ারকে সেখানে ডাউন করেছে। এন্ড আই থিঙ্ক এইটাই হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট এই লাস্ট ফাইটের। What a perfect finish. একটা সুন্দরতম ম্যাচ ফিনিশ করা নায়ক যেন ডার্টস দেখিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার গর্ব তারা।